मैं पानी को विराम देता हूँ। Another 30 minutes. They are back. They are still in the so if they are in speech, then Vande Mataram. Vande Mataram.
विजयी मर्द प्रार्थी कृति सिंह परमा तुम्हारे जाने हजार हजार स्वागतम। कृति सिंह परमा जी तुम्हारे जाने हजार हजार स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। हमारे सुप्रीमो प्रद्युत किशोर मालिक बहादुर जी तुम्हारे जाने हजार हजार स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। गौतमी मालिक शाह तुम्हारे जाने हजार हजार स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। मालिक शाह जी तुम्हारे जाने हजार हजार स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। भारतीय जनता मर्द प्रार्थी कृति सिंह परमा तुम्हारे जाने हजार हजार स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। प्रदेश सभापति राजीव हजार हजार स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। तुम्हारे जाने हजार हजार स्वागतम। स्वागतम किशोर तुम्हारे जाने हजार हजार स्वागतम। स्वागतम स्वागतम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद। डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद। कृति सिंह परमा जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की जय। আমাদের কার্যকর্তাদের সামনে দিকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি। একটু সামনে মিডিয়ার একটু সামনে খালি করে দেবেন। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহজি ইতিমধ্যে মঞ্চে এসেছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি সম্মানিত রাজীব ভট্টাচার্য আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতী कृति देबবর্মা মহোদয়া আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। সবাইকে বলবেন জুড়ে করতালি বাজিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাবেন। সবাই মিলে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি আমি মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মালিক বাহাদুর তথা জনজাতিদের সবচেয়ে প্রিয় নেতা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর মালিক বাহাদুর জিকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছে লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ सुनाई दे रहा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, किसी और को सुनाना भी है। द पावर ऑफ एकता, द पावर ऑफ हंसा। मैं अपने बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह को, उनके साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव जी को, मिनिस्टर टिंकू रॉय जी को, हमारे अपने बुकुमबारा विकास मिनिस्टर को, मेरी बहन को, दोनों बहन को, एक जो प्रार्थी है और एक प्रार्थी रही है, मैं आप सबको पहले खुल्लुखा कहना चाहता हूं और उसके बाद आंकुला जंत्र टीकासानो खुल्लुमा सानिया फारो जीवाई सब लोग जो सवाल पूछ रहे थे
कि किसी ने सरेंडर किया, कोई जीता कोई हारा। यहां में प्रमाण होता है अम्बासा में कि बीजेपी और तिपरा मोथा आईपीएफटी तीनों कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा को ठीक करने के लिए। आज से कुछ हफ्ते पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हम सबको आश्वासन दिया था कि 75 साल में जो गलती हुए हैं उसको सुधारेंगे और सब एक संग होकर अब 2 कदम आगे ले जाएंगे हमारे कल्याण के लिए, तिपरासा का कल्याण के लिए, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने जो कहा है, जो गारंटी दिया है, सिर्फ हमको नहीं दिया, एक बंद कमरे में नहीं दिया, पूरे इंडिया को टीवी के सामने, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, सबके सामने उन्होंने ये बात रखा है। आज सवाल जो कम्युनिस्ट उठाता है कि कहां से तिपरा मोथा आईपीएफटी और बीजेपी का जोट है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कांग्रेस में था, मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, मेरी बहन थी। आज आप मेरे ऊपर सवाल मत करो, जो भी मैं करता हूं मैंने कहा राइटिंग में मिलेगा तब होगा, राइटिंग में मिला। आप लोग आज सीपीएम के संग अलायंस कर रहे हो, आपको राइटिंग में क्या मिला है सीपीएम से कि आज जिस पार्टी ने 25 साल तक हमको दबा के रखा, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को गरीब रखा, हमको वंचित किया, आज आपने पूरा ईस्ट त्रिपुरा तोहफे में आपने सीपीएम को दे दिया। अरे भाई, आप लोग राजनीति करते हो, हम लोग राजनीति तोहफा के लिए काम करते हैं। आपने अपना तोहफा को भी देखा। क्या पावर, क्या शक्ति अगर आपके अंदर ईमान ना हो, क्या पावर, क्या पोजीशन अगर आपका तोहफा के लिए, आपके लिए प्यार ना। मैं इस अम्बासा के भूमि से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिन में जो वादा किया गया था उसको पूरा करने के लिए हमें फाइट नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें झगड़ा नहीं, हमें इसका एक रिजल्ट चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? थानसा। आज एक ही मंच में आपने कहा है बीजेपी और मोथा आईपीएफटी, लेकिन थानसा का और एक मतलब है। थानसा का मतलब है जब आईपीएफटी जनजाति मोर्चा में अपना शांताना विकास, अपना एक्स एमपी साहब यहाँ आइए, आइए। भारत माता की देखो, मैं नहीं जानता हूं क्या होता है। हम लोग मुकुम्बारा लोग ना फाइट भी ओपनली करता है और जब मिलता भी है तो ओपनली मिलता है। ये सस्ता राजनीति नहीं करना है। अगर तिपरासा को अधिकार देना है तो तिपरासा को थानसा रहना पड़ेगा। विकास उठो यार। और लास्ट में मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत मतलब सोबर के तरीके के इंसान है, छोटी मुंह बड़ी बात मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये जो अकॉर्ड साइन हुआ, मैं जानता हूं कि डॉक्टर मानिक शाह जी खुद दिल्ली में 3
इन्होंने हमारे त्रिपुरा के लिए भी बात किया, मुझे हर कदम में हेल्प किया। इनको भी बेलाए हम भाई बोल दीजिए, हम भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलना पड़ेगा, हम भाई लोग जाने का है। हाँ। और टिंकू बोल रहा है कि हमको जाना है, मेरी बहन यहां में है प्रार्थी, इनको जिताना है। और जैसे राजीव ने कहा कि इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा और हम अपने जाति को, अपने राज्य को, सबको उठाकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेंगे। लास्ट में मैंने सुना भारत माता की जय, मैंने सुना त्रिपुरा सा आई क्लॉक, जिस दिन हमारे त्रिपुरा मोथा भी बोलते भारत माता की जय, और जिस दिन बीजेपी भी बोलते त्रिपुरा हा आई क्लॉक, उस दिन सब एक हो जाएंगे। I love you, and I will always fight for you, and I will always fight for a ha. যে আমাদের আশীর্বাদ করুন মা, যাতে এই ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতি সবাইকে নিয়ে আমরা সামনের দিকে আগামী দিন নিয়ে যেতে পারি এবং কোনো সময় আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ডিভিশন কেউ না করাতে পারে, এবং সেই কথাটাই ওনার কাছে আমি কালকে নতজানু হয়ে একদম শুয়ে ওনাকে আমি এই আশীর্বাদ আমি চেয়েছি। এর আগেও আপনারা জানেন যে জনজাতিদের যে রিসা সেটাও জিআই ট্যাগ পেয়েছে, এবং যেটা আমাদের মহারানীজি একটু আগে সেটা পড়বার চেষ্টা করেছেন, আমাদের পাছড়া রিগনাই যাকে বলে আন্তর্জাতিক, সেটাও জিআই ট্যাগ পেয়েছে। এর জন্য আমি যারা এই সব কাজের সাথে যুক্ত তাদেরকে আমি অবশ্যই কনগ্রেচুলেশন জানাতে চাই। বন্ধুগণ, আমরা এতদিন ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা আমরা দেখেছি, আমরা এটাও দেখেছি যে যারা 35 বছর রাজত্ব করেছে, অনেকে 25 বছর বলে, যারা হয়তোবা মানে পরে রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবল হয়েছেন, কিন্তু আমরা জানি 35 বছর, মাঝখানে 5 বছর কংগ্রেসের জোট এসেছিল। কি অবস্থা ছিল ত্রিপুরার অবস্থা, সমস্ত জায়গায় আমরা দেখতাম একটা অশান্তির পরিবেশ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি 2018-তে যখন ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হলো, ত্রিপুরা একটা শান্তির পরিবেশ এসছে। আমরা 80-র দাঙ্গা কিন্তু ভুলে যাইনি, এর পেছনে কারা ছিল আপনারা সবাই জানেন, খুন সন্ত্রাস এইগুলো আমরা দেখেছি, অগ্নিসংযোগ, এর পেছনে কারা ছিল আমরা সবাই দেখেছি এবং এইগুলো আমরা দেখতাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা কিন্তু এগুলো দেখি না। আমাদের সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির সরকার গঠন হওয়ার পর আমরা এই ধরনের যে অশান্তির পরিবেশ ছিল না, আমরা নিজেরার যারা আমাদের পার্টির লোক তাদের করতে দেই, অন্যদেরকেও আমরা করার সুযোগ দেই না। এই হচ্ছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন, নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপমেন্ট না হয়, সেখানে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে ভারতবর্ষ কোনোদিন ডেভেলপড হবে না। উনি তাই বললেন যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি করলেন, কিন্তু পাশাপাশি উনি এটাও করলেন যে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, শান্তি সম্প্রতি বজায় রাখতে হবে। প্রায় 11টার মতো উনি অ্যাকর্ড করেছেন এই নর্থ ইস্ট রিজিয়নে। 2014-তে উনি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, 2019-এ এনএলএফটি এবং এনএলএফটির সাথে চুক্তি হয়, 2020 সালে ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের সাথে চুক্তি হয় এবং বড় চুক্তিও
সালে হয়েছে, 2021 সালে কার্বি চুক্তি হয়েছে, 2022 সালে আদিবাসী চুক্তি এবং পরে আসাম মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমানা নির্ধারণ চুক্তি হয়। 2023 সালে আসাম অরুণাচল প্রদেশ সীমানা নির্ধারণ চুক্তি সেটা হয়। 2023 সালে ডিমাসা চুক্তি হয়, ইউএনএলএফ চুক্তি ও পরে ইউএলএফ এ উলফা শান্তি চুক্তি হয়। এবং আপনারা জানেন কিছুদিন আগে যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে দিল্লিতে গিয়ে আমাদের ট্রাই পার্টির চুক্তি কাদের সাথে হয়েছে, তিপ্রা মশার আমাদের সাথে চুক্তি হয়েছে। বন্ধুগণ, 11টা চুক্তি প্লাস এখন একটা 12টা চুক্তি কেন করেছে? যে শান্তি, আমাদের শান্তি এখানে বজায় থাকতে হবে, সেই দিশায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজ করেন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সব সময় এই বিষয়ে উনি ওয়াকিবহাল থাকেন এবং যে কারণে আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার উনিও সেদিন সেই চুক্তিতে দিল্লিতে উনিও ছিলেন। সেখানে এই চুক্তির পরে আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে বিশাল এখানে যে জনসমাবেশ, আজকে আমাদের সাথে আগে আইপিএফটি ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে, এখন কে এসছে? তিপ্রা মথা। এখন কি হবে বাকিদের, কি হবে কংগ্রেস আর সিপিএম দের? আমরা দেখতাম ওরা এমন এক অবস্থা, ওরা টেস্টেড, ওরা কিভাবে রাজ্য চালিয়েছে আমরা কিন্তু দেখেছি কিভাবে ডিভাইড এন্ড রোল করে, আমাদের জাতি এবং জনজাতিদের মধ্যে ডিভাইড এন্ড রোল করে ওরা এতদিন ধরে রাজকার্য চালিয়েছে। এবং এখনো আমরা যখন প্রতিটা গ্রামে গঞ্জে যাই, এখনো অনুন্নয়ন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উন্নয়ন ছাড়া কথা বলেন না, উনি গ্যারান্টির কথা বলেন, গ্যারান্টির গাড়ি পাঠিয়েছেন। উনি প্রায় 16টার মতো গ্যারান্টির গাড়ি ত্রিপুরাতে পাঠিয়েছেন। আপনারা সবাই জানেন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা আমাদের সমস্ত ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে সমস্ত জায়গায় গেছে। আমরাও ত্রিপুরা সরকার 2022-এ উনার জন্মদিনে 2022-এ আমরা উনার যে জন্মদিন সেই 17ই সেপ্টেম্বর আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন সেটা আমরা শুরু করেছিলাম। এবং আমরাও সব জায়গায় যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম সেগুলো আমরা করেছি, সেগুলো নিয়ে মানুষের কাছে আমরা গেছি। আমরা এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা যেটা সবসময় চেষ্টা করি যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বানানোর যে চেষ্টা আমরা করছি এবং ত্রিপুরার পাশাপাশি আমাদের যে বিবাদ মুক্ত ত্রিপুরার দিকে আরো এক কদম আমরা অগ্রসর হয়েছি। বন্ধুগণ, আমরা সবাই জানি যে অনেক সময় বলে যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নাকি ঠিক নাই, এসবই তো আমরা শুনেছি। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন আমাদের 28টা পূর্ণ রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে নিচের দিক থেকে গত বছর আমরা নিচের দিক থেকে সর্বনিম্ন 5ম স্থানে ছিলাম, কিন্তু বর্তমানে আজকের দিনে আমাদের 3য় স্থানে চলে এসেছি। এ হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা কিভাবে ঠিক রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার। এবং যতক্ষণ ধরে আপনার শান্তি সম্প্রতি না থাকবে, কোনো জায়গায় যদি কোনো রকম ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক না থাকে, কোনো দিন মানুষ তার ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে না। এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। বহু লোক বাইরের থেকে এই শান্তিপ্রিয় ত্রিপুরা দেখতে পাচ্ছে, ওনারা বুঝতে পারছেন যে ত্রিপুরাতে আসলে তাদের ইনভেস্টমেন্ট যদি করা হয় এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, মানুষ সেই কারণে বহু লোক আসছে এবং আগামী দিন তার সুফল আমরা পাব। আমরা একটু আগে আজকে গাড়ি দিয়ে যখন আমি আসছিলাম, মহারানী কৃতি সিংজির সাথে কথা হচ্ছিল, উনিও বলছেন যে এখানে আমাদের অনেক কিছু করার আছে। ডেভেলপমেন্ট মোদিজির একটাই স্লোগান, আর ডেভেলপমেন্টের কোন রকম জাত হয় না। মোদিজি বারবার বলছেন আমার কাছে 4টা জাত। আগে জাতি আমরা জানি যে সমস্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গার মধ্যে জাতপাত নিয়ে রাজনীতি হয়েছে, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন আমাদের কাছে 4টা জাত, এক হচ্ছে মহিলা, এক হচ্ছে যুবক, এক হচ্ছে কৃষক, আর এক হচ্ছে গরিব। তাদের যদি উন্নয়ন হয়, আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়, তবে রাজ্য এবং ভারতবর্ষ সেই উন্নয়নের দিশায় যাবে, সেই দিকে আমরা কাজ করছি।
বন্ধুগণ, আইন শৃঙ্খলার যেখানে প্রশ্ন আপনারা দেখেছেন 2023-এর যে বিধানসভার ইলেকশন হলো, সেখানে আগে তো ইলেকশন মানেই সন্ত্রাস, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, এগুলো আমরা দেখতাম। কিন্তু বারবার যখন আমি বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছি কোনো অবস্থায় আইন শৃঙ্খলা অবনতি যেন না হয়, এবং 2023-এ কোনো জায়গায় কোনো ধরনের ঘটনা ছাড়া আমরা 2023-এ আমরা ইলেকশন করতে পেরেছি। বন্ধুগণ, এর কৃতিত্ব আপনাদের কারণে, তবেই সেটা সম্ভব হয়েছে। মানুষ আসলে শান্তি চায়, মানুষ অশান্তি চায় না, এবং সেটা এই সরকার আমরা দিতে পেরেছি, যে কারণে মানুষ আমাদের উপর আস্থা রেখেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি একটা অশুভ জোট, এর মধ্যে সেই জোটের কে সেই জোটে আছে কংগ্রেস এবং সিপিএম। আমার দুঃখ লাগে, বারবার ওদের বলেছি যে যাদের হাতের রক্ত এখনো তাদের হাতের রক্ত শুকোয়নি, তাদের সাথে একে অপরের হাত মিলিয়েছে। সত্যি এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। এবং এই ধরনের এখন তো তারা নিজেদেরকে কংগ্রেস সিপিএম এর জোট বলে না, এখন ওদের লজ্জা হয় কংগ্রেস সিপিএম এর জোট বলতে। ওরা কি বলছে? ইন্ডিয়া জোট, ইন্ডিয়া জোট। ইন্ডিয়া জোটের এত চলে গেছে, অ্যালায়েন্স তো নাই। আরেকজন কারাগারে, দিল্লিতে আপনারা সবাই জানেন কারাগারে আছে। আস্তে আস্তে করে ওই ইন্ডি জোটের আয় চলে আসবে, আমি আর সাথে কেউ থাকবে না, এইভাবেই চলবে। বন্ধুগণ, দুঃখ হয় কংগ্রেসের তার অফিস থেকে, কংগ্রেসের ভবন থেকে তাদের এখন সিপিএম এর ফ্ল্যাগ বেরোয়, আর সিপিএম এর অফিস থেকে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেরোয়। এটা এর থেকে দুঃখজনক আর কি অবস্থা থাকতে পারে? এখন তাদের পায়ের নিচে মাটি সরে গেছে, এখন বুঝতে পারছে যে আমাদের এখন শক্তি নেই। এর জন্য অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টা আমাদের যারা ত্রিপুরা মথার সাথে অনেকবার ট্রাই করেছে, বারবার ওনারা চেষ্টা করেছে যে ওদের সাথে কোনো যদি আমরা কোনো অ্যালায়েন্স করতে পারি, কিন্তু আমার ত্রিপুরা মথাসা বুঝতে পেরেছে যে একমাত্র জনজাতিদের যদি উন্নয়ন করতে হয় মোদিজি ছাড়া কোনো দিন সম্ভব হবে না। তবেই এসে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে আজকে আমরা আমাদের কি হলো, আজকে এখন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মথাসা। তাহলে এখন কি হবে? क्या होगा রে কালিয়া, क्या होगा কালিয়া? এখন তো কিচ্ছুই করার নেই, ওদের কিচ্ছু করার নেই এখন। বন্ধুগণ, এখন আমরা যেভাবে বিকশিত ত্রিপুরার কথা আমরা ভাবছি এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আপনারা জানেন এই সরকার মানুষের জন্য কাজ করে। সামাজিক ভাতা 33 প্রকারের সামাজিক ভাতা আমরা দেই এই ত্রিপুরা সরকার, এবং তাতে করে ভারতবর্ষের কোথাও 2000 টাকা সামাজিক ভাতা দেওয়া হয় না। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার আমরা আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমরা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা 2000 টাকা করে ভাতা দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে যখন মিটিং এ বসি, তারা বলছে এটা কি করে সম্ভব, আপনারা এত টাকা আপনারা দিচ্ছেন। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন এখানে আমার মহিলা বোনেরা আছেন, আমার মেয়েরাও এখানে আছেন, মারাও আছেন। আপনারা জানেন বারবার প্রধানমন্ত্রীজি যেটা বলেন যে আমাদের নারী শক্তিদের যদি সশক্তিকরণ না করা যায় তাহলে কোনো অবস্থায় রাজ্য শক্তিশালী হবে না। আমরা সেই দিশায় 33% রিজার্ভেশন আমাদের চাকরি ক্ষেত্রে আমরা রেখেছি। বন্ধুগণ, আপনারা এটাও দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কিছুদিন আগে পার্লামেন্টে 33% রিজার্ভেশন রেখেছে, যাতে আমাদের মহিলাদের অ্যাসেম্বলিতে এবং পার্লামেন্টে তাদের রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, সেটাও আপনারা দেখেছেন। এবং শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি উন্নয়ন না হয় তাহলে দেশেরও উন্নয়ন হবে না। 5 ট্রিলিয়ন যেতে টাইপ 5 অর্থ ব্যবস্থাকে 5 ট্রিলিয়ন নিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। এখন আমাদের পজিশন 5ম স্থানে আছে, 3য় স্থানে নেওয়ার জন্য উনি যেভাবে চেষ্টা করছেন সেটা আমি নিশ্চিত যে সেই 3য় স্থানে চলে আসবে। বন্ধুগণ, আমরা আগে দেখতাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, দিতে হবে দিতে হবে, করতে হবে করতে হবে, এগুলোই তো আমরা দেখতাম। এগুলো করার আগেই আমরা যারা কর্মচারী আছেন তাদের 3% আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার যখন আসলো 3% আমরা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা কত পার্সেন্টেজ দিয়ে দিয়েছি? 25% দিয়ে আমরা দিয়ে দিয়েছি, এবং তার জন্য আন্দোলন করতে হয়নি। এই সরকার সংবেদনশীল সরকার, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবচেয়ে বড়
বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রকল্প তার নাম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত। আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের টার্গেট ছিল 3.5 লক্ষ থেকে 14 লক্ষ লোককে এই কার্ড দেওয়ার। 5 লক্ষ টাকা করে পাবে সমস্ত মানুষ। সেই জায়গায় আমাদের 100% সেই কার্ড আমরা বিতরণ করে দিয়েছি। বিভিন্ন এমপ্যানেলমেন্ট আছে আমাদের বিভিন্ন হসপিটাল এবং অন্যান্য যেসব এমপ্যানেলমেন্টের যাদের সাথে আমরা মানে মৌ হয়েছে তাদের সেই সুযোগ সুবিধা এখানে বিপিএল কার্ড হোল্ডার বা অন্যান্য যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেই অনুযায়ী ওনারা পাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে প্রচুর লোক আসেন, গরিব মানুষ আমার কাছে আসেন, এসে বলছেন, বেশিরভাগ যারা আসেন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাদের আমি দেখলাম যে বেশিরভাগই শুধু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা। আমি আমাদের যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনাদের এই জেলার, ওনার সাথে আমি কথা বললাম। সেই কারণে আমরা গত বছর বাজেটে যারা, কারণ বেশি অনেক লোক আছে যারা এই আওতায় আসেন না, তাদেরকে আমরা কি করব, সে আওতায় কিভাবে আনা যায়। তো মুখ্যমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনায় সে একই যা যা সুযোগ সুবিধা আছে 5 লক্ষ টাকা করে প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা ফ্যামিলি সেটা পাবে প্রতি বছরে। সে একই ব্যবস্থা আমরা করেছি, খালি কার্ডের খালি ডিফারেন্স হবে, সেটাও চালু হয়েছে। আমার কাছে গত 3-4 দিন আগে যা খবর এলো, প্রায় 5 লক্ষের মতো লোক অলরেডি সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছে। এতে করে আমাদের যারা বাকি যারা এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যারা কাভারেজ পাননি, সেখানের মধ্যে প্রায় আমাদের 4.15 যারা আমাদের হাউস হোল্ড আছে পরিবার, তারা সেই সুযোগটা আমরা সেটা পাবে। তাতে করে আমাদের বাজেট থেকে প্রায় 100 কোটি টাকার উপরে সেই খরচ হবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে ত্রিপুরাতে কত ইউনিভার্সিটি, আমরা কোথায় কোথায় বাইরে আগে চলে যেতাম, এখন তো বাইরে যেতে হয় না। আমাদের এখানে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, এখানে এমবিবি ইউনিভার্সিটি আছে, আমাদের ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আছে, ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি আছে, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি আছে, আরিয়াভট্ট ইউনিভার্সিটি আছে, ধম্মাদীপা বুদ্ধিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও স্টার্ট হবে আমাদের সাবরুমে। মা ত্রিপুরা সুন্দরী ইউনিভার্সিটি আপনাদের ডিস্ট্রিক্টেই সেটা শুরু হতে যাচ্ছে সব দিকে। আর ইকপা ইউনিভার্সিটি তো আগেই আছে, আগে একটা ইউনিভার্সিটি ছিল। এখন আপনারা চিন্তা করুন যে পড়াশোনার জন্য আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন বাইরে যেতে হয় না, এখানেই ব্যবস্থা করছি। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আপনারা জানেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এখানে ত্রিপুরাতে ডেন্টাল কলেজ 50 আসনের, সেটাও এখন ফার্স্ট ইয়ারের সেটা ভর্তি হয়ে গেছে, তাদেরও পরীক্ষা চলছে। এবং আগামী দিন এখানে আমরা আরো যেটা আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, আমাদের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, সেটাও আমরা করার চিন্তা ভাবনা করছি। 2টো মেডিকেল কলেজ আছে অলরেডি, আরো অনেকে মেডিকেল কলেজ করার জন্য এখানে আসছে। তাদেরকে আমরা বলেছি যে আইন মেনে যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে এই সরকার আপনাদের অবশ্যই স্বাগত জানাবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে এখানে আমরা নার্সিং কলেজও আমরা করেছি সব দিকে। এখানেও আমরা চাইছি, বহু ইনভেস্টর আসছে এখানে, 500 বেডের হসপিটাল করতে চায়, বিভিন্নভাবে আসছে। আমরা সব খতিয়ে দেখছি, যদি আসে তাহলে ওদের সে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে কিনা। অর্থাৎ একদিকে এডুকেশন হাব, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2020-এ যেটা করেছে সেটাকে আমরা লাগু করেছি, সমস্ত কলেজগুলোতে শুরু করেছি, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আবার আরেক দিক দিয়ে যেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সেখানেও আমরা একটা এখানে মেডিকেল হাব করারও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে বহু জায়গার থেকে খালি খবর আসে বা আমাদের কাছে প্রস্তাব আসে যে একজন স্পেশালিস্ট দিন, কিন্তু স্পেশালিস্ট তো বললেই হবে না। তার জন্য আমাদের এখানে মাত্র 85 জন, আমাদের 85টা সিট ছিল আমাদের এজিএমসিতে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে। সেখান থেকে আমরা 100টা সিট আমরা যখন এনএমসি কে বললাম, তারাও সেই ব্যবস্থাটা করেছে। অর্থাৎ আপনারা দেখুন যে সব দিকে এই সরকার সচেতন এবং যা যা সমস্যা আমরা সমাধানে, আমরা এই সরকার আমরা সমাধানের সরকার। আর আগের যে সরকার ছিল সমস্যা সৃষ্টি করে সরকার, এই হচ্ছে ডিফারেন্স আগের সরকারের সাথে আমাদের সরকারের। বন্ধুগণ, এর মধ্যে ইএসআই হসপিটাল, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যখন আমাকে বললেন যে এখানে ইএসআই হসপিটাল করব বুজ্জংনগরে, মানে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে 5 একর ল্যান্ড আমরা
উনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি, সেখানেও 100 বেডের হসপিটাল হবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে কুম্ভীর আশ্রম আমরা বহু দেখেছি, ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের নিয়ে বহু কথা শুনতাম। 23 বছর 24 বছর চলে গেল, কিন্তু তাদের খালি উনাদেরকে নিয়ে রাজনীতিই করেছে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর তারপর কিন্তু তার সমাধান আমরা করতে পেরেছি। 12টা জায়গায় ওনাদের সেটেলমেন্টের আমরা ব্যবস্থা করেছি। প্রায় 500 কোটি টাকা 600 কোটি টাকা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তার জন্য ওনারা দিয়েছেন। তো সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমাদের এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলেন, ওনার স্লোগানগুলো শুনবার মতো, যে রিফর্ম, পারফর্ম, ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড ইনফর্ম, এই যে কথাগুলো, যে কাজের মাধ্যমে আমাদের পরিচয়। বন্ধুগণ, এখানে মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া দাঁড়িয়েছেন। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, কাজের উপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে কাজ করে গেছেন সাধারণ মানুষের জন্য, আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার ত্রিপুরা সরকার যে কাজ করেছেন, তার জন্য আপনাদের কাছে আপিল করব যে নিশ্চয়ই আপনারা মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়াকে আপনারা বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। বন্ধুগণ, আপনারা শুধু তাই নয়, আমরা মহিলাদের জন্য এসএইচজি গ্রুপ, এটা আমাদের ত্রিপুরাতে একটা বিরাট আমাদের সাফল্য এসছে। 2017 আগে মাত্র কত ছিল, 4000 এসএইচজি গ্রুপ ছিল। এখন কত, 56,000-এর উপরে আমাদের বোনেদের যে এসএইচজি গ্রুপ সেটা হয়েছে, এবং তাতে করে প্রায় 5 লক্ষ লোক তার মধ্যে আমাদের মহিলারা তার মধ্যে যুক্ত হয়েছে। বন্ধুগণ, বিভিন্ন যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যে স্টল হয়, গভর্নমেন্ট স্টল, সেই স্টলগুলোতেও যাতে মহিলারা 50% সেই তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, সেই ব্যবস্থা আমাদের এই সরকার করেছে। শুধু তাই নয়, আপনারা জানেন যারা আমাদের মেয়েরা আছেন, যারা কলেজে পড়াশোনা করছেন, তাদের বেতনও আমরা, তাদের যাতে বেতন দিতে না হয়, এডমিশন ফি না লাগে, তার জন্য আমরা ওনাদের ফ্রি করে দিয়েছি। আমরা মহিলাদের সাইকেল আমরা দিচ্ছি ওনাদের। এবার আমরা বাজেটে রেখেছি যাতে স্কুটি দেওয়ার, 100 জন ভালো যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে স্কুটি দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার যে প্রযুক্তিকে কাজে লাগে, আমরা চাই এখানে গুড গভর্নেন্স, যাতে সাধারণ মানুষের কাজগুলো দ্রুত গতিতে হয়, সেই দৃষ্টিতে আমরা কাজ করছি। আমরা, আপনারা জানেন যে এখানে নীতি আয়োগের যে ওনাদের যে ডাইরেকশন, টিআইএফটি অর্থাৎ ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন, সেই অফিস আমরা খুলেছি। আমরা সেখানে ওয়ার রুম করেছি। সমস্ত ডিপার্টমেন্টে যতগুলো স্কিম আছে কেন্দ্রীয় এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের, সেই স্কিমগুলো ঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কিনা সেই ওয়ার রুম থেকে বসে সমস্ত সাব ডিভিশনাল ব্লক অফিস পর্যন্ত দেখা যাবে, ওনাদের সাথে কথা বলা যাবে, কেন হলো না তার জবাবদেহি দিতে হবে। শুধু তাই নয়, আপনারা জানেন যে নর্থ ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার নেসাক আমরা ত্রিপুরাতে আমরা করেছি। এই যে বন জঙ্গল আছে আমাদের ত্রিপুরাতে, কোথায় কোন জায়গায় স্পেস আছে, এই ধরনের নেসাকের মাধ্যমে উপর থেকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সেই সেন্টার আমরা করেছি। কোথায় আমাদের রিপ্লান্টেশন করতে হবে, কোথায় আমাদের এনক্রোচমেন্ট হচ্ছে, কোথায় বাঁধ যেগুলো আছে আমাদের রিভারের, সেই রিভারের কোথায় ইরোজন হচ্ছে, সব এই নেসাকের মাধ্যমে দেখা যায়। আমরা বিভিন্নভাবে, আপনারা জানেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন যে সব মানুষকে নিয়ে একসাথে আমাদের চলতে হবে, এবং সেই দিশায় আমরা কিন্তু কাজ করে চলছি। বন্ধুগণ, আমি কিছু স্লোগান আপনাদের জন্য এনেছি, আমার সাথে আপনাদের বলতে হবে। আমি যদি বলি ফির একবার, আপনারা বলবেন মোদী সরকার। ফির একবার, মোদী সরকার। ফির একবার, ফিরছে আবার, মোদী সরকার। ফিরছে আবার। মোদী সরকার। ঘরে ঘরে দরকার, মোদী সরকার। ঘরে ঘরে দরকার, মোদী সরকার। যুব শক্তির দরকার, সরকার। যুব শক্তির দরকার, মা বোনদের দরকার। জোরে বলতে হবে, আওয়াজ কম দিদি, জোরে বলতে হবে। মা বোনদের দরকার, মোদী সরকার। গরিব ভাইয়ের দরকার, মোদী সরকার। রাজ্যে রাজ্যে দরকার, 24-এতে দরকার। মোদী সরকার। তাহলে আপনারা আমাদেরকে কথা দিচ্ছেন যে 26 তারিখ যে ইলেকশন হচ্ছে 26 এপ্রিল,
আমাদের এই পূর্ব আসনে যিনি দাঁড়িয়েছেন ওনার নামটা আপনারা বলুন তো, কে কে বলতে পারবে বলুন এখানে। মহারানী, আমার সাথে বলুন, মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া। কি চিহ্নে ভোট দেবেন? পদ্ম চিহ্নে। কি চিহ্নে? সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় হিন্দ। অসংখ্য ধন্যবাদ। पार्टी एक बार कोथा दिलेगा हमारा विश्वास। मोदी जी को मैं सम्मान करता हूं, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूं और सम्मान दे करके मैं बोलता हूं आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। এটা আপনি বলেছেন, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার তীব্রামথায় কীর্তি সমর্থিত বিজেপির যিনি প্রার্থী ওনাদের জয়লাভ করিয়ে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আর সিপিএম আমরা কেন ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বলে ভোট দেব, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনার দরকার রয়েছে। কারণ চিন্তাই চিনি বিরোধী লোক যারা বুট বাতাই নাই, আমাদের বিরুদ্ধে কে আছে? এখানে মহিলাদের যদি আমি জিজ্ঞেস করি, মহিলারা জবাব দেবেন আমাদের বিরুদ্ধে কেউই নাই। কারণ আসলে তো বিরোধী দেখাই যায় না, বলছি আজ বিরোধী। কিন্তু পার্লামেন্ট নির্বাচন এটা বিধানসভা বা ভিলেজ কমিটির নির্বাচন না। সারা রাজ্যে মাত্র 2টা কেন্দ্র আছে, একটা আছে পশ্চিম ত্রিপুরা আর একটা পূর্ব ত্রিপুরা। আমরা পূর্ব ত্রিপুরার ভোটার এবং পূর্ব ত্রিপুরায় যিনি প্রার্থী আপ্রার্থী ভূমিকা কৃতি সিং দেববর্মা। সিপিএম বারবার তাকে প্রশ্ন খাই কৃতি সিং কি কইরা দেববর্মা হয়। এটা কমিউনিস্ট পার্টির প্রশ্ন। এখানে রতন বাবু উনি বলেছেন উনি দীর্ঘদিন সিপিএম পার্টিও করেছেন, আমার জানা নেই। উনি বলেছেন সিপিএম পার্টি এটা ভালোই জানে যেটা সত্য না এটা করিব মিথ্যা কথা। কৃতি সিং দেবী কি কইরা দেববর্মা হয়, এটা কি আমাদের কোয়ার ব্যাপার থাকে? অনিমেষ দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয় আপনারা বললেন তো? কারণ অনিমেষ দেববর্মা বাবা দেববর্মা, মাও দেববর্মা। তো কৃতি সিং দেববর্মার বাবা তো কিরিট বিক্রম দেববর্মা, তো মেয়ে দেববর্মা হইত না? অবশ্যই দেববর্মা। তারপরও তারা প্রশ্ন করে ওই কৃতি সিং দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয়? এটা আগেও দেববর্মা ছিল, মারা যাওয়ার সময় এটা দেববর্মাই থাকবো, এটা পরিবর্তন হইত না। আর কৃতি সিং ওই জায়গায় আইতো না সিং, এটা তো গরুর সিং বাই দিতে না, এটা টাইটেলের সিং, এটা স্বামী হচ্ছে সিং। কাবারদা ছত্তিশগড়ের মহারাজা, এখনো তো সেখানে রাজপ্রথা আমাদের এখানের মতো আছে, সমাজের সম্মান দিয়ে ওইখানে যে যিনি রাজা, ওই রাজার টাইটেল পেয়েছে সিং। তো সিং বিয়ে করে কৃতি সিং, আর দেববর্মায় জন্মগ্রহণ করতে এটা দেববর্মা কৃতি সিং দেববর্মা পরিষ্কার। এটা বাড়ি করে কি আপনারা বুঝাইবেন, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া বুঝাইবেন। সিপিএম কিন্তু কইতাছে কই কৃতি সিং দেববর্মা, এটা দেববর্মা, এটা কেমনে দেববর্মন হইতে? আপনারা সবাই জানেন রাজ পরিবারের লোক অনেকে দেববর্মা লেখেন, আবার দেববর্মাই আবার রাজ পরিবারের থেকে এরা দেববর্মন লেখেন। আমি কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুদের বলছি শচীন দেববর্মন রাজ পরিবারের, রাহুল দেববর্মন রাজ পরিবারের, জিষ্ণু দেববর্মা রাজ পরিবারের, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আমাদের জীবিত মহারাজা। যদিও মহারাজাদের
গণতন্ত্রে পাওয়ার নাই, কিন্তু সামাজিক ভাবে এখন উনি আমাদের মহারাজা। তো এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে? কইটাতে কই আপনারা তীব্রমতা করেন, আপনারা কেন বিজেপিকে ভোট দিবেন? হাসি উঠে আমার। মানিক সরকার ত্রিপুরার 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গালাগাল করতেন রাস্তা বলে মাইক লাগাইয়া। 20 বছর, 1 বছর 2 বছরের মুখ্যমন্ত্রী না, 20 বছর বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মানিক সরকার। আর কংগ্রেস ছিল তাই বিরোধী দল। রতনবাবু ভালোই জানলেন, এখান থেকে গাড়ি ভর্তি তেলেঙ্গা আর কি আছে চাষা দেববর্মা বাংলার দুনিয়ার লোক নিয়ে যাইত, যাওয়ার পথে হাসি খুশি যাইত, আবার সময় সব ঘুমায় ঘুমাইতো, আগরতলা নিয়ে যেত, বক্তৃতা করত। কার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করত? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মানিক সরকার এইবার কংগ্রেসকে ভোট দিব হাট সিম্বলে, আর আমরা তীব্রমতা করি, কিন্তু ভারত সরকারের সাথে আমাদের চুক্তি হচ্ছে, এই চুক্তি রূপায়ণের জন্য আমরা বিজেপিকে এবার ভোট দেব। মানিক সরকার যদি হাত সিম্বলে কোন চুক্তি ছাড়া ভোট দিতে পারে, আমরা চুক্তির নিজেকে বিজেপি পার্টিকে পদ্ম চিহ্নে আমরা ভোট দেব। আমরা ভোট খুঁজে এটা করবেন। মানুষের বুকা বানানোর আর জায়গা পাইছে না, দেহি মাইকা তুমি তো তীব্রমতা বাইরে বিজেপি ভোট নাই, তীব্রমতা নিম্বু ফান্তাল গায়ে আনতারে। তীব্রমতা একটা পার্টি, আমাদের রাজা এই পার্টির নেতা, এখন রাজ পরিবারের যিনি কন্যা কৃতি সিং দেবী দেববর্মায় ফেলাইছেন আমাদের প্রার্থী। আবার এরা কই তীব্রমতার মধ্যে কি আর ভালো লোক দেয়নি? আমার আরে ভালো লোক তুমি কেন আমার পার্টির মধ্যে ভালো লোক কেন তুমি জিগাইবা? তোমার কি? আরে মানিক বাবু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী, আপনি যদি ভালো লোককে তীব্রমতা এটা জানার যদি আপনার অধিকার অর্জন করতে চান, সিপিএম বাড়ি ত্যাগ করে আপনি তীব্রমতা ঢুকেন আগে, তারপর আপনার কথা আমরা শুনবো। তুমি কে? তীব্রমতার মধ্যে ভালো লোককে কে খারাপ আপনার ইশারায় চলবো? আগে মাঠ ভর্তি ছাড়া মানিক বাবু বক্তৃতা করতেন না, এখন মানিক বাবুর বক্তব্যের জায়গা হইতে আমাদের আসারাম বাড়ি এই কমিউনিটি হল, এটা অর্ধেক ভর্তি, জানালা বন্ধ করে বক্তৃতা দেয়। কারণ জানালা খোলা থাকলে মানুষে দেখবো আধা হল ভর্তি, লজ্জায় জানালা দরজা বন্ধ করে মানিক বাবু বক্তৃতা করে। এটার জন্য কি তীব্রমতা দায়ী বলেন? এটার জন্য মানিক বাবু 20 বছরের সরকারের মানুষ উড়ায় ফালাই দিতে, এটার জন্য কি তীব্রমতা বিজেপি দায়ী? এইটার জন্য দায়ী মানিক বাবু, মানিক সরকার, আপনি নিজে দায়ী। আপনি বলেন মানিক সরকার উনি নাস্তিক, কমিউনিস্ট পার্টি যারা করে তারা স্বর্গে বিশ্বাস করে না, এরা ধর্মে বিশ্বাস করে না, এরা নাস্তিক। রতন বাবু আপনি জানবেন এই কথা, যারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন তারা ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, তারা নাস্তিক। মা বাবা মারা গেলেও এরা চুল দাঁড়িয়ে শেভ করে না, এটা পালায় না, কারণ এরা ভগবানের বিশ্বাসী না। কয়েকদিন আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু বক্তৃতা করছেন, কই আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি স্বর্গে গিয়া মানে স্বর্গে বিশ্বাস করে দিতে চাই। এতদিন 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বর্গে তাইলে বিশ্বাস নাই, নাস্তিক। আর এখন পথ গেছে পরে এখন স্বর্গে বিশ্বাস করে মনে হয়, বাড়ি ঘরে গিয়া দেখলে পূজাও করে মনে হয়, তাই না? এই লোকটা কইতেছে তোর স্বর্গে গিয়া আমি কইতে পারবো আমি আমার 20 বছর মন্ত্রিত্বকালে আমি কি কি করেছি। আরে মানিক বাবু আপনাকে আমি বলছি, আমি অনিমেষ দেববর্মা আপনাকে বলছি, আপনার স্বর্গে যাওয়ার দরকার নাই। আপনি পৃথিবীতে কি কি করছেন আমার থেকে শুনেন। আপনার পাপের বোঝা আজকে 10,323 জন লোকের চাকরি গেল, এটা আপনার কুকর্মের কারণে। আপনি বলেন আবার ইয়েতে গিয়া কই স্বর্গে গিয়া কথা কইবেন, ঈশ্বর আপনার জায়গায় দিত না।
মারা গেলে আপনার ওই লোকটা 20 বছর ত্রিপুরার মানুষকে নির্যাতন করছে, গেটের বাইরে রাখো। আপনি স্বর্গে যাইতেই পারতেন না, আপনি স্বর্গে গিয়ে কথা কইবেন? স্বর্গে বিশ্বাস করেন? এডিসি এলাকা আমাদের আসারাম বাড়ি বনবাজার কিনছে বলেন, কি করছে এখানে? নাথিং। মানুষ কাজ পায় না, জল পায় না। এরা বলছে যে আমরা এই করেছি সেই করেছি। আরে মশাই, আপনি যদি 20 বছরে এত কাজ করতেন, আসারাম বাড়ির লোক 18,328 ভোটে আমাকে জয়লাভ করায় না, আপনার পার্টি যদি ভালো থাকতো। আর এটার জন্য দায়ী আপনারা। এরা কে? এরা কইতাছে কে ভালো কে খারাপ, কেন ভোট দেবে, কিচ্ছু হবে না। আপনারা দেখবেন ভারতবর্ষের মধ্যে 10টা লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পূর্ব ত্রিপুরা আমাদের এই আসন 10টা কেন্দ্রের মধ্যে একটা কেন্দ্র থাকবে লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমরা এখানকার সিপিএম প্রার্থীরা পরাজয় করব। এরা মানুষের ভোট দিবে। আর এখন কুল পায় না, কর আমরা কি কয় এরা? কয় আমরা দেখে নেব। ইন্ডিয়া মহাজোট কত 350 সিট নিয়ে বলা ইতাতে। আমি কই, আমি কালকে থেকে চুপ বন্ধ করে হাঁটবো। আর এইসব জিনিস এরা যখন মোবাইলে দেখি, মানুষের ভালো মাথাও কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে পারে। এদের কথাই বিশ্বাস করেন না। আরে সিপিএম, এই সিপিএম পার্টি কই আছে? ওয়েস্ট বেঙ্গলে সিপিএম পার্টি আছে নাই? কে শাসন করতেছে? তৃণমূল। ত্রিপুরার মধ্যে 2018 সালে মানুষ সমুদ্রে ফালাই দিল, আর আইসটা এখানে ত্রিপুরা 16টা পাইছিল 18তে, কন্যা দাঁড়িয়েছে এখন 10। আর আগামী দিন যখন বিজেপি ত্রিপ্রামক আইপিএফটি জোটবদ্ধ ভাবে আমরা বিধানসভায় লড়বো, তখন সিপিএম একটা সিট পাইল না। শূন্যের কোথায় দেব? শূন্য হয়ে। আর এরা বলে 350 সিট দিয়ে কে আইব? আপনারা আইবেন? এরা আইতো না। এরা তো আমাদের ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গী আইব। আরে এত সহজ না। ইন্ডিয়া মহাজোটের কথা শুনলেন? নামে ইন্ডিয়া মহাজোট করছে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে মমতা ব্যানার্জি সিপিএম মাইনে নিচ্ছে না। আমি তৃণমূল একা দাঁড়াবো, কংগ্রেস সিপিএম এর সাথে আমার কোনো কথা নেই। দিল্লি থেকে ইন্ডিয়া মহাজোট হবে, পশ্চিম বাংলার মাটিতে ইন্ডিয়া মহাজোটের কোন অস্তিত্ব নাই। এর উপরে সিপিএম কংগ্রেস, আজকে পত্রিকায় দেখলাম সিপিএম কংগ্রেসের মাইনে নিতেছে না, এতগুলো সিট ছাড়া যাবে না। নিজেরাই তো ঝগড়া করতে, কই থেকে সিট পাই দিব? হইতো না। দেখবেন 12টা গুড়া চারিদিকে যার যেভাবে চলবো, ইন্ডিয়া মহাজোটের এরকম অবস্থা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এমনি আপনারা দেখবেন, মোদীজি কি কইছেন? আপকি বার 400 পার, অর্থাৎ এইবার 400টা আমরা পার ফিরে দেব। আর এই 400টা সিটের প্রথম যে 1 নম্বর সিট, এটা হচ্ছে পূর্ব ত্রিপুরা কৃতি সিং দেবীর সিটটা। এইখান থেকে 400 1 নম্বর গণনা শুরু হবে। আপনারা আমার অনুরোধ থাকবো, এই বিধানসভা কেন্দ্র গত বিধানসভা ভোটের সময় আমরা বিশাল ব্যবধানে আমাদের বিরোধী দলকে আমরা পরাস্ত করলাম। যদিও সেই সময় আমাদের বিরোধী দল ছিল আইপিএফটি, এখন আইপিএফটিও আমরা সঙ্গে। তাহলে আমি ধরে নিলাম 40,000 মানুষ যদি ভোট করে, এখানে 35,000 ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপ্রামক আইপিএফটি প্রার্থীর পক্ষে থাকবে। এই আশারাম বাড়িতে মানুষ আগে কংগ্রেসের স্লোগান দিত, মা বোনেরা কইতাছে, এরা বলাইতাছে, আমি আর কইতাছি। এইবার এখানে উল্টায় কইতিব, গ্রামে গ্রামে কইতাছে, মা বোনেরা কইতাছে, নরেন্দ্র মোদীজির সরকার আবার আইতাছে। বাস এই স্লোগান দিয়া আপনারা নাইনা যান, কোন চিন্তার কারণ নাই। এখন ত্রিপ্রামতার সাথে বিজেপির অ্যালায়েন্স হয়েছে, সরকারের শরিক হয়েছে।
মানুষের সুখ দুঃখের কথা সরকার দেখবে, আমরাও দেখব। নির্বাচনের সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, নির্বাচনের গাইডলাইন আছে। আধা মন ক্যামেরা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটা লোক রেকর্ডিং করতাম, অন্তত আধা মন 20 কেজি ওয়েটার ওজন, এইটা দিয়ে আমরা ক্যাপচার করতাম। আমি নমস্কার জানাই না, কারণ এরা ওই খোয়াইট ডিএম অফিসের এখানটা কন্ট্রোল রুম আছে। অনিমেষ দেববর্মা কোনখানে এমন বক্তৃতা করছেনি যে আইনের ফাঁদে পালাবো। আমি আইন না বুঝলেও আমি আইন মানি, আমি আইনের বিরুদ্ধে যাব না, এরা এটা দেখে। সুতরাং মহিলারা বিশেষভাবে আপনারা মনে করিলেন না আমরা মন্ত্রী আমাদের ওই চাল দেওয়ানের কথা, ভোট দেওয়ানের কথা, জল দেওয়ানের কথা এটা কইছেন না। আমি পারি না কইতে, এটা আমি পারি না, কইলে আমার আইনের ফাঁদে ফালাইব। 4 তারিখ জুনের পরে কে কি পাবে, কার কি হবে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু এখন আমাদের লক্ষ্যটা থাকবো পদ্ম চিহ্নে। সিপিএম এরা কিন্তু খুব এরা ফালতু প্রচার করে। আমার মনে আছে আমি 2003 সালে যখন নির্বাচনে প্রথমবার দাঁড়াইলাম, আমি এমএলএ হইলাম 6 বছর। পাহাড়ে গিয়ে আর জানে না এই ভোটিং মেশিন আইছিল প্রথম, তখন ভোটিং মেশিন প্রচার করতে গিয়ে আর রতন বাবু শিখাইতে কি জানেননি? আপনিও হয়তো বা তখন সিপিএম করেন, আমি যাই না। কইছে জোড়া পাতার মধ্যে, জোড়া পাতা আমার সিম্বল, জোড়া পাতার মধ্যে যদি টিপটা পরে কারেন্ট শর্ট করবো, এখানে মারা ওইটার পরে আমি যখন প্রচার করতে গেলাম, আমার কইতে কই বাবু আমরা তো চাই তোমার মতো সুন্দর মানুষদের, আমি নিজের সুন্দর কইতে মহিলা কইতে আমার তোমার মতো সুন্দর প্রার্থীরা আমরা ভোট দিতে চাই জোড়া পাতা। কিন্তু সিপিএম এর আইয়া দেখি কইল কারেন্ট শক লাগবে এটার মধ্যে, জোড়া পাতার মধ্যে টিপ দিলে একটাই বলে টিপ দিতে কাছিয়াতুরার মধ্যে। এরপরে তো আমি তো আকাশ থেকে ভাইঙ্গা বললাম, তড়িঘড়ি কর্মীরা কইলাম ভোটিং মেশিন নিয়ে তোমরাও যাও, কোনো কারেন্ট শক হবে না। এরপর আমরা যখন প্রচার করলাম, এরা টের পাই নিতে আবার একটা ফোন দিয়ে আনছে, কইছে কি তখন তো খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন আছে তখন মানিক সরকার, আর খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল সমীর দেব সরকার। উনি খোয়াইটারে ক্যাপচার করে রাখতেন। আর একটা বুদ্ধি ভালো কি কইতে কইছে, খোয়াইয়ের সিপিএম পার্টি অফিস থেকে সিসি ক্যামেরা বয় দিছে সবখানে, এরা দেখবো যে কে কোন পার্টিতে ভোট দিতে, টিভির মধ্যে বসে বইয়া দেখবো। আবার আরেক দরবার মানুষকে বুঝাইতে বুঝাইতে দম বাইতে, তার উপরও জনগণের আশীর্বাদে 387 ভোটে তৎকালীন মন্ত্রী, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অবুর দেববর্মার আমি পরাস্ত করতে পারব। এইবারও আমি আপনাদের চিন্তাছি, এদের কানে, এদের গুজবে কান দেবেন না, এদের ফাঁদে পা দেবেন না। এইখানে এখনো কিন্তু কিছু উগ্রপন্থীর কায়দা এটা লুকায়া থাকে, এটা আয়ে না, এটা হঠাৎ করে আমরা বিজেপি বলেন, ত্রিপ্রামথা বলেন, আইপিএফটি যখন বাড়ি করে ঘুমাইব, এই সিপিএম এর বাইনেরা টর্চ নিয়ে বাইরে রাত্রেবেলা বলবো আপনারা চিন্তা করিলেন না, আসারাম বাড়িতে আমরা 1000 ভোট পাইতাছি, পূর্ব ত্রিপুরায় এইভাবে আমরা ভোট পাইতে, এইসবে কান দিয়ে না। এরা রাত্রেবেলা টর্চ লাইট নিয়ে বাইর হইলেও, দিনের বেলা পাখির মতো পাখা লাগাইয়া বাইর হইলেও এখানে বিজেপি ত্রিপ্রামথা আইপিএফটি জয়লাভ করবে, লক্ষ লক্ষ ভোটে আমরা তাদের পরাস্ত করবো। আপনারা হিসাব করে দেখেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ত্রিপ্রামথা আইপিএফটি ত্রিপ্রামথা আমরা যদি যোগ করি, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনের পরে বিরোধী দলগুলো খুঁজতে দিব, টর্চ লাইট লাগালে পাইতেন না, এলাকার মধ্যে থাকতো না। কারণ মানুষ বুঝছে যে মহারাজা আমাদের যে পার্টির নেতা ত্রিপ্রামথা, উনি কি চাইছে? উনি তো চান ত্রিপুরা, মুগলি, ধুরু, বংশা যারা একসঙ্গে আমরা
গ্রাম পাহাড়ের মধ্যে থাকি, আমাদের সবার যেন সমান অধিকার হয়, এটাই চাইছেন, এটাই ক্রিয়েটার ত্রিপুরালেন, এটাই কনস্টিটিউশন সলিউশন। আর মোদীজি তখন আমাদের দিল্লি থেকে অমিত শাহজিরা ডাকছেন শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা। তো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা যদি থাকতে হয়, শুধু চাষা আর তেলেঙ্গানা দিয়া এক ত্রিপুরা হইব? এটার মধ্যে দেববর্মা রিয়াং জমাতিয়া সব আইতে হইব, এটার মধ্যে দেবনাথ দত্ত সব আইতে হইব। বাঙাল ত্রিপুরা সব লোক যখন একটা জায়গায় আয়া ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের কাজ করব, তখনই গিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হইব। আর আমরা যে এগ্রিমেন্টটা করলাম, এই এগ্রিমেন্ট এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে এই এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে। আর এরা বলে ওইটা এগ্রিমেন্ট নেই, এরা বলে চা খায় দোকানে, এখানে না, আমাদের এখানে না, ওই টাকার জলায় সাবরুমে কালকে গেলাম, এখানে কইতাছে চায়ের দোকানে চা খায় বলে এরা কয় ত্রিপুরা মতার এই এগ্রিমেন্ট, এটা তো আদা পাতা লিখছে। আমি কই বাবু, ভারত সংবিধান, ভারত পরিচালনা করার সংবিধান, এই সংবিধানটাই এতটুকু বই। আর এদের কথায় তার মানে ভারত পরিচালনা করতে এত মোটা বই লাগবে, এত বই হয় না, এত কায়দা কানুন থাকে না। আর আমরা আদা পাতার মধ্যে আমরা কি লিখলাম, এখানে পাহাড়ে পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষের জন্য, এখানে দেববর্মা জমাতিয়া রিয়াংয়ের নাম দিয়ে কেউ লেখছে না, ওই সেইখানে এডিসি এলাকায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা বসবাস করছে, এইখানে নাবির রক্ত যারা, এখানে নাবির রক্ত তৈরিত জন্মগ্রহণ হয়, যারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, ওই সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বলেছে যে তাদের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অধিকার আরো মজবুত করা হবে। আমরা একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করলাম, এটার এরা কয় ত্রিপুরা কয় বিজেপি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতো না, আর বিজেপি কয় এই এটার মধ্যে কি আছে, এটার মধ্যে কিচ্ছু নাই। আমি সিপিএম পার্টির কাছে অনুরোধ করব, আপনাদের যদি মনে হয় যে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহরা আমাদের এই এগ্রিমেন্টটাকে বাস্তবায়ন করবে না, আপনারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন। ত্রিপুরা মতা বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তিটা হইতে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে বলে আপনারা আন্দোলন করেন। করতো না এরা, কারণ এরা জানে बीजेपी पार्टी एक बार কথা দিলে, এটা আমারও বিশ্বাস, मोदी जी को मैं सम्मान करता हूं, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूं और सम्मान दे करके मैं बोलता हूं आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। এটা আপনি বলেছেন, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার তীব্রামথায় কীর্তি সমর্থিত বিজেপির যে যিনি প্রার্থী, উনাদের জয়লাভ করে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আর সিপিএম বলে অনিমেষ বাবুর মুখে এখন বিজেপির বন্দনা, বিজেপির ভালো গুণ গায়, কেন গাইতাম? আমরা তো আগেই কইলাম যারা আমাদের সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবির সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবিকে মেনে নেবেন, আমরা তাদের সাথে আছি। সিপিএম পার্টি ক্ষমতার মধ্যে নাই, তার উপরও আমাদের দাবি মেনে নিতে পারে না। কার সাথে আপনারা কথা বলবেন, কাদের সাথে আপনারা রাজনীতি করবেন? আপনারা যারা বনবাজার আসারামবাড়ি এলাকার মানুষ আছেন, দুই হাত তুলে আমাদের কুমারী রাজকুমারী, এখন উনি নিজেও মহারানী হয়ে গেছেন, মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মাকে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। দিল্লিতে গিয়ে যেন আমাদের ত্রিপুরার মানুষের কথা পার্লামেন্টে গিয়ে বলতে পারে, ভারত সরকারের নজরে যেন কথাগুলো আনতে পারে। এই জন্যই আমরা
উনাকে জয়লাভ করাবো, এই অঙ্গীকার নিয়ে আপনারা যান। আর আমি শেষ করার আগে এটাও বলবো, আগে কি আপনারা পাইছেন কোনদিন যারা সিপিএম এর সাংসদ হইতেন 25 বছর বাজুবন রিয়াং সাংসদ ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা থেকে? আমার মনে হয় না বাজুবন বাবু আইছিল আপনাদের আসাম বাড়িতে, একবার বলাইছে 25 বছর আইলে, আবার দুইবার আইতে গেলে 50 বছর মারা গেছেন উনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের যিনি প্রার্থী হবেন এই মাসে নাইতে পারলো অন্তত 1 বছরে একবার টাইমের পদ দুলা অর্থাৎ পায়ের দুলা এটা উনি এখানে পালন দেন। আমরা আনবো, আমরা কথা বলাবো, এইটাই আমাদের আপনাদের কাছে একটা কথা থাকতে পারে যে আপনারা নিশ্চিন্তে উনাকে ভোট দিন। ওনারা মানুষের সমন্বয় চান, এক সূত্রে সবাইকে রাখতে চান। রাজ পরিবারের প্রতি আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। নোয়াখালীতে যখন জাতি দাঙ্গা হয় তখন মহারাজারা হিন্দু বাঙালিদের এখানে আনছিলেন, এই কথা আপনারা ভুলবেন না। এদের হাতে আমরা সুবিচার পাবো, ত্রিপুরা পাবে, ওয়ালসা পাবে, মুগলি পাবে, সর্বংশের মানুষ সুবিচার তাদের থেকে আমরা পাবো, এটা আমাদের আশা। এর চাইতে বেশি ভালো ক্যান্ডিডেট আমরা আশা রাখতে পারি না। এই কারণে মানিক বাবুকে বলবো ভোট দিন। আপনি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনি এখন কংগ্রেসে ভোট দিবেন? আপনি এটা বলেন? আপনি যদি সঠিক মানে সত্যতার সাথে যদি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনার যদি সাহস থাকে আপনি বক্তৃতায় বলুন আমি মানিক সরকার, আমি নাস্তিক, আমি কোনদিন কংগ্রেসকে ভোট দেব না, আমি বাড়িতে বসে থাকবো, আপনি বলুন। উনি বলতে পারবেন না। উনি চুপ করতে পারেন, এটা অপরাধ না। আর তীব্রমতা বিজেপির সাথে চুপ করবো, এটা অপরাধ। এইসব ফালতু কথা আপনারা শুনবেন না। ওনার আসলে শেষ টাইমটাই শেষ। এখন তো হাফ হল ভর্তি, আগামী দিন 2টা লুকু থাকতো না টাইমের পেছনে, সব আমাদের পক্ষে এই দিন আপনারা আনুন, নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যাবেন। এই জনসভার মধ্যে আমাদের প্রচার সীমিত থাকা উচিত না। আমাদের ভিলেজ কমিটি চেয়ারম্যানরা আছেন, মেম্বার আছেন, ব্লকের নেতৃত্বরা আছেন, রিজিওনাল কমিটির আমাদের নেতৃত্বরা আছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আপনারা আমাদের সিম্বলটা কি, কারণ অনেকে আবার আনারস খুঁজবো, এইবার আনারস না, এইবার পদ্ম ফুল। আনারস কিন্তু আবার আইতাতে আমি করে গেলাম ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের সময়, আবার আনারস বাইরে, এডিসি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাইরে, আর এখন পার্লামেন্টের সময় পদ্ম ফুল থাকবো। আনারস আপাতত রেস্টে আছে। এখন আমরা টাইম টু টাইম আমরা সিম্বল নিয়ে আইব। এরা খালি কই আনারস কই, আনারস একটু রেস্টে আছে, এখন পদ্মের জয়লাভ করে তুলব। এরপর ভিলেজ কমিটি এডিসি এই সময় আবার আনারস ফিরে আইব। আমি আর বেশি বিশেষ বক্তব্য রাখবো না। নিশ্চয়ই বুঝছেন আপনারা আমি কি কইতে চাইছি। এইবার সকালবেলায় 12টা আগে আপনার কিন্তু ভোট দেওয়া লাগবেন। বৌমারে ভোট দেওয়া হইবেন, শাশুড়িরে ভোট দেওয়া হইবেন, শ্বশুরের ভোট দেওয়া হইবেন, নিজে ভোট দেবেন। ভাত করলে আমরা একদিন খাইতামই না, রাত্রিবেলা বেলায় ভাত খাইনি। অনেকে আছে স্বামী একটু ভালো না, কইব না আমি তো ভাত না খাই ভোট দিতাম পারি না। এই দিন স্বামীরে কইবেন, আমাদের নেতারা কই গেছে ওই দিন দরকার পড়লে আমরা উপবাস করব, খাবো না। তারপরেও আমরা 10টা সিটের মধ্যে ভারতবর্ষে আমরা একটা সিট হয়ে থাকবো, এটা আমাদের অঙ্গীকার। এটা আপনারা কইবেন। এই কয়েকটা কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ এবং আমাদের প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী করুন, এই আহ্বান আপনাদের কাছে আছে। मोदी पार्टी नरेंद्र भाई मोदी पार्टी যে ব্যক্তি 2019-এ 303 সিট, ওরা এখন বলছে 400 পার করতে হবে।
ওই পার্টির পৃষ্ঠা প্রমুখ রৌদ্র লাগলে এদিকে আসবে, এদিকে তো আরেকটু গেলে সিপিএম বেরোবো। আমি একটা সিস্টেম করুম, এদিকে রৌদ্র রাখুম, এদিকে ছায়া রাখুম, ছায়ার দিকে থাকবো সিপিএম আর রৌদ্রের দিকে বিজেপি, দেখি কই দাঁড়ায়। বন্ধু, রৌদ্র আর বৃষ্টি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা ঘিলাতে পারে না। भारतीय जनता पार्टी एक सोच, एक चिंता, एक दिशा। भारतीय जनता पार्टी सत्ताते बसार जन्य व्यवस्था नय, भारतीय जनता पार्टी एडजस्टमेंट नय। रामनगरेर सीपीएम और कांग्रेसेर मानुष तो दुर्दशा। केन? लोकसभाते हाथ चिन्हते भोट दीते होबे, विधानसभार मध्य कास्टयात्रीते भोट दीते होबे। कि अवस्था आईनी, एरा मने केउ चिंताও करे নাই। उताले कैंडिडेट দিয়ে দেয়, उताले দিয়েছে, और সেখানে হাত চিহ্নিতে ভোট দিতে হবে। আর विधानसभार मध्य दीपक बाबुर संगे लड़ाई करबे, एमনি तो दुई रतन बीजेपीर काছে আছে, আরেক রতনের দরকার আছে? আছে কেউ দরকার আছে? রতনে রতন চিনি তো দুইটা তো আছে আমার কাছে, আরেকটা দরকারই নাই। এই আইছে কাস্টয়াত্রীরা, হাতের কাস্টয়াত্রীতে ট্রেনিং লাগবো। दीपक बाबू एत चिंता करें केन? एरा आबल ताबल भोट दिया कांग्रेस और कम्युनिस्ट जलांजलि দিব, चिंता करें ना। कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, दिशार হয়ে গেলে মানুষ যেটা করে সেটাই করছে। দিশারা হলে মানুষ যেটা করে এটাই করছে। कांग्रेसের নেতা রাহুল গান্ধী বেলে আছেন, জানেন কি? কোর্ট থেকে বেল ৫,০০০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। আর কমিউনিস্টের তো ত্রিপুরার জনতা বেলে রেখে দিয়েছে। ত্রিপুরার জনতা কমিউনিস্টকে বেলে রেখেছে, তার জন্য হিম্মত নাই কাস্টয়াত্রীর চিহ্নে লোকসভা দাঁড়ায়, তার জন্য হাওলাত করেছে হাত চিহ্নকেও, সেও ৫,০০০ কোটি টাকার বেলের মধ্যে রয়েছে। কমিউনিস্টের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস আর কমিউনিস্টের নেতৃত্বের কারণে হাজারো মহিলা বলাৎকার হয়েছে, হাজারো লোক খুন হয়েছে, রামনগরে মারপিট হয়েছে, বাড়ি ঘর ছাড়া হয়েছে, যেটা সুশান্ত বাবু বক্তব্যে বলছিলেন যে জোর করে মারপিট করে স্বর্গীয় সুনুদাকে পরাজিত করা হয়েছিল। তখন পরাজিত করার দরকার কি ছিল? সুনুদা তো হাত চিহ্নিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন যদি হাত চিহ্নিতে ভোট দিতে হয় তখন কেন করলেন? আর এই কমিউনিস্টের নেতাদের ভাগ্য ভালো, তখন অমিত ভাই শাহ, নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাতে আসেনি, তখন যদি আসতো সুপ্রা সাফ করে দিতাম তখনই। আর এরা ক্ষমতা রয়েছে কার জন্য? এই হাত চিহ্নের নেতৃত্ব ত্রিপুরাতে যারা করে তাদের জন্যই ছিল, গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি আমি। না হলে কমিউনিস্ট এমন কোন কাজ করেনি যে কারণে ত্রিপুরাতে সত্তাতে 25 বছর থাকতে পারে। বন্ধুরা, আমি সম্বোধন করিনি, কিন্তু একজন দুইজনের নাম আমি বলবো।
আমার নজওয়ান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ওসব টাইটাই চৌধুরী নয়, কাজও চৌধুরী। ওনার পিতা স্বর্গবাস হওয়ার পরও উনি পার্টির প্রতি, কার্যকর্তার প্রতি সমর্পিত, তার জন্য এখানে ময়দানে বসে আছেন এসে মঞ্চে। আর দীপক মজুমদার নামই তো দীপক, জ্বলতেই থাকে, নিজে জ্বলে অন্যকে আলু দেয়, আর নিচে দীপক আর নিচে কিন্তু একটা অন্ধকার থাকে। এই অন্ধকারটা হচ্ছে রতন বাবু। এনার নামই এমন, আমি কি বলবো। আর ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী এমন একজন প্রার্থী করেছে যে দীপক নিজে চলে রামনগরকে আলু করবে, আর অন্ধকার রতনকে বিতাড়িত করবে। মঞ্চে অনেক আলু আছে, সমস্ত আলু একসঙ্গে দিলে রামনগর অনেক বেশি আলোকিত হয়ে যাবে, বাংলাদেশ পর্যন্ত দেখা যাবে। সেই কারণে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার প্রতি যাব। আমাকে অনেকে বলে, বিপ্লব দা আপনার দেখলে সিপিএম বাড়ি ঢুকা যায়। আরে আমি এমন করছি থোড়ি, এরা কুকর্মের জন্য বাড়িতে ঢুকে যায়। সিপিএম এর কার্যকর্তা নয়, নেতা। কার্যকর্তা সিপিএম এর, আমিও ভালোবাসি সিপিএম এর কার্যকর্তাকে। আমি আজকে এখানে সমস্ত পৃষ্ঠা প্রমুখদের বলবো, এক একটা সিপিএম এর কার্যকর্তার বাড়িতে যান, ভোটারের বাড়িতে যান, সমস্ত লোক দীপক মজুমদারকে, বিপ্লব দেবকে ভোট দেবে। আমি বলেছি, আমি যা বলছি আমি অ্যাসেসমেন্ট করে বলি। এরা সিপিএম এর নেতারা, কংগ্রেসের ত্রিপুরার যে নেতার অত্যাচারে তিক্ত, তারা বেশি। লজ্জা হতে বা আসতে চায় না আপনার সামনে। আপনার সময় ঝগড়াঝাটি হয়েছে, যে বলুন আমাদের সময় নিচে ঝগড়াঝাটি হয়েছে, তাতে কি আসে যায়। যারা আসলে ঝগড়াঝাটি নাটক করত, এরা তো এক পরে কুলে না কান দুটো বেরিয়েছে, কদ্দুরের মাথা দুটো দেবো। তা আমরা কেন লড়াই করবো? আমাদের দরকার কি কংগ্রেস সিপিএম এ রাজ্য করা? রামনগরবাসী, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি কার্যকর্তা যান আপনারা বাড়ি বাড়ি। বিপ্লব দেব যেটা বলে অ্যাসেসমেন্ট করে বলে, ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস এক নেই, কোথাও কংগ্রেস নেই, রামনগরও নেই। সিপিএম এর ভোটটাকেই ট্রান্সফার করতে হবে। এখন সিপিএম এর ভোট স্বয়ং মানিক সরকারও ট্রান্সফার করবে না, লিখুন ডায়েরিতে। ওনার 4 বারের মুখ্যমন্ত্রী 27 তারিখ যখন এই রতন বাবু নমিনেশন পত্র আশিস বাবুকে নিয়ে দিয়েছেন, তখন এই তরমুজ দুটা দেখা গেছে, একটা ক্যান্ডিডেট তরমুজ আর একটা তার ভোটার। আর কমিউনিস্টের অপবিত্র কর, আর একটা হচ্ছে আদা চোর। আদাও চুরি করে, জাল লাগে না আদা চুরি করলে? মিষ্টি চুরি করো, রসগোল্লা চুরি করো। আমিও চুরি করছি ছোটবেলা থাকতে, চিনি খাইয়ালাই, মিষ্টি খাইয়ালাই, গোলাপ জামুন জিলাপি খাইয়ালাই। আদা চুরি করে আমি খাইছি না ভাই। আদা চুরি করে ত্রিপুরার অন্য মানুষ খাইতো না। এরা মিছিল নিয়ে বেরিয়েছে, আমি তো নজর রাখি তার মিছিলের মধ্যে কে কে আছে, ফটোটা তুলবো। আমি চিন্তা করছিলাম মানিকদা কোন সময় আসবে, মানিকদা কোন সময়। মানিকদা আসে না, মানিকদা তাদের মিছিলে ছিল না। মানে মানিকদা তাদের এই অবৈধ জোটকে মানে না। দেখি না তাদের হিম্মত হলে ওনাকে দিয়ে একটা বক্তব্য দেওয়ার জন্য রামনগরে। দেখি আসুক। আমি তো বলছি, সাংবাদিকরা দেখছেন তো, যে মানিকদা এসে বসুক, বলো যে হাত চিহ্নিতে ভোট দেওয়ার জন্য। এই চিন্তা আমার তুলতে হবে। 4 বারের মুখ্যমন্ত্রী, 25 বছরের টানা সরকার, সিপিএম এর সেক্রেটারি, তাবার নেতা, দুনিয়ার মধ্যে স্বর্ণযুগ এনেছে। এখন বলবে শেষ বয়সে 75 বছর বয়সে হবে হাত চিহ্নিতে ভোট দেবো? মাথা খারাপ। জীবনও বলবে না, জীবনও বলবে না। তার
জন্য বলি মেরে কার্যকর্তা পৃষ্ঠা প্রমুখ, রোদ্রে বিজেপিকে হিলাতে পারে না, বৃষ্টিতে হিলাতে পারে না, बीजेपी के कार्यकर्ता को तो हिलाते पारे सिर्फ जनता, पब्लिक। और पब्लिक 40 কোটি ভারতবাসী নরেন্দ্র ভাই মোদীর সঙ্গে আছে, আর কেউ সঙ্গে নেই মেরে মিত্র, শুধু নরেন্দ্র ভাই মোদীর সঙ্গে। তাই আমার রামনগরের প্রত্যেকটি কার্যকর্তার প্রতি নিবেদন, আমি আমার নিজের ভোট দেব, কিন্তু সঙ্গে বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন পরিজন এখনো রামনগরে যারা সিপিএম এ রয়েছে এদের কাছে যান, যে বিপ্লব দেব পাঠিয়েছে, নরেন্দ্র ভাই মোদী পাঠিয়েছে, নমস্কার দিয়েছে, আপনার আশীর্বাদ চায়। রামনগর প্রতিটি কমিউনিস্ট পরিবার থেকে আছে ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্ম চিহ্নের ভোট নিশ্চিত দেবে। আপনাদেরকে একবার যেতে হবে, গেলেই কাজ হয়ে যাবে। কারণ কি, রামনগরের মানুষ এই তরমুজ রারে আমনের থেকে বেশি ছিল। और আমি আগেও বলেছি, কালকে সোনামুড়াতে 10,323 আন্দোলন আগরতলাতে, আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কত আন্দোলন রাস্তায় বসে যায়। আরে আমি তো ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত করে, সুশান্ত বাবু আমার সঙ্গে মন্ত্রী, আমি সুপ্রিম কোর্টের কাছে নিবেদন করেছি যে মানবিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ছেড়ে দিন। এরা কমিউনিস্টের ক্যাডার ছিল, তবু আমি চাকরি দেওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম, কিন্তু আমি জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি নেই মেরে মিত্র। তার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে গিয়েছিলাম, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে না, দেওয়া যাবে না, এটা অবৈধ। তখন আমার কিছু করার নেই। কিন্তু তাদের চাকরি কে দিয়েছে? কমিউনিস্টরা অবৈধভাবে দিয়েছে। তাদের ক্যাডার জানে এগুলি চলে যাবে, জানার পরও অবৈধভাবে চাকরিগুলি সঠিকভাবে দিতে পারত। আর চাকরিগুলি খেয়েছে কে? কোর্টকে জানকারিটা কে দিয়েছে? কে চেষ্টা করেছে? এই যে প্রার্থী দাঁড়িয়েছে আশিস বাবু আর তেনের বন্ধু তরমুজ দুইটাই মিল্লা করছে। এইবার 10,323 পরিবারকে আমি বলি, চিনে রাখুন, এই কংগ্রেস সিপিএম কে একজনে দিছে, একজনে খাইছে, দুইটা এক লোকের বইয়া সে ইলেকশন করে। এ হলো ত্রিপুরার চরিত্র, এদের নেতৃত্ব, কি ক্যারেক্টার বলে। এটা তো পাকিস্তানে ডাক দিলে যাবো না, চীনে ডাক দিলে যাবে, নেয় না। এদিকে কমিউনিস্ট পার্টি কত চীনের মানুষ হতে স্লোগান দিল, একটারও কিন্তু চীনে এক ঘন্টা জায়গা নাই। দিবনি ত্রিপুরার মানুষের জমি দখল করে পার্টি বিল বানিয়ে এলা, আমার ভাঙন লাগে। কিন্তু চীনের দেখি আমি জিতেন চৌধুরী, জিতেন বাবু, যদি ত্রিপুরার কমিউনিস্টের নামে চীনে আপনি আধা ঘন্টা জমি লইতেন পারেন, রামনগর আপনার জিতে দেবেন। আর ত্রিপুরার প্রেসিডেন্ট গেছিলেন কমিউনিস্টের কাছে, চীনের কাছে, রাশিয়ার কাছে। আর এখানে কিছুদিন আগে বলে জিতেন বাবু যে ওইখানে পূর্ব ত্রিপুরা বিজেপির যে প্রার্থী হয়েছে উনি তো বাইরের থেকে আইসে, বাইরের লোক। কি না পুরা খানদানই বাইরের, সিপিএম এর কথায় আমার দিদিরও বাইরের। আরে ভারতীয় পরম্পরাতে মেয়েদেরকে বিয়ে হয়, আপনি কি বিয়া থাকা পরম্পরা ভুলে গেছেন গা? আপনি বিয়া করার পর আপনার বউ আপনার বাড়িতে আসে না, তার বাড়িতে আপনি গেছেন? কি না কয় পাগল হয়ে গেছে, পাগলের চোখ পরে বেটি। হ্যাঁ, মেয়ে বিয়ে দিয়ে কে বাড়ির ভিতরে রাখছে? আতলো দিলি আসেনি কেউ? মেয়ে বিয়ার পর শ্বশুর বাড়িতে গেছে গা, কইলে সবাই হাত তুলে লাগবে। মানে জিতেন বাবুর গিয়ে বুঝান, তরমুজ দ্বারা বুঝান, কি অবস্থা এটি? এটির পাগলা কারো নিত না। এটি শেষ লোক নেই, এমন দুর্দশ হয়েছে। আইসে বাইরের থেকে মায়া বিয়ে দিছে তো যাইব শ্বশুর বাড়ি। মায়া কোনে মাইকে তাইছে, মানে বাপের বাড়িতে আইছে। বাপের বাড়িতে আইলে মায়ের আরো আদর বেশিও হয়। ত্রিপুরার মানুষ আমার কৃতি দেব বর্মা মহোদয়কে আরো বেশি আদর করবে, কারণ কি সে বাপের বাড়িতে এসছে। কি কয় না কয় এরা। আর আমার ঝর্ণা দিদিকে, ঝর্ণা দাস পাল বৈদ্য, তিনটা দিদিরে বলি, দিদি আমার কষ্ট হয়। আপনার স্বামী শ্রীরাম পালকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। 14 জনকে কমিউনিস্ট নেতাকে এই বিচ্ছিন্ন মনুতে শহীদ মিনার বানিয়েছে মানিক বাবুরা। সেখানে প্রতি বছর 14 অক্টোবর না 12 অক্টোবর যায়, সেখানে গিয়ে শহীদ দিবস পালন করে।
এখন কি করবেন? যারা মারছে তারা বুদ্ধন লাগবে, যারা মারছে তারা বুদ্ধন লিগে কইতেছে কেউই যাবেন। আমি জন্নাদিরও জিজ্ঞাসা করুন, জন্নাদি আপনার হাত চিহ্নে ভোট দিবেন আপনার হাজবেন্ডের যারা মারছে? কি অবস্থা ত্রিপুরা! এরা একবার চিন্তাও করে না কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, একবারও চিন্তা করে না মানুষের জন্য, একবারও চিন্তা করে না ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টের জন্য, একবারও ত্রিপুরা মানুষের জন্য। শুধু পার্টির জন্য চিন্তা করে, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য চিন্তা করে। ত্রিপুরার মানুষ ব্যক্তি স্বার্থ আর যে পার্টির জন্য পার্টি করে এদেরকে 2018-তে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আর এই 24-এর নির্বাচনে রেকর্ড ভোটে ত্রিপুরার লোকসভা এবং বাই ইলেকশন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে মনোনীত করবে, এটা নিশ্চিত হয়ে গেলে মেরে মিত্র। আমি রামনগরে এখানে তার জন্য আসিনি যে আমার পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলন, আমি তার জন্য এসেছি আপনাদেরকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য, যে আপনাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে যে আপনার আশপাশের যত ভোট আছে সব ভোট পথ বলে দিতে হবে। সব ভোট পারবে? কে কে পারবে? হাত তোলো তো দেখি। আচ্ছা, মাঝখানে পারতেন না, আপনি ডরান দিন। সমুদার আত্মাটাও দেখতেছে, কিন্তু সমুদা এমনি যাবেন না। আমি সুন্দর করে কই, সমুদারে কেউ যদি ভাবে সমুদা স্বর্গবাস হয়ে গেছে, সমুদা উপর তো দেয় রামনগর কি করে। রাত্রেবেলা একটা যাইবেন তো সমুদা ধরবো মাইক লিয়ে। কে কে পারবে? হাত তোলেন তো দেখি। কে কে পারবে? পারবে সমস্ত ভোট আনতে, সমস্ত ভোট একটি ভোটও কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট নয়, সমস্ত ভোট বলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি। মাঝখানে দিদিরা রৌদ্র লাগেনি স্যার মধ্যে কষ্ট হয় হাত তুলতে। বলে ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি, জেপি नड्डा की, रामनगर मंडल की, डॉक्टर मानिक शाह की, दीपक मजुमदार की। धन्यवाद। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা, সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় বিপ্লব। কারণ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী একটাই কথা, মোদী হে তো মুমকিন হে। আর এইখানে আমি দেখি যে ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত জনজাতিদের জন্য উপাগ্রা হে তো মুমকিন হে, এরকম দেখি আর কি। কারণ সেই দিনে প্রত্যেক মিটিং এর সময় আমাদের ট্রেডিশন আছে, হাত ধরে আমরা সবাই একসঙ্গে অভিনন্দন জানাই সবাইকে। আর বিজেপি তীব্রমাতা সবাই ধরে যখন আমরা দাঁড়ালাম, আর এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের কেন্দ্রীয় আছেন, সবাই হাত তুলল। সবাই সাইজে খুব বড় বড়, কিন্তু বুবাগেরা মহারাজ খুব সাইজে ছোট। আমি দেখলাম এটা সিম কার্ডের মতো। মোবাইল যতই বড় হোক না কেন, সিম কার্ড ছাড়া মোবাইল চলে না, এরকম আমরা দেখি আর কি। ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগ রাস্তা চলতো না এখন, এইরকম আমরা তো একটাই টার্গেট আমাদের, দুইটা যুগ একটা টার্গেট, ওয়ান টার্গেট। এটা কি? পশ্চিম ত্রিপুরাতে আমাদের সবার আদরণীয় আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান সংসদ বিপ্লব দাকে আমরা বিপুল জয়ী করাবো মার্জিন ভোটে। একইভাবে পূর্ব ত্রিপুরারও আমাদের রাজকুমারী, আমাদের রাজ পরিবারের মহারাজা কিরিট বিক্রমের মেয়ে, ওনাকে আমরা বিপুল ভোটে পাস করাবো। এইটাই আমাদের টার্গেট। এখানে দেবদীপ বাবু বললেন যে আমরা এখন বিজেপি এবং ত্রিপুরা আমরা একসাথে কাজ করবো, একসাথে আগেও ছিলাম, এখনো করি। রাজনীতির সময়ে আইডিওলজি, চিন্তাধারা অনেক কিছু ডাইভার্ট থাকতে পারে, কিন্তু টার্গেট একটাই, ডেভেলপমেন্ট। ত্রিপুরাও ডেভেলপমেন্ট চাই, বিজেপিও ডেভেলপমেন্ট চাই। কোন জায়গায় ডেভেলপমেন্ট? আমরা দেখি এখানে বিশ্বমুখ ব্লকে 8টা যদি বেশি, এই সাবজেলা 8টা বেশি, জিপিতে 15টা জিপি, এইখানে 59টা বুথ আছে বোধহয় এই বিশ্বমুখে। টার্গেট কি আমাদের? আইপিএফটি, বিজেপি, ত্রিপুরা যাই করে না কেন, যারা আমরা বসে আছি এখানে একটাই টার্গেট, ডেভেলপমেন্ট করা। কাকে ডেভেলপমেন্ট করা? যারা অন্তর্দয়া তাকে অ্যাক্টিভেট করা, যারা গরিব তার পাশে দাঁড়ানো, যারা প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা গজ ভাইরা তাদেরকে কিভাবে দেওয়া,
যারা বিকলাঙ্গ তাদেরকে কিভাবে দেওয়া, যারা বিধবা তাদেরকে কিভাবে সেবা করা। তার মানে এমএলএ হইলেই এই না, এমডিসি মন্ত্রী হইলেই এই না যে আমার কাজটা শেষ, আমি একদম আমি সাকসেস। নট দ্যাট। আমরা কতটুকু মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, কতটুকু আমরা গ্রাসরুট লেভেলে যাইতে পারি, কত কিভাবে আমরা সেবা করতে পারি, এইটাই চাচ্ছে। আর পৃথিবীতে এখন এক্সাম্পল, পৃথিবীতে 200-র উপর দেশ থাকতে পারে। এইখানে মধ্যে ডেভেলপ কান্ট্রি আছে, যেমন আমেরিকার মতো, চাইনার মতো, জাপানের মতো, সবাই ডেভেলপ কান্ট্রি। কিন্তু ভারত পৃথিবীতে 3 ধরনের দেশ আছে, ডেভেলপ কান্ট্রি, আনডেভেলপ কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি। ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি এখন, কিন্তু মোদিজি 2014 থেকে তো মোদিজি 2014 থেকে প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পর ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি না ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত হতে চলেছে। বন্ধুগণ, ডেভেলপ কান্ট্রি হবে এখন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে। আমরা দেখি, আপনারা বিভিন্ন মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দেখেন যে কি ইউক্রেন এবং রাশিয়ার তো যুদ্ধ, ওইখান থেকে বিভিন্ন ভাবে মোদিজিকে কিভাবে সমস্ত পৃথিবীতে যে আতঙ্ক হয় ওইটাকে কিভাবে कंट्रोल करा बाहेर खलाई पृथ्वीने कंट्रोल खायनाय अब मोदीजीनि थाने बुई शिव आवन बागेने साबो द वर्ल्ड इज बिहाइंड इंडिया इज फास्ट इंडिया तब बस कांगो मोदीजी तब बस कांगो पृथ्वी के तब बाहाय से नहीं आवन बागेने আমরা ভুল করতাম না জনজাতিরা কি দিল্লিতে যখন কংগ্রেস সরকার আমরা সব সিপিএম, দিল্লিতে যখন বিজেপি সরকার আমরা বিজেপিকে ঘৃণা করি। এখন ভারতবর্ষ, ত্রিপুরা এবং এডিসির প্রশাসন এখন প্যারালাল ভাবে চলে কি দাতা এবং গ্রহিতা, যে ডিমান্ড করে যে দেই মনের মিলন, দ্য গিভার এন্ড সিকার, যে চায় এবং যে দেবে একই মন। এই জন্যই ডেভেলপমেন্ট মুখে হয় না, ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিক্যালে হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যতে 587টা ভিলেজ কমিটি, 551টা বোধহয় গাঁও পঞ্চায়েত, এইগুলাকে ডেভেলপমেন্ট করা প্রত্যেকটা লিডারের দায়িত্ব। এখন আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমরা নেতা হিসাবে শুধু আমাদের ব্রেইন আছে তা না, আপনারা যারা কোনাতে বসে আছেন আপনাদের অনেক জ্ঞান আছে, আপনাদের কাছে অনেক শিক্ষার জিনিস আছে। এই জন্য জ্ঞান লেখাপড়া লাগে না। এই জন্য আমরা বারবার বলি, আমরা দেখলাম বিশেষ করে জনজাতিদের পক্ষে, আমি জনজাতিদের ব্যাপারটাই বলবো। জনজাতিরা কংগ্রেসকে আমরা টেস্ট করলাম 30টা বছর, 30 বছর টেস্ট চাই নাই তসলাম বা আপনার টেস্ট চাই নাই তাও মান করতাম মায়া চলছিকা। আবার সিপিএম কে দেখলাম টেস্ট করলাম আমরা, মহিলারা তো ডাল রান্না করে, তো তখন লবণ লাগছে নি, মরিচ লাগছে না, টেস্ট করে অনেকে তো করে, আমি তো বাটি দিয়ে দেখি লবণ লাগছে না দেখি। এইরকম জনজাতিরা সিপিএম কংগ্রেসকে টেস্ট করলো। 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মোদিজিকে টেস্ট করলো জনজাতিরা। টেস্ট করার পরে কি দেখে, যত খায় ততই টেস্ট, যত সময় যায় ততই টেস্ট। সবাই আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকে চিনি, নরেন্দ্র মোদীজি আমাদেরকে কেউ কি চিনে না, কিন্তু উনার অন্তরের চোখ দিয়ে প্রত্যেক বিপিএল এপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণাকে চিনি। আপনি ভাবেন না দিল্লিও কাইসা বোতাম দিব্রিখা যে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা, কে লক্ষ্মীরানী, কে প্রকৃতি, কে প্রকৃতি, কে সুশীলা, কে বুঝে না, একসঙ্গে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা হলো। তো কে সিপিএম, কে কংগ্রেস, কে তীব্রমতা দেখার জন্য সময় নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি মোদীজি বলে কি গরিবের কোনো কালার নেই, গরিবের কোন কালার নেই, যেদিকে পাই ওইদিকে যাই, ঠিকই তো। আর যারা যুবক, শিক্ষিত যুবকই হোক অশিক্ষিতই হোক, যেদিকে কর্মসংস্থা হবে সেদিকেই যাবে। যুবকের কোনো কালার নেই, কোনো পার্টি নেই। যারা কর্মচারী তাদের কোনো কালার নেই, গরিবের কোনো কালার নেই। এমন ভাবে না সিপিএম বলে
কি বলে সিপিএম সাম্যবাদ ইকুয়ালিজম সমাজতন্ত্র লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাড়তে চাই কার লোকের লড়াই জামাই বউয়ের লোকের উপরে লড়াই হচ্ছে এই জন্যই সিপিএম কে দেখলাম রাশিয়া চাইনা বিভিন্ন জায়গাতে সিপিএম রাশিয়াতে কি হলো 70-75 বছর কন্টিনিউ সিপিএম সরকার মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ ইকুয়ালিজম সাম্যবাদ সমাজতন্ত্র তখন সবাই সমান কি গরিব রেশন থেকে এক টুকরা মাছ পাবে ধনীও রেশন থেকে মাছ এক টুকরা পাবে তারপরে কাকে ধনী করা কাকে গরিব করে সিপিএম এর টার্গেট ছিল বুর্জুয়াকে দাবাও ধনীকে দাবাও গরিবদেরকে উপরে তুলো 70 বছর পরে সিপিএম কংগ্রেস কি বলে ধনী গরিব সমান তখন কাকে দাবাবে কাকে উপরে তুলবে দুইটি খাতা এই জন্যই 15টা থেকে 16টা দেশ আবার স্প্লিট হলো রাশিয়া থেকে লিথুয়ানিয়া উজবেকিস্তান কাজাখস্তান এবং ইউক্রেন পর্যন্ত রাশিয়া থেকেই গেল এই জন্যই সাম্যবাদ বলতে কিছু নেই পৃথিবী থেকে খতম এইবার ভারতবর্ষতে কমিউনিজম বলতে খতম এইবার ত্রিপুরাতে এবার জামানাত বাজেয়াপ্ত হবে জামানাত বাজেয়াপ্ত বলতে 6 ভাগের মধ্যে একবার যদি তারা পায় তারা যে নমিনেশন সাবমিট করবে 10,000 টাকা এটা রিটার্ন পাইতে দোলাবুকটা ব্যাগ খালি আর এইবার জামানাত বাজেয়াপ্ত হবে সিপিএম এর পূর্ব ত্রিপুরাতে সিপিএম পশ্চিম ত্রিপুরাতে কংগ্রেস সিপিএম যারা কংগ্রেসকে আগে পিটা দিল মাইন মোড়া দিল তারা কি আর কংগ্রেসে ভোট দিব তারা কি সিপিএম কে ভোট দিব সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবে না কংগ্রেস সিপিএম কে ভোট দেবে না কংগ্রেসের ভোট বিজেপি কে আসবে সিপিএম এর ভোট বিজেপি কে আসবে সিপিএম কংগ্রেস 0-0 সিপিএম কংগ্রেস 0-0 এই জন্য আমরা অনেক সময় বলি ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট আমাদেরকে মিলে ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট বিজেপি ইজ দ্য বেস্ট নর্থ এন্ড সাউথ সিপিএম কংগ্রেস মার্কে আউট কারণ শিকা চাকুরটাই বুকুম যত সিপিএম করো বিপিএল সংখ্যা বেশি যত সিপিএম করো অন্নপূর্ণার সংখ্যা বেশি আমাদের এইদিকে একটা ঘটনা শ্বশুর করে আইন বিপিএল কার্ড নাই জামাই করে 45 বছর বয়স সিপিএম বুড়া ভাতা পায় জামাই পায় বুড়া ভাতা শ্বশুর পায় না অন্যায় কি সিপিএম করে না ত্রিপুরার মধ্যে একটা ট্রেডিশন আছে আমি আর 5 মিনিটের মধ্যে কথা বলে যাচ্ছি ত্রিপুরার মধ্যে একটা নিয়ম আছে সংক্রান্তির সময় শ্বশুর সব সময় জামাই সব সময় শ্বশুরে গিয়া নমস্কার করতে হয় মেয়ে নাতি পুতি লইয়া ওই মদ তো কইতাম না গঙ্গা জল কইমু আর কেন পিঠা পুলি গরুর মাংস বা মুরগির মাংস ওই বিরঙ্গি চাউল রান্না কইরা ওই গঙ্গা জল লইয়া প্রণাম করতে যায় সরকারই প্রমাণ করছে শ্বশুর কইরা সরকারই প্রমাণ করছে আমি বুড়া ভাতা পাই না আমার জামাই হইলে বুড়া ভাতা পায় সরকারও আমার জামাইরে আমার সে সিনিয়র বানাইছে তারে নমস্কার করতে চাইবো সব লয়ে গেছে তো ভাত খাইতেছে বলে জামাই রান্না করে জামাই তুমি সরকার তো তোমার প্রমাণ করছে আমার চেয়ে বয়সে বেশি তোমারই প্রণাম করতে যখন যায় তখন বলে ওই রান্নাঘরের বেড়া বলে একটু ভাঙা লাঠি দিয়ে বলে বাঁধিয়া লজ যায় বাড়ি থেকে বাইরে জামাই এইগুলা হয় সিপিএম এর আমলে আর একটা ঘটনা 5 মিনিটে 10,000 টাকা ইনকাম 5 মিনিটে 10,000 টাকা ইনকাম কি বিধবা ভাতা ওই অফিসের পেছনে মিলে বল আছে ওইদিকে এদিকে যাইয়া বলের জন্য সিঁদুরটা মুচ্ছা বিধবা ভাতা দেওয়া বিধবা পাইয়া টাকা সিঁদুর নাই আপাতত খুললে বেগে রাখছে সিঁদুর নাই বিধবা ভাতা 10,000 টাকা দিয়েছে জামাই গেছে রাজমিস্ত্রি যুগালি রাজমিস্ত্রি যুগালি 350 টাকা পাই এই দিনে হ্যাঁ আনছে 16 মাসে 4-5 কেজির মতো মাংস আনছে লবণ গুলো আনছে না বুঝলেন সঙ্গে টুটুল জলের হয়
লবণ আমার পাশের বাড়িতে হাওয়া পাইব সর মাংস তো পাইতো না কয়া আইসে পরে কিছু আনছে জল গঙ্গা জল আনছে জামাইরে যখন কাজ থেকে আইসে খাও রান্না টান্না করে খাওয়াই দিল যখন এক গ্লাস খাই তখন কইছে সারাদিন আমি জোগালি করি কোনো কিছু আনতাম পারি না তুমি দেখি আজকে সর মাংস আছে মুরগির জ্যাকেটও আছে মুরগির চামড়া কারেন্ট পিলার আছে মুরগির প্যান্ট সব দিয়ে তুমি রেডি কই থেকে পাইছো তুমি আরে চিন্তা করে এটা খাইতে থাকো বলে খাইলে পরে দুই প্যাক খাইলে তো মাথা গরম হয়ে যায় তোমার কইতেই আজকে কই থেকে পাইছো আমি সারাদিন কাজ করেও পাই 5 মিনিটের মধ্যে 10,000 টাকা ইনকাম করি কেমনে মাত্র 5 মিনিট আমি পয়সা লাগাইছি তখন দিল আর কি বদল দেয় হারাম দাদা তোমার টার্গেটটা যেটা তোমার সিম কার্ডটা আরেক জায়গাতে যাইতে তোমার টার্গেটটা যেটা আমার মাঝে তুমি আরেক জায়গাতে সিম কার্ড তোমার সিম কার্ডে আরেকটা মোবাইলে লাগাইতে চাইছে পিটা দিতে কারণ এইটা সবকিছু সম্ভব এই জন্যই সিপিএম পারে না হইতে কিছু না যখন যুবকরা ছিল যারা শিখলাম নাই কেউ বা মুরগি কেউ বা কের মায়ের দিছে কইয়া সবাই সবাই কেস ছাড়া কোনদিন যুবক ধ্বংস হয়ে আসে আমার বাগান জনজাতিরা বিশেষ করে কানা যেমন এক রাস্তাতে হাতে জনজাতিরা ঠিক ওইভাবে হাতে আমি জনজাতি দেখে বলছি মানে জনম থাকতে সিপিএম এর ভোট দিয়েছে আর কোনদিন আর সিপিএম ছাড়া দেখতেই না টাকা হাই বলে আমার বাবাও এরকম পেটসাপ বলে পেটসাপ করে মানে দেখুন এখন 2000 সালে আমি ভোটে দাঁড়াইছি পরে আইপিএলটি ভোট দাঁড়াইছিলাম কোরআন সিং তখন আমি ভোট পাস করছি 2000-এ আমার বাবা ভোট দিতে গেছে আমার দিছে না আমি যখন ঘরে আইসে জিগাইলাম বাবা তোমার পোলা তো মন্ত্রী হইব ভোট পাস করলে কোন চিহ্নতে ভোট দিছে কয়টা করতাম এরপরে কয় চাকমাই রাখি আমার তোমার পোলা এইটাকে দাঁড়াইছে না তুমি এরকম দিছো কি লেখা হাত বলে কাটে দিতে চাইছিল বলে আমার চিহ্নতে একদম উইডা বলা সবাই হাতকে হাত তুমি কি লেগে বিশেষ যে মানে অল রাইট সংবিধান ভাবে এগ্রিমেন্ট বিজেপি শিক্ষক চাই অ্যাপ্রুভ আমার ভাবে না তবে কোন জনজাতি সিপিএম তাক হয়নি কংগ্রেস তাক হয়নি যত বিজেপিও ভাই বিজেপিও ভোট দিবই जों भारतनि एमपि जखन रहरनाय आफरिथिनि पक्ष सयजन बगे जों भारत गोबां भोट थाय रहरनाय आबनि बिसंग मन्त्रि फानमानो त्रिपुरानि दुइजन बिसंग एकजन मन्त्रि फानमानो आबनि जिनि सुजुग ओ सुजुगखौ जों हातछारा खालाया रियान शरणार्थी मिजोराम नीति जाता थायमानि 24 বছর সিপিএম খেলা খেলা कांग्रेस में सीपीएम दिल्ली कांग्रेस राज्य सीपीएम इलेक्शन समय प्रकार बरफ राजनीति थुम्बु कोनो दिन समस्या समाधान करे माननीय प्राक्तन मुख्यमंत्री तारुण्य पश्चिम त्रिपुरा कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव जी दिल्ली थाने चीनी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सका हम लोग त्रिपुरा का जो शरणार्थी क्रॉनिक डिजीज को सॉल्व करना है साबना तलांथांग का गुणग्राम तलांथांग का इकोनॉमिक बसाखी बखाय राजा बिनी प्रजार 24 বছর রময় কোনো দিন সিপিএম বাই কংগ্রেস সমস্যা সমাধান খাইয়া বখাই সাক্ষী জন রাজা বিনি প্রজারত্ন সমস্যা সমাধান খাইনা বাগৈ আংটি থাকা গাই यस অ্যাপ্রুভ যত সেটেলমেন্ট থাকা বিজেপি মন্ত্র সমাজে সুমন্ত্র হকে সমস্যা সমাধান না হয় আবনি বাকি जों বিজেপি বা হাসান তমে তংয়া আবনি थानाय एडिस विधानसभा इलेक्शन जों रियान शरणार्थी भोट की चामा कम माखा तब बरफ सका सिनि मिस्टेक खा जों तब जों একটা সুযোগ দিলি सिनि ब्लू सेटलमेंट तमन जागाव जों 99.9%
BJP ni pun ridai chung tabu naiki chung parikha khle naiki on bagane tabu kai bukuk so borok chung chini tong thani se shan thani se chini wansuk thani se chini ya pijo thik lai thana na nai je সরকার নমস্কারী বড় বাইরে পাই একটা মহিলারা পুরুষরা সবাই আমরা রেশনে যাই এটা কথা কই আমি সামনে রেশনে গেলে পরে আমরা যখন পান খাইতে যাই বা পেশাব করতে যাই বা চা খাইতে যাই অনেক সময় যাই এসে কইয়া যখন আমরা যাই আবার ওইখানে দাঁড়াইতে গেলে দুইজন লোকের সাক্ষী লাগে যারা সামনে আসে সে কইতে গেছে আমার পেছনে আসলে দিদিরা একটু আমরা এখনই শেষ করবো আপনারা বসুন আপনারা ইফতার পুজোয় আসে আপনি বাগানে আমি সানামুর সঙ্গে চিনি जैसा खला कोई एमपी जो मानखा माननाय आबना बिपुल बुते जय खलायै जेनि कृति सिंह देवबर्मा बाय जेनि बिप्लब कुमार देवनो बुध मानि दहना बाय जो समाय तांगानि नाय आनि कखनो अरन मुखा थिनो वंदे मातरम भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद ত্রিপুরা आईपीएफ তে জুট লং লিভ হামবাই কুলাইকা লোকসভা নির্বাচন আগামী 26 এপ্রিল সংগঠিত হবে আজকে তার নমিনেশন আমরা দাখিল করতে যাচ্ছি আমাদের প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়ার নেতৃত্বে আমরা এই সুবিশাল মিছিলের মাধ্যমে আমরা অনুরোধ পত্র জমা দিতে যাব আর এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয় আমাদের ত্রিপুরা প্রধান সুপ্রিমো আমাদের সবার প্রিয় আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয় কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া প্রজ্ঞা সিং দেববর্মা মহোদয়া এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাচ্ছি এখানে বক্তৃতা দেওয়ার বিষয় না আজ এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের আমবাসাতে এই র্যালি প্রমাণ করে দিয়েছে 4 তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমরা আজকে নমিনেশনের পর আমরা যার বাড়িতে হোলি খেলে নিতে পারি 4 তারিখের রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না রেজাল্ট আজকে প্রমাণ করে दिया महाराज और हम लोग और हमारा सीएम की साहब जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमारा प्रद्युत जी ने बोल रहा था कि हम लोग ये अलायंस लेके आगे भी चलेंगे तो 28 का पत्ता भी काट लिया है आज वो मिसिल में प्रमाणित हो गया है मैं तो बोलता हूँ हम लोग रहेंगे हम लोग एकजुट होंगे त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे हमारा मुख्यमंत्री का जो नारा है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा इसमें सब मिलके आईपीएफ की बीजेपी मिलके सब जनजाति बंगाली सब मिलके हम लोग त्रिपुरा को उन्नयन करेंगे ये संकल्प आज इस मंच से हम लोग लेने वाला है साथियों ये भाषण देने का जगह नहीं है मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं है अभी हमारा नॉमिनेशन के लिए भी जाना पड़ेगा हम लोग जो आज ताकत दिखाया है आज जो हमारा विरोधी दल है इनका भी आंखें खुले रह जाएंगे लेकिन हम लोगों को भी चौकन्ना रहना है हम लोगों को भी चौकन्ना रहना है उन लोगों के बीच में हम लोगों को उलझना नहीं है और जो हम लोगों को उंगली करेगा वो भी हम चुप रहने वाला नहीं है मैं कार्यकर्ता को सबको बोल रहा हूँ सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे और 26 अप्रैल हमारा चुनाव का जो दिन है हम सब जगहों में हमारा कृति सिंह देवबर्मा को कमल खिला के हम लोग मोदी जी को उपहार देंगे ये संकल्प लेके हम लोग काम करेंगे ये संकल्प करने के बाद सबको दिल से स्वागत करते हुए मेरा पानी को विराम देता हूँ
20 minutes. They are back. They have their so if they are speech, then स्वागतम। बिजली मंडल प्रार्थी कृति सिंह वर्मा तुम्हारे जनाई हजार हजार
স্বাগতম 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 মানিক শাহজি তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 ভারতীয় জনতা পার্টির মর্যাদা প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মা তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্ট তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম স্বাগতম কিশোর তোমায় জানাই হাজার হাজার স্বাগতম 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 भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद डॉक्टर मानिक शाह जिंदाबाद कृति सिंह देबबर्मा जिंदाबाद भारत माता की जय আমাদের কার্যকর্তাদের সামনে থেকে সরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ রাখছি একটু সামনে মিডিয়ার একটু সামনে খালি করে দেবেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহজি ইতিমধ্যে মঞ্চে এসেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি সম্মানিত রাজীব ভট্টাচার্য আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের মনোনীত প্রার্থী শ্রীমতী দেববর্মা মহোদয় আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে বলবেন জুড়ে করতালি বাজিয়ে তাদেরকে স্বাগত জানাবেন সবাই মিলে भारत माता की भारत माता की अभी महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक बहादुर तथा सबसे प्रिय नेता महाराजा प्रद्युत किशोर मानिक बहादुर जी के मंचे आसार जন্য অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রাক্তন সাংসদ गाड़ी था कुंडा सुनाई दे रहा? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं? अभी भी सुनाई नहीं दे रहा। आपको सिर्फ सुनना नहीं है, किसी और को सुनाना भी है। द पावर ऑफ एकता, द पावर ऑफ हंसा। आज मैं अपने बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह को, उनके साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट राजीव जी को, मिनिस्टर टिंकू रॉय जी को, हमारे अपने बुकुमबारा विकास मिनिस्टर को, मेरी बहन को, दोनों बहन को, एक जो प्रार्थी है और एक प्रार्थी रही है, मैं आप सबको पहले खुल्लुखा कहना चाहता हूं और उसके बाद आंकुइलानो जत्तनो चिप्रासानो खुल्लुमा सानिया फारो चिबाई। सब लोग जो सवाल पूछ रहे थे कि किसी ने सरेंडर किया, कोई जीता कोई हारा, यहां में प्रमाण होता है अम्बासा में कि बीजेपी और तीपरा मोथा ITFG
नहीं, कोई पीछे नहीं, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं त्रिपुरा को ठीक करने के लिए। आज से कुछ हफ्ते पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने हम सबको आश्वासन दिया था कि 75 साल में जो गलती हुए हैं उसको सुधारेंगे और सब एक संग होकर अब 2 कदम आगे ले जाएंगे हमारे कल्याण के लिए, त्रिपुरा का कल्याण के लिए, लेकिन किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने जो कहा है, जो गारंटी दिया है, सिर्फ हमको नहीं दिया, एक बंद कमरे में नहीं दिया, पूरे इंडिया को टीवी के सामने, हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, सबके सामने उन्होंने ये बात रखा है। आज सवाल जो कम्युनिस्ट उठाता है कि कहां से त्रिपुरा मोथा, आईपीएफटी और बीजेपी का जोट है, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं कांग्रेस में था, मेरी माता जी थी, मेरे पिताजी थे, मेरी बहन थी। आज आप मेरे ऊपर सवाल मत करो, जो भी मैं करता हूं, मैंने कहा राइटिंग में मिलेगा तब होगा, राइटिंग में मिला। आप लोग आज सीपीएम के संग अलायंस कर रहे हो, आपको राइटिंग में क्या मिला है सीपीएम से कि आज जिस पार्टी ने 25 साल तक हमको दबा के रखा, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को नौकरी नहीं दिया, आज जिस पार्टी ने हमारे लोगों को गरीब रखा, हमको वंचित किया, आज आपने पूरा ईस्ट त्रिपुरा तोहफे में आपने सीपीएम को दे दिया। अरे भाई, आप लोग राजनीति करते हो, हम लोग राजनीति तोहफा के लिए काम करते हैं। आपने अपना तोहफा को भी देखा। क्या पावर, क्या शक्ति अगर आपके अंदर ईमान ना हो, क्या पावर, क्या पोजीशन अगर आपका तोहफा के लिए, आपके लिए प्यार ना। मैं इस अम्बासा के भूमि से आपको बोलना चाहता हूं, आने वाले दिन में जो वादा किया गया था उसको पूरा करने के लिए हमें फाइट नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें झगड़ा नहीं, हमें इसका एक रिजल्ट चाहिए। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? थानसा। आज एक ही मंच में आपने कहा है बीजेपी और मोथा, आईपीएफटी, लेकिन थानसा का और एक मतलब है। थानसा का मतलब है जब आईपीएफटी जनजाति मोर्चा में अपना शांताना विकास, अपना एक्स एमपी साहब यहाँ आइए। देखो, मैं नहीं जानता हूं क्या होता है। हम लोग बुकुम्बारा लोग ना फाइट भी ओपनली करता है और जब मिलता भी है तो ओपनली मिलता है। ये सस्ता राजनीति नहीं करना है। अगर त्रिपुरा को अधिकार देना है तो त्रिपुरा को थानसा रहना पड़ेगा। विकास उठो यार। और लास्ट में मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये बहुत मतलब सोबर के तरीके के इंसान है, छोटी मुंह बड़ी बात मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये जो अकॉर्ड साइन हुआ, मैं जानता हूं कि डॉक्टर मानिक शाह जी खुद दिल्ली में 3-4 बार फोन करके इन्होंने हमारे त्रिपुरा के लिए भी बात किया, मुझे हर कदम में हेल्प किया। इनको भी बेलाए हम भाई बोल दीजिए, हम भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलना पड़ेगा, हम
और टिंकू बोल रहा है कि हमको जाना है। मेरी बहन यहाँ में है प्रार्थी, इनको जिताना है। और जैसे राजीव ने कहा कि इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा और हम अपने जाति को, अपने राज्य को, सबको उठाकर एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा करेंगे। लास्ट में मैंने सुना भारत माता की जय, मैंने सुना त्रिपुरा सा आई लॉकडाउन, जिस दिन हमारे त्रिपुरा मोथा भी बोलते भारत माता की जय, और जिस दिन बीजेपी भी बोलते त्रिपुरा हा आई लॉकडाउन, उस दिन सब एक हो जाएंगे। I love you, and I will always fight for you, and I will always fight for our heart. যে আমাদের আশীর্বাদ করুন মা, যাতে এই ত্রিপুরাতে জাতি জনজাতি সবাইকে নিয়ে আমরা সামনের দিকে আগামী দিন নিয়ে যেতে পারি এবং কোনো সময় আমাদের মধ্যে কোনো ধরনের কোনো ডিভিশন কেউ না করাতে পারে, এবং সেই কথাটাই ওনার কাছে আমি কালকে নতজানু হয়ে একদম শুয়ে ওনাকে আমি এই আশীর্বাদ আমি চেয়েছি। এর আগেও আপনারা জানেন যে জনজাতিদের যে রিসা সেটাও জিআই ট্যাগ পেয়েছে, এবং যেটা আমাদের মহারানীজি একটু আগে সেটা পড়বার চেষ্টা করেছেন, আমাদের পাছড়া রিগনাই যাকে বলে আন্তর্জাতিক, সেটাও জিআই ট্যাগ পেয়েছে। এর জন্য আমি যারা এই সব কাজের সাথে যুক্ত তাদেরকে আমি অবশ্যই কনগ্রেচুলেশন জানাতে চাই। বন্ধুগণ, আমরা এতদিন ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থা আমরা দেখেছি, আমরা এটাও দেখেছি যে যারা 35 বছর রাজত্ব করেছে, অনেকে 25 বছর বলে, যারা হয়তোবা মানে পরে রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবল হয়েছেন, কিন্তু আমরা জানি 35 বছর, মাঝখানে 5 বছর কংগ্রেসের জোট এসেছিল। কি অবস্থা ছিল ত্রিপুরার অবস্থা, সমস্ত জায়গায় আমরা দেখতাম একটা অশান্তির পরিবেশ। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি 2018-তে যখন ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হলো, ত্রিপুরা একটা শান্তির পরিবেশ এসছে। আমরা 80-র দাঙ্গা কিন্তু ভুলে যাইনি, এর পেছনে কারা ছিল আপনারা সবাই জানেন। খুন সন্ত্রাস এইগুলো আমরা দেখেছি, অগ্নি সংযোগ, এর পেছনে কারা ছিল আমরা সবাই দেখেছি, এবং এইগুলো আমরা দেখতাম। কিন্তু বর্তমানে আমরা কিন্তু এগুলো দেখি না। আমাদের সরকার এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটির সরকার গঠন হওয়ার পর, আমরা এই ধরনের যে অশান্তির পরিবেশ ছিল না, আমরা নিজেরার যারা আমাদের পার্টির লোক তাদের করতে দেই, অন্যদেরকেও আমরা করার সুযোগ দেই না। এই হচ্ছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন, নর্থ ইস্ট যদি ডেভেলপমেন্ট না হয়, সেখানে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে ভারতবর্ষ কোনোদিন ডেভেলপ হবে না। উনি তাই বললেন যে অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি করলেন, কিন্তু পাশাপাশি উনি এটাও করলেন যে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, শান্তি সম্প্রতি বজায় রাখতে হবে। প্রায় 11টার মতো উনি অ্যাকর্ড করেছেন এই নর্থ ইস্ট রিজিয়নে। 2014-তে উনি যখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, 2019-এ এনএলএফটি এবং এনএলএফটির সাথে চুক্তি হয়, 2020 সালে ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের সাথে চুক্তি হয়, এবং বড় চুক্তিও 2020 সালে হয়েছে। 2021 সালে কার্বি চুক্তি হয়েছে, 2022 সালে আদিবাসী চুক্তি, এবং পরে আসাম মেঘালয় আন্তঃরাজ্য সীমানা নির্ধারণ চুক্তি হয়। 2023 সালে আসাম অরুণাচল প্রদেশ সীমানা নির্ধারণ চুক্তি সেটা হয়।
2023 সালে ডিমাসা চুক্তি হয়, ইউএনএলএফ চুক্তি ও পরে ইউএলএফ এ উলফা শান্তি চুক্তি হয়। এবং আপনারা জানেন কিছুদিন আগে যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে দিল্লিতে গিয়ে আমাদের ট্রাই পার্টির চুক্তি কাদের সাথে হয়েছে, তিপ্রা মশার আমাদের সাথে চুক্তি হয়েছে। বন্ধুগণ, 11টা চুক্তি প্লাস এখন একটা 12টা চুক্তি কেন করেছে? যে শান্তি, আমাদের শান্তি এখানে বজায় থাকতে হবে, সেই দিশায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কাজ করেন। আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সব সময় এই বিষয়ে উনি ওয়াকিবহাল থাকেন এবং যে কারণে আমাদের মাননীয় হোম মিনিস্টার উনিও সেদিন সেই চুক্তিতে দিল্লিতে উনিও ছিলেন। সেখানে এই চুক্তির পরে আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে বিশাল এখানে যে জনসমাবেশ, আজকে আমাদের সাথে আগে আইপিএফটি ছিল ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে, এখন কে এসছে? তিপ্রা মথা। এখন কি হবে বাকিদের? কি হবে কংগ্রেস আর সিপিএম দের? আমরা দেখতাম ওরা এমন এক অবস্থা, ওরা টেস্টেড, ওরা কিভাবে রাজ্য চালিয়েছে আমরা কিন্তু দেখেছি। আমরা দেখেছি কিভাবে ডিভাইড অ্যান্ড রোল করে, আমাদের জাতি এবং জনজাতিদের মধ্যে ডিভাইড অ্যান্ড রোল করে ওরা এতদিন ধরে রাজকার্য চালিয়েছে। এবং এখনো আমরা যখন প্রতিটা গ্রামে গঞ্জে যাই, এখনো অনুন্নয়ন অনুন্নয়ন অনুন্নয়ন। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি উন্নয়ন ছাড়া কথা বলেন না, উনি গ্যারান্টির কথা বলেন, গ্যারান্টির গাড়ি পাঠিয়েছেন। উনি প্রায় 16টার মতো গ্যারান্টির গাড়ি ত্রিপুরাতে পাঠিয়েছেন। আপনারা সবাই জানেন বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রা আমাদের সমস্ত ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে সমস্ত জায়গায় গেছে। আমরাও ত্রিপুরা সরকার 2022-এ উনার জন্মদিনে 2022-এ আমরা উনার যে জন্মদিন সেই 17ই সেপ্টেম্বর আমরা প্রতি ঘরে সুশাসন সেটা আমরা শুরু করেছিলাম। এবং আমরাও সব জায়গায় যে বেনিফিশিয়ারি স্কিম সেগুলো আমরা করেছি, সেগুলো নিয়ে মানুষের কাছে আমরা গেছি। আমরা এই চুক্তির মাধ্যমে আমরা যেটা সবসময় চেষ্টা করি যে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত বানানোর যে চেষ্টা আমরা করছি। এবং ত্রিপুরার পাশাপাশি আমাদের যে বিবাদমুক্ত ত্রিপুরার দিকে আরো এক কদম আমরা অগ্রসর হয়েছি। বন্ধুগণ, আমরা সবাই জানি যে অনেক সময় বলে যে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নাকি ঠিক নাই, এসবই তো আমরা শুনেছি। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন আমাদের 28টা পূর্ণ রাজ্যের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে নিচের দিক থেকে গত বছর আমরা নিচের দিক থেকে সর্বনিম্ন 5ম স্থানে ছিলাম, কিন্তু বর্তমানে আজকের দিনে আমাদের 3য় স্থানে চলে এসেছি। এ হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা কিভাবে ঠিক রাখতে হয়, সেটা হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বাধীন সরকার। এবং যতক্ষণ ধরে আপনার শান্তি সম্প্রতি না থাকবে, কোন জায়গায় যদি কোন রকম ল অ্যান্ড অর্ডার ঠিক না থাকে, কোনো দিন মানুষ তার ডেভেলপমেন্ট করতে পারবে না। এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। বহু লোক বাইরের থেকে এই শান্তিপ্রিয় ত্রিপুরা দেখতে পাচ্ছে, ওনারা বুঝতে পারছেন যে ত্রিপুরাতে আসলে তাদের ইনভেস্টমেন্ট যদি করা হয় এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। মানুষ সেই কারণে বহু লোক আসছে এবং আগামী দিন তার সুফল আমরা পাবো। আমরা একটু আগে আজকে গাড়ি দিয়ে যখন আমি আসছিলাম, মহারানী কৃতি সিংজির সাথে কথা হচ্ছিল, উনিও বলছেন যে এখানে আমাদের অনেক কিছু করার আছে। ডেভেলপমেন্ট 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 মোদিজির একটাই স্লোগান, আর ডেভেলপমেন্টের কোন রকম জাত হয় না। মোদিজি বারবার বলছেন আমার কাছে 4টা জাত। আগে জাতি আমরা জানি যে সমস্ত ভারতবর্ষের বহু জায়গার মধ্যে জাতপাত নিয়ে রাজনীতি হয়েছে, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলছেন আমাদের কাছে 4টা জাত, এক হচ্ছে মহিলা, এক হচ্ছে যুবক, এক হচ্ছে কৃষক, আর এক হচ্ছে গরিব। তাদের যদি উন্নয়ন হয়, আর্থসামাজিক উন্নয়ন হয়, তবে রাজ্য এবং ভারতবর্ষ সেই উন্নয়নের দিশায় যাবে। সেই দিকে আমরা কাজ করছি। বন্ধুগণ, আইন শৃঙ্খলার যেখানে প্রশ্ন আপনারা দেখেছেন 2023-এর যে বিধানসভার ইলেকশন হলো, সেখানে আগে তো ইলেকশন মানেই সন্ত্রাস, নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস, এগুলো আমরা দেখতাম। কিন্তু আমি বারবার হুঁশিয়ারি দিয়েছি কোনো অবস্থায় আইন শৃঙ্খলা অবনতি যেন না হয়।
এবং 2023-এ কোনো জায়গায় কোনো ধরনের ঘটনা ছাড়া আমরা 2023-এ আমরা ইলেকশন করতে পেরেছি। বন্ধুগণ, এর কৃতিত্ব আপনাদের কারণে, তবেই সেটা সম্ভব হয়েছে। মানুষ আসলে শান্তি চায়, মানুষ অশান্তি চায় না, এবং সেটা এই সরকার আমরা দিতে পেরেছি, যে কারণে মানুষ আমাদের উপর আস্থা রেখেছে। কিন্তু আমরা দেখেছি একটা অশুভ জোট, এর মধ্যে সেই জোটের কে সেই জোটে আছে কংগ্রেস এবং সিপিএম। আমার দুঃখ লাগে, বারবার ওদের বলেছি যে যাদের হাতের রক্ত এখনো তাদের হাতের রক্ত শুকোয়নি, তাদের সাথে একে অপরের হাত মিলিয়েছে। সত্যিই এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। এবং এই ধরনের এখন তো তারা নিজেদেরকে কংগ্রেস সিপিএম এর জোট বলে না, এখন ওদের লজ্জা হয় কংগ্রেস সিপিএম এর জোট বলতে। ওরা কি বলছে? ইন্ডিয়া জোট, ইন্ডিয়া জোট। ইন্ডিয়া জোটের এত চলে গেছে, অ্যালায়েন্স তো নাই। আরেকজন কারাগারে, দিল্লিতে আপনারা সবাই জানেন কারাগারে আছে। আস্তে আস্তে করে ওই ইন্ডি জোটের আয় চলে আসবে, আমি আর সাথে কেউ থাকবে না, এইভাবেই চলবে। বন্ধুগণ, দুঃখ হয় কংগ্রেসের তার অফিস থেকে, কংগ্রেসের ভবন থেকে তাদের এখন সিপিএম এর ফ্ল্যাগ বেরোয়, আর সিপিএম এর অফিস থেকে কংগ্রেসের ফ্ল্যাগ বেরোয়। এটা এর থেকে দুঃখজনক আর কি অবস্থা থাকতে পারে? এখন তাদের পায়ের নিচে মাটি সরে গেছে, এখন বুঝতে পারছে যে আমাদের এখন শক্তি নেই। এর জন্য অনেক চেষ্টা প্রচেষ্টা আমাদের যারা ত্রিপুরা মথার সাথে অনেকবার ট্রাই করেছে, বারবার ওনারা চেষ্টা করেছে যে ওদের সাথে কোনো যদি আমরা কোনো অ্যালায়েন্স করতে পারি, কিন্তু আমার ত্রিপুরা মথাসা বুঝতে পেরেছে যে একমাত্র জনজাতিদের যদি উন্নয়ন করতে হয় মোদিজি ছাড়া কোনো দিন সম্ভব হবে না। তবেই এসে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে আজকে আমরা আমাদের কি হলো, আজকে এখন ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মথাসা। তাহলে এখন কি হবে? क्या होगा রে কালিয়া, क्या होगा কালিয়া? এখন তো কিচ্ছুই করার নেই, ওদের কিচ্ছু করার নেই এখন। বন্ধুগণ, এখন আমরা যেভাবে বিকশিত ত্রিপুরার কথা আমরা ভাবছি এবং সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আপনারা জানেন এই সরকার মানুষের জন্য কাজ করে। সামাজিক ভাতা 33 প্রকারের সামাজিক ভাতা আমরা দেই এই ত্রিপুরা সরকার, এবং তাতে করে ভারতবর্ষের কোথাও 2000 টাকা সামাজিক ভাতা দেওয়া হয় না। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার আমরা আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমরা সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে আমরা 2000 টাকা করে ভাতা দিচ্ছি। আমি বিভিন্ন প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের সাথে যখন মিটিং এ বসি, তারা বলছে এটা কি করে সম্ভব, আপনারা এত টাকা আপনারা দিচ্ছেন। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন এখানে আমার মহিলা বোনেরা আছেন, আমার মেয়েরাও এখানে আছেন, মারাও আছেন। আপনারা জানেন বারবার প্রধানমন্ত্রীজি যেটা বলেন যে আমাদের নারী শক্তিদের যদি সশক্তিকরণ না করা যায় তাহলে কোনো অবস্থায় রাজ্য শক্তিশালী হবে না। আমরা সেই দিশায় 33% রিজার্ভেশন আমাদের চাকরি ক্ষেত্রে আমরা রেখেছি। বন্ধুগণ, আপনারা এটাও দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি কিছুদিন আগে পার্লামেন্টে 33% রিজার্ভেশন রেখেছে, যাতে আমাদের মহিলাদের অ্যাসেম্বলিতে এবং পার্লামেন্টে তাদের রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, সেটাও আপনারা দেখেছেন। এবং শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আপনারা দেখেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলছেন আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যদি উন্নয়ন না হয় তাহলে দেশেরও উন্নয়ন হবে না। 5 ট্রিলিয়ন যেতে টাইপ 5 অর্থ ব্যবস্থাকে 5 ট্রিলিয়ন নিয়ে যেতে সংকল্পবদ্ধ। এখন আমাদের পজিশন 5ম স্থানে আছে, 3য় স্থানে নেওয়ার জন্য উনি যেভাবে চেষ্টা করছেন সেটা আমি নিশ্চিত যে সেই 3য় স্থানে চলে আসবে। বন্ধুগণ, আমরা আগে দেখতাম জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, দিতে হবে দিতে হবে, করতে হবে করতে হবে, এগুলোই তো আমরা দেখতাম। এবং এগুলো করার আগেই আমরা যারা কর্মচারী বন্ধুরা আছেন তাদেরকে 3% দিয়ে আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার যখন আসলো 3% আমরা দিয়ে দিয়েছি। এখন আমরা কত পার্সেন্টেজ দিয়ে দিয়েছি? 25% দিয়ে আমরা দিয়ে দিয়েছি, এবং তার জন্য আন্দোলন করতে হয়নি। এই সরকার সংবেদনশীল সরকার, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সবচেয়ে বড়, বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রকল্প তার নাম হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত। আমাদের ত্রিপুরাতে আমাদের টার্গেট ছিল 3.5 লক্ষ থেকে 14 লক্ষ লোককে এই কার্ড দেওয়ার। 5 লক্ষ টাকা করে পাবে সমস্ত মানুষ
সেই জায়গায় আমাদের 100% সেই কার্ড আমরা বিতরণ করে দিয়েছি। বিভিন্ন এমপ্যানেলমেন্ট আছে আমাদের বিভিন্ন হসপিটাল এবং অন্যান্য যেসব এমপ্যানেলমেন্টের যাদের সাথে আমরা মানে মৌ হয়েছে তাদের সেই সুযোগ সুবিধা এখানে বিপিএল কার্ড হোল্ডার বা অন্যান্য যে ক্রাইটেরিয়া আছে সেই অনুযায়ী ওনারা পাচ্ছিলেন। কিন্তু আমার কাছে প্রচুর লোক আসেন, গরিব মানুষ আমার কাছে আসেন, এসে বলছেন, বেশিরভাগ যারা আসেন বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তাদের আমি দেখলাম যে বেশিরভাগই শুধু স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা। আমি আমাদের যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী আপনাদের এই জেলার, ওনার সাথে আমি কথা বললাম। সেই কারণে আমরা গত বছর বাজেটে যারা, কারণ অনেক লোক আছে যারা এই আওতায় আসেন না, তাদেরকে আমরা কি করব, সে আওতায় কিভাবে আনা যায়। তো মুখ্যমন্ত্রীর জন আরোগ্য যোজনায় সে একই যা যা সুযোগ সুবিধা আছে 5 লক্ষ টাকা করে প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা ফ্যামিলি সেটা পাবে প্রতি বছরে। সে একই ব্যবস্থা আমরা করেছি, খালি কার্ডের খালি ডিফারেন্স হবে, সেটাও চালু হয়েছে। আমার কাছে গত 3-4 দিন আগে যা খবর এলো, প্রায় 5 লক্ষের মতো লোক অলরেডি সেখানে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলেছে। এতে করে আমাদের যারা বাকি যারা এই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় যারা কভারেজ পাননি, সেখানের মধ্যে প্রায় আমাদের 4.15 যারা আমাদের হাউস হোল্ড আছে পরিবার, তারা সেই সুযোগটা আমরা সেটা পাবে। তাতে করে আমাদের বাজেট থেকে প্রায় 100 কোটি টাকার উপরে সেই খরচ হবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে ত্রিপুরাতে কত ইউনিভার্সিটি, আমরা কোথায় কোথায় বাইরে আগে চলে যেতাম, এখন তো বাইরে যেতে হয় না। আমাদের এখানে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, এখানে এমবিবি ইউনিভার্সিটি আছে, আমাদের ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আছে, ন্যাশনাল ফরেন্সিক ইউনিভার্সিটি আছে, সেন্ট্রাল সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি আছে, টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি আছে, আর্যভট্ট ইউনিভার্সিটি আছে, ধম্মাদীপা বুদ্ধিস্ট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেটাও স্টার্ট হবে আমাদের সাবরুমে। মা ত্রিপুরা সুন্দরী ইউনিভার্সিটি আপনাদের ডিস্ট্রিক্টেই সেটা শুরু হতে যাচ্ছে সব দিকে। আর ইকপা ইউনিভার্সিটি তো আগেই আছে, আগে একটা ইউনিভার্সিটি ছিল। এখন আপনারা চিন্তা করুন যে পড়াশোনার জন্য আমাদের ছেলে মেয়েরা এখন বাইরে যেতে হয় না, এখানেই ব্যবস্থা করছি। শুধু তাই নয়, এর মধ্যে আপনারা জানেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এখানে ত্রিপুরাতে ডেন্টাল কলেজ 50 আসনের, সেটাও এখন ফার্স্ট ইয়ারের সেটা ভর্তি হয়ে গেছে, তাদেরও পরীক্ষা চলছে। এবং আগামী দিন এখানে আমরা আরো যেটা আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ, আমাদের হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ, সেটাও আমরা করার চিন্তা ভাবনা করছি। 2টো মেডিকেল কলেজ আছে অলরেডি, আরো অনেকে মেডিকেল কলেজ করার জন্য এখানে আসছে। তাদেরকে আমরা বলেছি যে আইন মেনে যদি আপনারা করতে পারেন তাহলে এই সরকার আপনাদের অবশ্যই স্বাগত জানাবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে এখানে আমরা নার্সিং কলেজও আমরা করেছি সব দিকে। এখানেও আমরা চাইছি, বহু ইনভেস্টর আসছে এখানে, 500 বেডের হসপিটাল করতে চায়, বিভিন্নভাবে আসছে। আমরা সব খতিয়ে দেখছি, যদি আসে তাহলে ওদের সে অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে কিনা। অর্থাৎ একদিকে এডুকেশন হাব, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 2020-এ যেটা করেছে সেটাকেও আমরা লাগু করেছি, সমস্ত কলেজগুলোতে শুরু করেছি, সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আবার আরেক দিক দিয়ে যেখানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সেখানেও আমরা একটা এখানে মেডিকেল হাব করারও আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে বহু জায়গার থেকে খালি খবর আসে বা আমাদের কাছে প্রস্তাব আসে যে একজন স্পেশালিস্ট দিন, কিন্তু স্পেশালিস্ট তো বললেই হবে না। তার জন্য আমাদের এখানে মাত্র 85 জন, আমাদের 85টা সিট ছিল আমাদের এজিএমসিতে, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে। সেখান থেকে আমরা 100টা সিট আমরা যখন এনএমসি কে বললাম, তারাও সেই ব্যবস্থাটা করেছে। অর্থাৎ আপনারা দেখুন যে সব দিকে এই সরকার সচেতন এবং যা যা সমস্যা আমরা সমাধানে, আমরা এই সরকার আমরা সমাধানের সরকার। আর আগের যে সরকার ছিল সমস্যা সৃষ্টি করে সরকার, এই হচ্ছে ডিফারেন্স আগের সরকারের সাথে আমাদের সরকারের। বন্ধুগণ, এর মধ্যে ইএসআই হসপিটাল, আমাকে আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যখন আমাকে বললেন যে এখানে ইএসআই হসপিটাল করব বুজ্জংনগরে, মানে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে 5 একর ল্যান্ড আমরা উনাদেরকে দিয়ে দিয়েছি, সেখানেও 100 বেডের হসপিটাল হবে। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন যে কুম্ভীরাশ্রম আমরা বহু দেখেছি, ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের নিয়ে বহু কথা শুনতাম। 23 বছর 24 বছর চলে গেল, কিন্তু তাদের খালি উনাদেরকে নিয়ে রাজনীতিই করেছে,
কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি আসার পর তারপর কিন্তু তার সমাধান আমরা করতে পেরেছি। 12টা জায়গায় ওনাদের সেটেলমেন্টের আমরা ব্যবস্থা করেছি। প্রায় 500 কোটি টাকা 600 কোটি টাকা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তার জন্য ওনারা দিয়েছেন। তো সেই দিশায় আমরা কাজ করছি। আমাদের এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বারবার বলেন, ওনার স্লোগানগুলো শুনবার মতো, যে রিফর্ম, পারফর্ম, ট্রান্সফর্ম অ্যান্ড ইনফর্ম, এই যে কথাগুলো, যে কাজের মাধ্যমে আমাদের পরিচয়। বন্ধুগণ, এখানে মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া দাঁড়িয়েছেন। আপনাদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ থাকবে, কাজের উপর ভিত্তি করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যে কাজ করে গেছেন সাধারণ মানুষের জন্য, আমাদের এই ডাবল ইঞ্জিনের সরকার, ত্রিপুরা সরকার যে কাজ করেছেন, তার জন্য আপনাদের কাছে আপিল করব যে নিশ্চয়ই আপনারা মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়াকে আপনারা বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। বন্ধুগণ, আপনারা শুধু তাই নয়, আমরা মহিলাদের জন্য এসএইচজি গ্রুপ, এটা আমাদের ত্রিপুরাতে একটা বিরাট আমাদের সাফল্য এসছে। 2017 আগে মাত্র কত ছিল? 4000 এসএইচজি গ্রুপ ছিল। এখন কত? 56,000-এর উপরে আমাদের বোনেদের যে এসএইচজি গ্রুপ সেটা হয়েছে, এবং তাতে করে প্রায় 5 লক্ষ লোক, তার মধ্যে আমাদের মহিলারা তার মধ্যে যুক্ত হয়েছে। বন্ধুগণ, বিভিন্ন যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যে স্টল হয়, গভর্নমেন্ট স্টল, সেই স্টলগুলোতেও যাতে মহিলারা 50% সেই তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে, সেই ব্যবস্থা আমাদের এই সরকার করেছে। শুধু তাই নয়, আপনারা জানেন যারা আমাদের মেয়েরা আছেন, যারা কলেজে পড়াশোনা করছেন, তাদের বেতনও আমরা, তাদের যাতে বেতন দিতে না হয়, এডমিশন ফি না লাগে, তার জন্য আমরা ওনাদের ফ্রি করে দিয়েছি। আমরা মহিলাদের সাইকেল আমরা দিচ্ছি ওনাদের। এবার আমরা বাজেটে রেখেছি যাতে স্কুটি দেওয়ার, 100 জন ভালো যারা স্টুডেন্ট তাদেরকে স্কুটি দেওয়া যায়, সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার যে প্রযুক্তিকে কাজে লাগে, আমরা চাই এখানে গুড গভর্নেন্স, যাতে সাধারণ মানুষের কাজগুলো দ্রুত গতিতে হয়, সেই দৃষ্টিতে আমরা কাজ করছি। আমরা, আপনারা জানেন যে এখানে নীতি আয়োগের যে ওনাদের যে ডাইরেকশন, টিআইএফটি অর্থাৎ ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন, সেই অফিস আমরা খুলেছি। আমরা সেখানে ওয়ার রুম করেছি। সমস্ত ডিপার্টমেন্টে যতগুলো স্কিম আছে কেন্দ্রীয় এবং আমাদের ত্রিপুরা সরকারের, সেই স্কিমগুলো ঠিকভাবে কাজ হচ্ছে কিনা, সেই ওয়ার রুম থেকে বসে সমস্ত সাব ডিভিশনাল ব্লক অফিস পর্যন্ত দেখা যাবে, ওনাদের সাথে কথা বলা যাবে, কেন হলো না। সর্বক্ষেত্রে আমরা আগে শুনতাম, ইতিহাসে পড়েছি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র কি বলছিলেন, মেরে কো খুন দো মে তুমকে আজাদি দিলওয়াউঙ্গা, আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব, নেতাজি বলেননি? আর এই বিজেপির নেতা কি কয়, मुझे चंदा दो मैं तुमको धंधा दूंगा, मुझे चंदा दो मैं तुमको धंधा दूंगा, और अगर चंदा नहीं देते हो तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का फंदा तुमको फंदा में झुलाऊंगा। এই তো নরেন্দ্র মোদী যে বলেছিল না খাউঙ্গা না কিসি কো খানে दूंगा, वो যে আস্তে আস্তে স্লোগান শুনছিলাম, প্রথম দিকে এক বন্ধু বলছিলেন আর নাই দরকার চুপ টাকা সরকার, সব চোর এবং টাকা, এবং চোর না টাকা নির্লজ্জতার সাথে এরা ডাকাতি করে যাচ্ছে আমার আপনার সাথে, এই দেশের সম্পদ লুটে নিচ্ছে। এদেরকে ভোট দেবেন না, ভুলেও না। এই যে কটা দিন রয়েছে, আমাদের বিশ্বাস ত্রিপুরার দুটো আসন আমরা জিততে যাচ্ছি আগামী নির্বাচনে। ব্যাপক ব্যবধানে রাজন্য রিয়াং সাহেবকে জেতান, থানসা আমি ঠিক আছে, তিপ্রাসা মানে তিপ্রাসাই, তারপরে তো আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না এখানে মন্ত্রিসভার মধ্যে যারা যারা মন্ত্রী হয়েছে, তিপ্রাসার মধ্যে ঠিকা এটা হিসাব করেছে কারা কারা মন্ত্রী হয়েছে। এডিসির মধ্যে যে হয়েছে 19টা তো সাবস্ক্রাইব, কটা সাবস্ক্রাইব
হাত আছে আর কটা সাপ্লাই বাদ গেছে বিশ্বাস করেন তো আপনারা যারা তীব্রতা কাজেই এদেরকে ভোট না, যারা বাঙালিদের সাথে তীব্রতার একটা লড়াই লড়তে চায়, লাগাতে চায়, তাদেরকে ভোট দেবেন না। আমি আহ্বান রাখছি উভয় সম্প্রদায়ের কাছে, এরা ষড়যন্ত্রকারী, এদেরকে চেতনা মানে আগামী দিন এই রাজ্যে আবার নতুন করে দাঙ্গা বাঁধানোর চক্রান্ত হতে পারে। অ্যালার্ট, বি ভেরি ভেরি অ্যালার্ট। ভুলেও এদেরকে ভোট দেবে না। এবং আমি এখান থেকে যারাই আমার সিপিএম কংগ্রেস কর্মীরা রয়েছেন, নেতারা রয়েছেন, তাদের কাছে বলবো বাড়ি বাড়ি যান, 100% ভোট ট্রান্সফার করতে হবে রাজেন্দ্র রিয়াং এর পক্ষে। আগে লড়াই লড়েছিলাম আমরা কংগ্রেস ভার্সেস সিপিএম। কিসের লড়াই? ব্যক্তিগত লড়াই না, আমাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ, বামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ। আমরা সমাজতন্ত্রের পূজারী, বামপন্থীরা সমাজতন্ত্রের পূজারী। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ বলেছি, সমাজতন্ত্র বলেছি, আর হচ্ছে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, ডেমোক্রেটিক সেকুলার। আমরা সত্যি আমাদের মধ্যে লড়াইটা ছিল কে ভালো কাজ করবে, কোন সরকার ভালো মানুষের জন্য কিছু কাজ করতে পারে, এই নিয়ে তো লড়াই। আর কিছু? হ্যাঁ, দেখলাম আজকে এক প্রার্থী বলছে ঝর্ণা দাস পাল বৈদ্যকে, আপনি কিভাবে কংগ্রেসের ভোট দেবেন আপনার স্বামীর? হ্যাঁ, হয়েছে। সিপিএমের জামানায় কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে, কংগ্রেসের জামানায় কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। সিপিএম নেতারা বলে দেয়নি যা ওকে খুন করে আসো, কংগ্রেসের নেতারা বলে দেয়নি যা ওকে খুন করে আসো। আজকে এই সমস্ত সমাজদ্রোহী খুনিরা কোথায়? এরা কোথায়? বিজেপি দলের নেতা, বিজেপি দলের প্রধান, উপপ্রধান, মন্ডলের নেতৃত্ব, যুব মোর্চার নেতৃত্ব, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব। আমরা দলের মধ্যে না বামপন্থীদের, না কংগ্রেসের, না আমাদের যে ত্রিপুরা আছে যে আপনি দল, আমাদের কনস্টিটিউয়েন্ট দল হয়ে আমাদের এই ইন্ডিয়া জোটের আছে, কোথাও সমাজদ্রোহী গুন্ডা পান্ডা হারনাদ আমাদের দলগুলোতে নেই। কাজে আমরা কাছে শিখানো দেশকে বাঁচাতে হবে, দেশের গণতন্ত্রকে ধরে রাখতে হবে এবং সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। এই লক্ষ্যে আমরা কাছাকাছি। বন্ধুরা, 100% ভোট ট্রান্সফার করতে হবে। আমার বিশ্বাস আগামী নির্বাচনে সেটাই হতে যাচ্ছে। এই রাজ্যে দুটো আসন আমাদের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে আপনারা জয়ী করাবেন, এই প্রত্যাশা রেখে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, লড়াই করবেন, 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না, পিছু হটবেন না। আর হ্যাঁ, ভোটারদের কাছে অনুরোধ করব, চুরি চাকরি করতে পারে ক্যামেরাম্যান, প্রেসের বন্ধুদের কাছে বলবো, আপনাদের সকলের কাছে বলবো, ইলেকশনের দিন, ইলেকশনের আগে প্রত্যেকে সকলের ক্যামেরা ভিডিওগ্রাফি করবেন, ভোট দিতে বাধা দেবে, ভিডিওগ্রাফি করবেন। দেন নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, কোথায় ভিডিওগ্রাফিটা পাঠাতে হয়, কোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে হয়, সব আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি ভোটার অ্যালার্ট থাকতে হবে। সকাল সকাল গিয়ে ভোট লাইন করুন, ভোট প্রদান করবেন এবং ভোট প্রদান করে বাড়ি ফিরবেন না, পাহারা দেবেন। একটা দিন গণতন্ত্রের জন্য, সংবিধান রক্ষার্থে আপনারা ভোটের প্রহরী হিসেবে আপনারা কাজ করবেন। এই প্রত্যাশা রেখে সকলকে আমার সংগ্রাম অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়া জোট লড়বে। এই মহতী সমাবেশের প্রধান বক্তা ইন্ডিয়া মঞ্চের ত্রিপুরার শাখার আহ্বায়ক, বিরোধী দলনেতা, সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।
এই মহতী সমাবেশের শ্রদ্ধেয় সভাপতি মঞ্চে আসীন আছেন দেশ রক্ষার জন্য, সংবিধান রক্ষার জন্য সারা দেশব্যাপী জনগণের যে মঞ্চ তৈরি হয়েছে, সেই ইন্ডিয়া মঞ্চের আমাদের ত্রিপুরা শাখার অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তথা কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব শ্রী সুধীর বর্মন মহোদয় মঞ্চে আসীন আছেন। আমাদের এই ইন্ডিয়া মঞ্চের তরফ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদের প্রার্থী কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াং, ইন্ডিয়ান মঞ্চের সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, আর আপনারা যারা আজকে দূর দূরান্ত থেকে নানা অসুবিধাকে মোকাবেলা করে এই আমবাসার রাজপথকে প্লাবিত করে দিয়েছেন, আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, খোলমখা আদাব এবং নমস্কার। বন্ধুরা, গত 28 তারিখে এই আমবাসার মানুষ সেজন্য একটা মিছিল দেখেছিল, অসংখ্য গাড়ি এসেছিল, কিছু মানুষকে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তারাও তাদের একটা অংশ রাস্তায় হেঁটেছিল। সেদিন সেই মিছিলে মানুষ কোনো প্রাণ দেখেনি, কোনো উচ্ছ্বাস দেখেনি, কেননা তাদেরকে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। আজকে আপনারা যারা এসেছেন তারা কারা? এ রাজ্যের কৃষক, জুনিয়া, ছাত্র, যুবক, পাহাড়ে, বাঙালি, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, এ রাজ্যের বিভিন্ন পেশার যারা মানুষ, আপনারা এসেছেন প্রাণের তাগিদে, দেশের তাগিদে, দেশ রক্ষার তাগিদে। তাই বন্ধুরা, এই অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন শুধু একটা নির্বাচন না, শুধু আরেকটা ভোট, লোকসভা ভোট, আরেকটা সরকার তৈরি করা, সেই সরকারের কর্মসূচি রূপায়ণের ভোট না। এই ভোট গত 10 বছর ধরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের স্বাধীনতার পর যত অর্জন, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের লাখো শহীদ, তাদের আত্মবলিদান, তাদের কুরবানির বিনিময়ে যে দেশ তৈরি হয়েছে, যে সংবিধান তৈরি হয়েছে, কথা বলার, বেঁচে থাকা খোকলা করে দিয়েছে। এই নির্বাচনে তারা তাদের সেই ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, কালো টাকা এবং আরো অনেক অসাধু উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। কেন?
সংবিধানের যে অবশিষ্ট বেঁচে আছে, যে অবশিষ্টতার মধ্যে আমরা শ্বাস দিতে পারছি, প্রশ্বাস দিতে পারছি, একটা স্বপ্ন দেখার সাহস পাচ্ছে, বেঁচে থাকার তার চিন্তা করতে পারছে, সবগুলোকে কেড়ে নিয়ে একটা ফেসিবাদী সরকার, হিটলারের সরকার এখন একটা সরকার তারা তৈরি করতে চায়। এটাকে রক্ষার জন্যই আজকে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে 1947 ইংরাজি আগে তখন যেমন লাল, সবুজ, সাদা, গেরুয়া সমস্ত ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের তাড়াবার জন্য আমাদের ধর্ম, ভাষা সবগুলোকে একাকার করে সেদিন ব্রিটিশদের তাড়ানোর জন্য নেমেছিল এবং সে স্বপ্ন হাসিল করেছিল। আজকে যখন সেই স্বপ্নকে ভেঙে দিতে চায়, সেই স্বপ্নের ইমারতকে যখন আজকে ধ্বংস করতে চায়, সেই শক্তিগুলো আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের পূর্বপুরুষদের তাদের যে কৃতিত্ব, তাদের যে বলিদান, এটাকে রক্ষা করার জন্য তার উত্তরসূরি হিসাবে আমাদের একটা কর্তব্য আজকে দেশ বাঁচানোর জন্য এই নির্বাচনে শুধু ভোট না, শুধু একটা নতুন সরকার তৈরি করা না, সেই সরকার হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, এই দেশের সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু সব অংশের মানুষ সমানভাবে নিঃশ্বাস নেবে, প্রশ্বাস ছাড়বে, বেঁচে থাকবে, তাদের অধিকার কৃষকের, ক্ষেত মজুরদের, দিন মজুরদের, তপশিলি জাতি, ট্রাইবেল অংশের মানুষ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের মানুষ, তারা সমানভাবে বিচরণ করতে পারবে। গত 10 বছরে যেটা আমরা হাসপাতাল করছিলাম বন্ধুরা, সারা ভারতবর্ষে আজকে যে প্রয়াস চলছে আপনি লক্ষ্য করছেন, নরেন্দ্র মোদী, ভারতীয় জনতা পার্টি, তিনি নিশ্চয়ই তার ডিগ্রি সম্পর্কে অনেক সন্দেহ আছে, কিন্তু তিনি অশিক্ষিত না, তিনি শিক্ষিত নিশ্চয়ই। তা না হলে প্রধানমন্ত্রী কুর্সি সামলাচ্ছেন কি করে গত 10 বছর? তিনি অন্তত জানেন একটা নির্বাচন ঘোষণা হলে পরে যখন আচরণবিধি লাগু হয়ে যায়, তখন কোন সভাতে কিভাবে বলতে হবে, কোনটা সরকারি সভা, কোনটা বেসরকারি সভা, কোনটা পার্টি সভা, তার ব্যবধান তিনি জানেন, পার্থক্য তিনি জানেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সাহেব, তার মস্তিষ্ক ঠিক নেই। সারা দেশে ইন্ডিয়া জোটের যে প্রস্তুতি, সারা দেশে সমুদ্রের গর্জন সেদিন দিল্লির রামলীলা ময়দানে যেভাবে আসতে পড়েছে, এই নরেন্দ্র মোদী গতকাল বোম্বাইয়ে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সরকারি সংস্থা, সেই সংস্থায় গিয়ে বলছেন আমি আবার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছি, 100 দিন বাদে নতুন কর্মসূচি করছি, 400 বেশি আসন পাচ্ছি। এটাকে আত্মবিশ্বাসের তার আওয়াজ, পা কাঁপছে, মাথা ঠিক নেই, মাথা ঠিক নেই। সেই কারণে নানা অজুহাতে, ঠুনকো অভিযোগে ওই ইডি, সিবিআই এদের সমস্ত তৈরি করা অভিযোগে বিরোধী দলের
মুখ্যমন্ত্রী, নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী, সংসদ নেতা এই নির্বাচন চলাকালীন সময়েতেও এদেরকে নোটিশ পাঠাচ্ছে, তাদেরকে নানাভাবে হেনস্থা করছে। কিসের লক্ষণ? পরাজয়ের আতঙ্ক, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেই ইন্ডিয়া জোট আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আজকে গুরুত্ববদ্ধ। এখানে শুধু ভারতের কংগ্রেস পার্টি, মার্কসবাদী না, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস না, এখানে আমাদের বন্ধুরা এখন উপস্থিত আছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি, আরএসপি, অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক এখানে উপস্থিত আছেন। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া, মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট বা সিপিআইএমএল এখানে উপস্থিত আছেন। ত্রিপুরা পিপলস পার্টি এখানে উপস্থিত আছেন। ত্রিপুরা গণমঞ্চ, 8টি রাজনৈতিক দল আমরা মিলিত হয়েছে। কেননা গত 6 বছর ধরে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আমরা সবচেয়ে বেশি রক্তাক্ত। গত 6 বছর ধরে আমরা নানাভাবে আমাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন, অধিকার ছিন্ন ভিন্ন। এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু নরেন্দ্র মোদীরা সারা দেশে গণতন্ত্র হত্যা করে, সংবিধান হত্যা করে যা করছে তা নয়, তথাকথিত তাদের হিন্দু রাষ্ট্র, তাদের রাম রাজ্য, রামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ভগবান রাম অনেক মহান। সেই হিন্দু রাষ্ট্র তাদের ফ্যাসিস্ট রাজ্য কায়েম করার জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যকে তারা একটা ল্যাবরেটরি হিসেবে ব্যবহার করছে। এখানে কোন নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থী হতে দেয় না। নির্বাচনের বা কোন সংস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তার ভোট করে না। ভিলেজ কমিটি আজকে 3.5 বছর ধরে ভোট পায় না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রিটার্নিং অফিসারের অফিস দখল করে দিয়ে মনোনয়নপত্র বিক্রি না করে এরা নির্বাচিত ঘোষণা করে। শুধু তা না, এই ছাপ্পা ভোটের মধ্য দিয়ে বা অনিয়মের মধ্য দিয়ে তারা তাদেরকে চেয়ারম্যান, প্রধান, মেম্বার নির্বাচন করে। এদেরও কোনো কাজ নাই। সেই সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থা, পঞ্চায়েত সমিতি হোক, গ্রাম পঞ্চায়েত হোক, মিউনিসিপ্যালিটি হোক, সমস্ত সংস্থা এগুলো জগন্নাথ কে কি করছে? মন্ডলকে কারা নির্বাচিত করছে? জনগণ না, বিজেপির লোকেরা না। ওই রাজীব ভট্টাচার্য তাদের সভাপতিকে নিয়োগ করে, আর রাজীব ভট্টাচার্য তিনি মন্ডলের সভাপতি, পৃষ্ঠা প্রমুখের সভাপতি, পান্ডা প্রমুখের নির্বাচন করেন, শক্তি কেন্দ্রের আহ্বায়ক নির্বাচন করেন। সাংবিধানিক সংস্থার উপরে তাদের কোন কর্তৃত্ব, তাদের কোন হাত হতে পারে না। কিন্তু তারাই ঠিক করছে কে ঘর পাবে, কে পাতা পাবে, কার জব কার্ড বাতিল করা হবে, কার মিড ডে মিলের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারাই ঠিক করেন কোন বাজারে কোন ব্যবসায়ী ব্যবসা করবেন, কোন অটো, কোন গাড়ি কোন রুটে চালাবেন। ভারতবর্ষ তো গণতান্ত্রিক দেশ, সংবিধান মোতাবেক চলবে, আইন মোতাবেক চলবে। এটা তো কোন দলের, রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস থেকে চালাতে পারে না। এটাই হল ভারতীয় জনতা পার্টি, তাদের রাম রাজ্য। এটাই হল তাদের সেই হিন্দু রাষ্ট্র। এবার যদি তারা এই অনিয়ম করে, মানুষের ভোটে তো আসতে পারবে না,
যদি আসে ভারতবর্ষে এটাই হবে শেষ নির্বাচন। আর কোন নির্বাচন হবে না, আর কোন ইলেকশন হবে না, সব হবে সিলেকশন ওই মন্ডলের অবস্থা। বন্ধুরা, এই নির্বাচন শুধু ভোট দেওয়া না, দেশ রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা, আত্মসম্মান এবং আমাদের দেশের ভারত মাতার তার শির, তার মাথাকে আরো সুরক্ষিত করা। এ রাজ্যে এই বিজেপি দেশ বিরোধী শক্তি সহযোগী হয়েছে, আগেই ছিল, নতুন না। তীব্রামথা কি বলতেন? কইলা জাতি, উলুব জাতি। কি বলতেন? তীব্রাসা দত্ত থানসাংবি গেটার তীব্রালেন আবহাওয়াদের চুল প্রকাশ তুইখানো নুনিয়া আবহাওয়াদের চাকাপ সবানো নুনিয়া আবো মানিয়ে হেঁকে কোন কম্প্রোমাইজ করুই সামনে বিধানসভা ভোটটা মুখা তীব্রামথা দেখলো বিধানসভা নির্বাচনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে পরে লড়তে হবে, তাকে স্লোগান একটা বাসিয়ে দিল, লাস্ট ফাইট, পাই থাকলে চলা। আমাদেরকে বলল बीजेपी के हराते चाहे, बीजेपी जुमला है, बीजेपी झूठा है, बीजेपी कुछ नहीं करेगा, बीजेपी को हटाना चाहिए, बीजेपी हमें उनका पैसा से खरीद करने के लिए कोशिश कर रहा है। साथ ही गणतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी को हम भी आह्वान करते हो, আমরা বললাম আসুন, আলোচনা হলো। শুধু জনসভায় দাঁড়িয়ে বললে হবে না, কিন্তু আমরা কি দেখেছি শেষ মুহূর্ত অব্দি সমস্ত খেলা খেলে, মানুষের আবেগকে টেনে, মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ বিজেপির বিরুদ্ধে, এগুলোকে পালে তুলে 22টা সিট যেখানে তাদের জেতার কোন সম্ভাবনা নেই সেখানে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে জেতার ব্যবস্থা করল। না হলে এই 22টা সিটে হয় সিপিআইএম নতুবা কংগ্রেসের প্রার্থীরা জিতছেন নিশ্চিত। এই বিধানসভাতে ভারতীয় জনতা পার্টির তাদের বিধায়কের সংখ্যা 2 অঙ্কে গ্রস্ত না। কে করে দিয়েছে? তীব্রামথা। अभी दोस्ती पहले से था, अभी नहीं ही। এটা আরো প্রমাণ, এই যে সিএএ এর বিরুদ্ধে, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত হিমাচল যখন জ্বলে উঠল, প্রদ্যোৎ মানিক্য কিছু দেখলো যে না, আমাকেও এখানে কথা বলে আমার তীব্রতাদের একটু কাছে রাখতে হবে। প্রমাণ করল বিপ্লব কুমার দেব, তোমাকে আমরা এখানে সিএ চালু করতে দেব না। 2019 ইংরাজির 8ই জানুয়ারি সারা দেশের সাথে তীব্রামথার সমর্থকরাও ওই মাদক বাড়িতে নামলো শান্তিপূর্ণভাবে সিএর বিরুদ্ধে। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী কে ছিল? বিপ্লব কুমার দেব। বলল না कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, गुली करो, गुली खाएगी। खराब बात था वो घटना नहीं बोला, तमाशा खाती बड़ा मत था। विप्लव कुमार देव बांग्लादेशी उसको बांग्लादेश में भेज देगा। আর সেদিন কোন নিমন্ত্রণ ছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির একটা সভাতে উপস্থিত হয়ে অনাহুত হয়ে বা রবাহুত হয়ে প্রদ্যোৎ মানিক্য কিশোর বলছেন, মেরা পরম মিত্র বিপ্লবজি, সেদিন তুমি তাকে বাংলাদেশে পাঠাবে, সেদিন তুমি তীব্রাসা বিরোধী, আর এখন বলছে মেরা পরম মিত্র বিপ্লবজি। परम मित्र पहले से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। এইভাবেই
ত্রিপুরাসাদের এবং গোটা ত্রিপুরাজ্যের যদি সবচেয়ে বেশি এই সমকালীন এই সমসাময়িক বা সাম্প্রতিকালের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি যদি ক্ষতি করে থাকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ত্রিপুরাজ্যের আর কেউ না, এটা বিপ্লবী তদ্রুপ তিনি ট্রাইবেলদের ভাবাবেগকে ব্যবহার করে আমাদের ট্রাইবেল অংশের মানুষ রাজাদের আমরা সম্মান করি, তার নীতিকে সমালোচনা করলেও রাজাকে আমরা অসম্মান করি না, আমরা কেউ করি না। আমরা বামপন্থী সরকার, আপনারা জানেন এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আমি মন্ত্রী ছিলাম, এমবিবি স্টেডিয়াম, প্রাকৃতিক জায়গাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা হয়, সেখানে মহারাজা বীর বিক্রম স্টেডিয়াম আমরা করেছি। আমরা বামফ্রন্ট সরকারে মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি আমরা করেছি। মহারাজাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা, ব্যক্তিকে আমরা নমস্কার করে, কিন্তু মহারাজাদের তাদের যে জনবিরোধী নীতি, ট্রাইবেল বিরোধী নীতি, যে মহারাজাদের সময়তে আমাদের কখরকের মূল্য ছিল না, বজাগেরে বরিয়া মমিতা নবাঙ্গুমানে এগুলো কেউ চিনত না, পর্যন্ত প্যালেসে তার কোন চিহ্ন নেই। আমরা সেগুলোকে সমালোচনা করি, মহারাজাকে আমরা অশ্রদ্ধা করি। এই জন্য সেই মহারাজাদের দুহাই দিয়ে মহারাজাদের বংশধর হিসাবে ত্রিপুরাজ্যের ট্রাইবেল ত্রিপুরাসাদে বলছে ত্রিপুরাসা এটা এরকম। এখন তো প্রত্যেকেরই আমাদের ওই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে, অনেকেরই এটিএম কার্ড আছে। এটিএম কার্ড, এই এটিএম বক্সে যদি আমরা ঢুকিয়ে গোপন বা চারটা থাকে, চারটা অঙ্ক থাকে গোপন, এটা টিপে দিলেই টাকা বের হয়। আর ত্রিপুরা মাথা এই ত্রিপুরা সাথে মনে করে এটিএম, আর খানসা হলো তাদের পাসওয়ার্ড। এইভাবে আজকে ভারতীয় জনতার পার্টির কাছে, বিজেপির কাছে, যারা দেশের আইন মানে না, সংবিধান মানে না, দেশের ট্রাইবেলদের সর্বনাশ করছে, ট্রাইবেলের সংঘাত লাগাচ্ছে, এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যেও খ্রিস্টান ট্রাইবেলদেরকে ট্রাইবেল লিস্ট থেকে বাতিল করতে হবে, তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সুদীপ বাবু একটা দিক বলেছেন, আরেকটা দিক হল কার কাছে, কোথায় কোথায় তিনি বলেন চিনি দফা, চিনি জাতি, চিনি রিগনাই, চিনি রিসা, চিনি মুসামুং, চিনি সামুং। ঠিক আছে, ভালো, তাহলে চিনি সামুং, চিনি রিসা, চিনি চামুং, নুমুং, চিনি সিরি সিটি সাবর রক্ষা খাই মান নাই, যে বরফ মান নাই, যে বরফ কালচার নাই, কৃষি নিনি বায়ু মানো, নিনি বিবিও মানো, খাই মানো। ত্রিপুরার জন্য উত্তর বায়ু ব্যাং ফাইসিং, দক্ষিণ ব্যাং ফাইসিং, বস খাই মানো। ত্রিপুরা রাজ্য বুসক তফা তিনি বুকুং বারাতম সাইমানিয়া ত্রিপুরা সারণ্য 36 প্রশংসনীয় চালানি চেষ্টা খাই এবং ফল জাগিয়া ত্রিপুরাজ্যের কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল, আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে, আত্মসম্মান আছে, গরিমা আছে, ঐতিহ্য আছে। এইভাবে জনবিরোধী শক্তির কাছে আমরা বিক্রি হতে পারি না। কাজী বন্ধুরা, এই ভোট আমাদের কাছে শুধু ভোট না, দেশ রক্ষা, সংবিধান রক্ষার, আমার ধর্মের অধিকার, ভাষার অধিকার, স্বপ্ন দেখার অধিকার, এটাকে রক্ষা করার জন্য। সেই জন্য ইন্ডিয়া জোটের আমাদের প্রার্থী পশ্চিম ত্রিপুরাতে শ্রীযুক্ত আশিস কুমার সাহা
এই পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার মিয়া, একজনের চিহ্ন হাত চিহ্ন, আরেকজনের চিহ্ন কাঠি হাতুড়া তারা। এটাই স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতের চেহারা। সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তি আমরা এ রাজ্যেও গণতন্ত্র উদ্ধারে লিপ্ত হয়ে আগামী 26 তারিখে সেই রেকর্ড আমরা করব। 19 তারিখে ভোট হবে পশ্চিম ত্রিপুরাতে। আপনারা সামিল হয়েছেন, ঘরে ফিরে যান, 1 ইঞ্চি মাটি ছাড়বেন না, 1 ইঞ্চিও না। এদের পক্ষে যারা আছে তারা হল কালো টাকায় কিছু ফুলে ফাঁকা লোক। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু দুর্নীতিবাজ আমার আপনার অভিযোগ না, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে তারা যে প্রায় 12,000 কোটি টাকা তুলেছে, সব হল বেআইনি পথে, অসাংবিধানিক পথে। ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ পার্টি। এই দুর্নীতির কাছে বিজেপির ভেতরেও যারা দেশপ্রেমিক আছেন, নিষ্ঠাবান আছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব, তাদের কাছে ভাড়া খাটবেন না, পাপ হবে, ভবিষ্যতের কাছে জবাবদেহি হবেন। কাজে আগামী সেই সংগ্রামের জন্য সবাই তৈরি হন, এই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা, আদাব, ইনকলাব। জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায় মহোদয়কে, মাননীয় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নওয়াতিয়া মহোদয়কে মঞ্চে আসন দিয়ে হয়তো সংখ্যক ভাগ্যবান, কারণ মুখ্য 75 वर्ष ताकलाई और लोकसभा भोट को चाहिँ मोदी सरकार रुनानी बागै भोलि जे बुबाग्रा महाराष्ट्र प्रदेश किसान मालिक भोट जेबाबे जिन मुथांगनिफ्राय लाना फुरुका आं फैला भोलि बागै याफा गदरके खबर दिन आन्दोलन भारत माता पुरमा प्रकाशिंग पुरमा पिंटू रॉय नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा आपकी बार 26 तारीख प्रकाशिंग पुरमा महोदय के पद्म चिन्ह विपुल भोटे जय करो। आगामी 26 तारीख प्रकाशिंग पुरमा महोदय के पद्म चिन्ह विपुल भोटे जय करो। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी टिंकू रॉय ने पूरा ऑर्गेनाइज किया है, अपने हेड है। अभी बोले पूरा टीम, पर मुझे मालूम है सबसे ज्यादा काम करने वाला 24 घंटा बिगड़ सोने वाला अपने टिंकू जी है। थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट सो ब्यूटिफुली। वेलकम ऑल माय पार्टी हेड्स, हमारे मुख्यमंत्री, आईपीएफटी, त्रिपुरा मोर्चा और बीजेपी। आपको तो सब पता होगा कि हम लोग सब अब एक है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइए। कमल फूल में आप लोग जरूर वोट दीजिए। वो कमल फूल हमारे पास आएगा, जब वो हमारे पास आएगा
तो 3 हाथ में और शक्ति आ जाएगी। हम जब आ रहे थे तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि यहाँ समस्या बहुत है, यहाँ समस्या बहुत है, कहां से शुरू करें। लोग को पीने के लिए पानी नहीं, रास्ता बहुत खराब था। 4 महीना पहले आप लोग को सबको पता है, 4 महीना में आपका रास्ता में सुधार आया। हम पानी के ऊपर काम करेंगे। तो आप लोग ये जरूर सोचे कि जो हमारी मुख्यमंत्री है हमारे साथ कंधे पे कंधे लगा के गरीब के लिए जरूर काम करेंगे। आप लोग हमारे भाई साहब को, महाराज बोगागरा को आप लोग पहचानते हैं, तो आप लोग उनका स्पीच से आपकी आदत है। हम स्पीच देने वाले नहीं है ना, हम बहुत कम बोलते हैं, इसलिए हमारा स्पीच इतना दमदार नहीं होता है। और अगर मेरा भाई से सीखूंगी तो वो क्या करता है, ऐसी ही आवाज आएगा जब हम लोग जीतेंगे, जब हमारा रिजल्ट आएगा, तो ऐसी आवाज हमको चाहिए आप लोग सबसे। हमको उम्मीद है कि हमारा पुरखो, हमारी वीर विक्रम दादाजी ऊपर से देखेंगे और सबको आशीर्वाद देंगे। आपको सब बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बेटी को आपने एक जगह दिया, एक मौका दिया आप लोगों के लिए काम करने के लिए, और हम पूरे तरीका से वो निभाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कभी कभी बड़े काम करने में थोड़ा सा दिक्कतें आते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, पर वो आप अपना दिल में वो पेशेंस रखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और आपका फल जरूर मीठा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भाई महाराज साहब के साथ फिर आपकी मुलाकात होगी और फिर हम लोग स्टेज में एक बार आपके लिए डांस करेंगे। अभी हम ट्रेन के डांस नहीं कर पाए, वो खुलने लगा था तो हमको इसलिए हटाना पड़ा। पर अभी मुख्यमंत्री के भाषण के बाद हम चाहेंगे हम फिर से आपके वो पहन के यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए एक बार एक नाच करके जाएंगे। मंजूर? थैंक यू। हम
अरे सामने से रास्ता चलाओ। हेलो रास्ता क्लियर करे, रास्ता क्लियर करे। ए बाइकটা বাইক লয়ে লাও, রাস্তাটা ক্লিয়ার করেন। এই শুধু রাজ্য নেতৃত্ব সামনে আমরা সাইড দেন মিডিয়ারে আমবাসা থেকে সরাসরি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আস্তে আস্তে যাও। আমরা আমি তো খুঁজে পাইনি। হ্যাঁ সাক্ষাৎকার আলফানুশন দাখিল করতে যাচ্ছেন, কি মনে করছেন? ভালোই হবে, এইবার আমরা জিততে পারবো। মানুষ আমাদের সঙ্গে আছে, জনগণ গণতন্ত্র রক্ষা করতে চাই, ভারতের সংবিধান রক্ষা করতে চাই, যুবকরা কাজ পেতে চায়, শ্রমিকরা কাজ পেতে চায়, যার জন্য মহিলা মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন হচ্ছে, এটাকে রক্ষা করবার জন্য আমাদের পক্ষে মানুষ আছে, আমরা জিতব। বাস এরপরে বাকিটা মনোনয়ন তো এই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার একটা অঙ্গ। তার চেয়ে বড় কথা হলো যে আমাদের এই মনোনয়ন দাখিলে মানুষের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত। গত 28 তারিখ আমরা দেখেছি হয়তোবা লোক প্রচুর, সেই অপমান থেকে, সেই যে ক্ষোভ থেকে এই রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য আজকে সারা ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস, তারই কিছু প্রতিফলন আজকে এখানেও হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চলে যাবেন
শ্রমিকের স্বার্থে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইংরেজিদের মনোনীত প্রার্থীকেন্দ্রে রাজেন্দ্র ব্যাংকে বিপুল ভোটে জয়ী করে এই লড়াই চাই, এই লড়াই চাই। এই সংগ্রামের ময়দানে দুনিয়া যুবক এক হোক, এই কলম হোক, এই ভারতবর্ষ থেকে বিজেপি নির্বাচন, এই ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের মনোনীত প্রার্থী কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াংকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। এই ভারতবর্ষ থেকে বিজেপি নির্বাচন, এই ভারতবর্ষ থেকে বিজেপি নির্বাচন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটে মনোনীত প্রার্থী কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াং কুবাং ভোটে জিতি দিতে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটে মনোনীত প্রার্থী কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াং বিপুল ভোটে জয়ী করে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনী মনোনীত প্রার্থী কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াং কোপিয়াই খেলাইছে বিজেপি নকাই সংগঠরিয়া, বিজেপি নকাই সংগঠরিয়া, ভারতবর্ষ থেকে বিজেপি নির্বাচন, বিজেপি ভারতবর্ষ থেকে নির্বাচন, ভারতবর্ষ থেকে নির্বাচন। সমর্থিত বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দেন। সমস্ত নিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিত করতে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দেন। 10,333 স্থায়ী সমাধান করতে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দেন। রাজেন্দ্র রিয়াংকে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট
প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দিন। ইন্ডিয়া জোট সমর্থিত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দিন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। ইন্ডিয়া জোট সমর্থিত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দিন। ইন্ডিয়া জোট সমর্থিত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে ভোট দিন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। আপনার আমার গণতন্ত্রের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। ইন্ডিয়া জোট জিন্দাবাদ,
इंडिया जुटेर समर्थित सीपीआईएम प्रार्थी कमरेड राजेंद्र रैंके राष्ट्रीय निर्वाचনে ভোট দিন। পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে কমরেড রাজেন্দ্র র‍্যাংকে নির্বাচনে ভোট দিন। ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। দেশে ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। দেশের সংবিধানকে রক্ষা করতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। আপনার আমার গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। বেকারের কর্মসংস্থানের দাবিতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধের দাবিতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। দেশের ধর্ম নিরপেক্ষতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। কেন্দ্রে একটি ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার গঠন করতে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। ইন্ডিয়া জুটের প্রার্থী কমরেড রাজেন্দ্র র‍্যাংকে কাজকে হাতে নির্বাচনে ভোট দিন। ইন্ডিয়া कैसा साइड दे कैसा साइड कैसा एंगल तीन हाथ जाऊँ ना Hussein ঠিক আছে এইভাবে চল দাদা একটু সাইডে কে করেন দাদা একটু সাইডে যান আমবাসা টাউন হলে আজকে মনোনয়নপত্র জমা দেবেন পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং Gracias.
নমস্কার বন্ধুরা, এই মুহূর্তে মিছিল বের করলো ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরা। আপনাদেরকে সরাসরি দেখাচ্ছি ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরা। দাদা একটু পিছনে একটা ছবি হয় না। কথা বললাম পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংয়ের সাথে নিজের জয়ন্তী গ্রহণ প্রকাশ করেন এবং আজকে উনি মনোনয়নপত্র জমা দেবেন এবং যেভাবে জনজাতিদের করা যাচ্ছে আবার জনজাতিরা এবং তাদের ভোট দাবি করছেন এবং তারা আপনারা
আরে রতন তুমি কাটো না, আমি বারবার কাটতেছি। হ্যালো, সাতটা বিদ্যাসাগর ক্লাবের সামনে।
দুধসাহী ক্লাব সংলগ্ন স্থানে আম্বেদকর নগর সংগ্রামী বন্ধুগণ, মা ও বোনেরা, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ইন্ডিয়া মঞ্চের বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএমের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংয়ের আজকের মনোনয়নপত্র দাখিলে আজকের এই মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে এই জমায়েত ইন্ডিয়া মঞ্চের পক্ষ থেকে এই জমায়েতের সভাপতিত্ব করবার জন্য আমি ইন্ডিয়া মঞ্চের বামফ্রন্ট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী নারায়ণ করের নাম আমি প্রস্তাব করছি। এই প্রস্তাব উপস্থিত সকল বন্ধুদের পক্ষ থেকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আজকের এই মহতী সমাবেশের সভাপতি শ্রী নারায়ণ করকে সভাপতির আসনে অলঙ্কিত করার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে ইন্ডিয়া মঞ্চের অন্যতম সহযোগী দল সিপিআইএম ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম সর্বভারতীয় নেতা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া মঞ্চের প্রার্থী বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএম এর প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়া মঞ্চ দিচ্ছে না, ইন্ডিয়া মঞ্চের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। ইন্ডিয়া মঞ্চের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। মোদী সরকারের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে, মোদী সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তাই তো বলি গড়ে তরুণ বেরিয়ে ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়া মঞ্চ দিচ্ছে না, ইন্ডিয়া মঞ্চের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। ইন্ডিয়া মঞ্চের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াংকে বিপুল ভোটে জয়ী করুন। এক্ষুনি আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএম এর প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং। সবাইকে নমস্কার। যত রূপেহা আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনে ইন্ডিয়া জুটে বামফ্রন্টের সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী হিসাবে আমি আজকে মনোনয়নপত্র দেব। এই মনোনয়নপত্র দেওয়ার জন্য যে এখানে আপনারা সামিল হয়েছেন, হাজার হাজার আমার শ্রদ্ধেয় অভিভাবক থেকে শুরু করে মা, বোন এবং বন্ধুগণ, এখানে আমাদের যে সভার সময় এই সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি কমরেড নারায়ণ কর মহোদয়, কমরেড জিতেন্দ্র চৌধুরী,
আমাদের নেতা কংগ্রেস সুদীপ রায় বর্মন, আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের নেতা, এবং আপনারা যারা এসছেন, যারা মাইকে শুনছেন এবং পরবর্তী সময় সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যারা দেখছেন, সবাইকে আমি নমস্কার, আশীর্বাদ আপনাদের কাছে চাইছি। আপনারা দেখেছেন যে এবারকার লোকসভা নির্বাচন খুবই গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। সংবিধান রক্ষার প্রশ্নেই হোক, গণতন্ত্র রক্ষা এবং ভারতবর্ষের ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বজায় রাখবার জন্য, এর সঙ্গে দ্রব্যমূল্য প্রতিরোধ করার জন্য, যুব বন্ধুদের কর্মসংস্থানের জন্য, কৃষক শ্রমিকদের তাদের কাজের সুযোগ পাওয়ার জন্য। এর জন্য এখন পর্যন্ত আমি দেখছি মানুষ হাজার হাজার মানুষ এখানে জমায়েত হয়েছেন। আমি যেখানে পর্যন্ত গিয়েছি সেখানে মানুষ সমর্থন জানাচ্ছে। তারপরে উপরেও আমি যতন আইনি ক্রমাইয়া পারো চিমনুখা তাও পর্যন্ত যে ত্রিপুরানি বড় একজোট উন্নয়ন যারা চুনো বারবার তাও তার সাই চুনো ফির নাই চুনো বারবার ত্রিপুরা বাঙালি খেলাও খেলায়, স্বাধীন ত্রিপুরা খেলায়, ত্রিপুরা লেন খেলায়, তারপর গ্রেটার ত্রিপুরা লেন খেলায়, অমহিংসাই যারা ভোট সাংলায়, অবতামনুখা বিজেপির পকেট ডুবরি হাফ খাঙ্গা বনি সাবধানী বাগি অমন বাগে তাই চিনি যারা বুকুমবারা পরবর্তী ফিল্ডা দিয়া যত একজনকা তামো পয়সা কি ফিলিয়ে বামফ্রন্ট ভোট নাই সিপিএম ভোট নাই সেটা পুরা ভোট দেখে আম মাচঙ্গো বাম মাচ তারপর করো আম বইয়াল সানি চৌর যেভাবে খায়া 5 জায়গানি পুরো খাইয়ে নাগর খায়া ভোট দিনাই যে সিরিয়াস করে ওখানে যেহেতু রামপুর পয়সা আপনার লুকাইনি বিজেপি মথার কোনো কাম করো ভোট পেকে ব্রহ্ম প্রথম ব্রহ্ম মহাপুর কান্তালিয়া আবার কেন ব্রহ্ম বিজেপি বেপার ব্রহ্ম হিংসিয়া আর বইয়ে মথামনের আইপিএস তিনের নাম কাম করো হাইদিছু বইকে বয় ফিরে হিংসিয়া চুন পার খেলো ত্রিপুরার জন্য জাতি উপজাতি এবং যত দল ধর্ম নিরপেক্ষ দল খাওয়া বইয়ে হাইদি পালুয়ে ভোট দিয়ে নিরব পাইছে দিল্লিও সঙ্গে চুন কাউ সামাইনাই সবাইকে আবারও আমার ব্যক্তিগত থেকে আমাদের পার্টির তরফ থেকে ইউনিয়ন থেকে আপনাদের অভিনন্দন শুভেচ্ছা নমস্কার জানিয়ে আপনাদের আশীর্বাদ থেকে আমাকে গুরুত্ব করবেন এই আশা এখন আপনাদের সাথে বক্তব্য রাখবেন জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। আমি এই সাইডে জানা এইটা সংখ্যাসীমা আসনে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী সিপিএমের একটা প্রার্থী শ্রী রাজেন্দ্র রিয়াংয়ের মনোনয়ন পত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে আজকে বিশেষ জনজমায়েত। এই জমায়েতের আমাদের সভাপতি মহাশয়, মঞ্চ ভূমিষ্ঠ রাজ্যের বিরোধী দলনেতা চিত্র চৌধুরী মহাশয়, আমাদের মাঝে উপস্থিত লোকপ্রিয় নেতা, জাতি জনজাতির নেতা, এই পূর্ব আসনের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং মহাশয়, সমবেত কংগ্রেস বন্ধুরা, মায়েরা, বোনেরা, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব কর্মী ভাই বন্ধুরা, শুধু এলাকা নাগরিকদের
এই নির্বাচনটা বামফ্রন্ট আর কংগ্রেস সহ অন্যান্য শরিক দলের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে, ঠিক ক্ষমতার বিরুদ্ধেই শুধু না, এই লড়াইটা আপনাদের লড়াই, একজন ভারতীয় লড়াই, একজন সত্যিকারের যারা দেশকে ভালোবাসেন, যারা দেশের গণতন্ত্রের জন্য লড়াই দীর্ঘদিন করে যাচ্ছেন, যারা সংবিধানকে সুরক্ষিত রাখতে চান, তাদের বিরুদ্ধে ওই স্বৈরাচারী, ওই যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, যারা সংবিধানকে মানতে চায় না, সাংবিধানিক ক্ষমতাগুলো কেড়ে নিতে চায় আপনাদের কাছ থেকে, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই। এই লড়াইটা আমাদেরকে জিততে হবে, ভারতীয় হিসেবে জিততে হবে, ইন্ডিয়া জোটের কর্মীরা হিসেবে জিততে হবে। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে সর্বক্ষেত্রে। আজ আমাকে বলুন, এই নির্বাচনে এই দেশিবাদী বিজেপির স্লোগান কি? বিকশিত ভারত, তাই নয় কি? বিকশিত ভারত। আমাকে বোঝান, যেই দেশে মোদী সাহেব বলেন যে বিজেপি সরকার 80 কোটি ভারতীয়কে বিনামূল্যে 5 কেজি চাল কিংবা গম দিচ্ছে গর্ব করে বলে, সেই দেশ বিকশিত ভারত কিভাবে হয়? এত সংখ্যক গরিব যাদেরকে 5 কিলো চাল কিংবা গম তোমাকে দিতে হচ্ছে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য, এটা তো বিকশিত ভারত যে স্লোগান, সেই স্লোগানটার সাথে বেমানা। আজকে প্রত্যেকটি লোক যারা আপনারা আছেন, যারা জন্ম নিচ্ছেন, ঋণের বোঝ তাদের মাথায় হিসেবে জন্ম নিচ্ছে। 70 সালে বিভিন্ন সরকার কেন্দ্রে রাজত্ব করেছে। সর্বমোট 55 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ করা হয়েছে। আর এই 10 বছরে মোদির জমানায় 205 লক্ষ কোটি টাকার ঋণ, এর বোঝা আপনার আমার ভারতীয়দের উপর। তাই তো আজকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আমাদের নাগালের বাইরে, গরিবের নাগালের বাইরে সর্বক্ষেত্রে দাম হু হু করে বাড়ছে। গ্যাসের সিলিন্ডার থেকে শুরু করে পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার তেল, ডাল, সবকিছু জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, ওষুধপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আয় কি বাড়ছে সমান তালে? আপনার আমার আয় একই জায়গায় রয়েছে। কাজে এই সরকার জাতি, জনজাতি, গরিবদের বন্ধু না। এই সরকার কিছু বড়লোকদের বন্ধু, কর্পোরেট জগতের বন্ধু। যে কর্পোরেট জগতের 1% লোকের কাছে দেশের 50% সম্পদ জমাকৃত রয়েছে। এইভাবে দেশ চলতে পারে না। ভারতবর্ষে একটা সুনাম রয়েছে, সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ, এই হিসেবে ভারতবর্ষের একটা সুনাম রয়েছে। সেই সুনাম আজকে নেই। আর আজকে আমেরিকা বলুন, জার্মান বলুন, এবং সর্বোপরি রাষ্ট্রসংঘ বলুন, আজকে ভারতবর্ষের যে গণতন্ত্র, নির্বাচনে জেতার লক্ষ্যে দুজন মুখ্যমন্ত্রীকে জেলে পড়ে রাখা, কংগ্রেস যাতে লড়াই না করতে পারে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে রাখা,
যারা প্রতিবাদ করবে তাদের পিছনে ইডি, সিবিআই, ইনকাম ট্যাক্স, সেন্ট্রাল ভিজিলেন্স লাগিয়ে দেওয়া, এটা গণতন্ত্রের পক্ষে সুখকর না। তাই রাষ্ট্রসংঘ বলছে যে দেশের গণতন্ত্র ভারতবর্ষের গণতন্ত্র ক্ষেত্রে में है, বাঁচাতে হবে আপনার আমাকে। বেকারত্বের জ্বালায় আজকে দিশেহারা, কর্মসংস্থান নেই, সরকারি দপ্তরগুলো শূন্য পদ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের শূন্য পদ পড়ে রয়েছে, ফিরাপ করার কোন রাস্তা নেই, অভিপ্রায় নেই। তারা আজকে জানেন ভারতীয় জনতা পার্টি এসসি এবং এসটি বিরোধী। কেন সেটা প্রকাশিত হচ্ছে দেখুন। এই যে দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো বলুন, প্রফিট মেকিং বডিগুলো বলুন, যেমন রেল বলুন, কয়লা বলুন, এয়ারপোর্ট বলুন, এই সবগুলো প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে যখন প্রাইভেটাইজেশন হবে তখন রেলের মধ্যে এসসি, এসটি, ওবিসি ক্যাটাগরির লোকদের রিজার্ভেশন কথা থাকবে না, সর্বক্ষেত্রে রিজার্ভেশন কথা থাকবে না। এবং আরএসএস এবং বিজেপির চিন্তা ভাবনা এই যে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি যারা সংরক্ষণের আওতার মধ্যে রয়েছে তাদের কাছ থেকে এই জিনিসটা কেড়ে নিতে হবে। আজকে লড়াইটা কার বিরুদ্ধে? আমি কি ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কাছে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনার আমার লড়াইটা এই রাজ্যে কি ভারতীয় জনতা পার্টির কোন ত্রিপুরার লোক ছিল না যে একজন ছত্তিশগড় থেকে ভাড়াটিয়া করা একজন মহিলাকে এনে প্রার্থী করতে হয়েছে? কত বড় দেউলিয়া এরা! এবং খবরের কাগজে কালকে দেখেছেন তো, এখন আসল রহস্যটা আমরা বুঝতে পারছি যে আনারসের মধ্যে পদ্মফুল কিভাবে হয়। আনারসের মধ্যে পদ্মফুলটা হলো এই কারণে বোন এবং বোনের জামাইকে বাঁচাতে হবে। সম্পত্তি নিয়ে নাকি ছত্তিশগড়ে একটা খুন হয়েছে, যে খুন হয়েছে তার স্ত্রী কেস করেছেন হাইকোর্টে, বলছে এই যে যিনি প্রার্থী হলেন তার স্বামীর তদন্ত নাকি পুলিশ সঠিকভাবে করেনি। কাজে এরা দুজন সিবিআই নেক নজরে রয়েছে। এখন যিনি বলতেন খানসা, যিনি বলতেন পয়লা জাতি উল্লা পার্টি, যিনি বলতেন ওয়ান লাস্ট ফাইট, যিনি বলতেন নো কম্প্রোমাইজ, যিনি বলতেন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড, যিনি বলতেন কনস্টিটিউশনাল সলিউশন, কি দেখা গেল আলটিমেটলি যে বোনের জামাইকে বাঁচাতে গিয়ে আমার ত্রিপুরা যা খুশি তাক দরকার, আমি জানি চিনি না, আমি ত্রিপুরা জানি না, আমার থানসার দরকার নাই, আমার লাস্ট ফাইটের দরকার নাই, আমার গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের দরকার নাই, দরকার নাই। আমার বোন জামাইদের বাঁচাইতে হইব। সব ভুলে গেছে আপনাদেরকে, সব ভুলে গেছে আপনার, সব ভুলে গেছে। এদেরকে ভোট দেবেন, এদেরকে ভোট দেবেন আপনারা। আপনাদের সরলতা ত্রিপুরা, আপনাদের সরলতা, এটাকে সুযোগ করে নানাভাবে সেন্টিমেন্টাল ইস্যু দিয়ে সিপিএম বলুন, কংগ্রেস বলুন, ইন্ডিয়ান জোট বলুন, আমাদের কাছে ধর্ম, বর্ণ, জাত, পাত উঠে আমাদের দেশ আগে। আমরা ধর্মের নামে বিভাজন করতে জানি না, আমরা পাহাড়ি বাঙালি বিভাজন করতে শিখিনি, দরকার নেই, আমাদের তো প্রয়োজনতা নেই। যিনি এই সমস্ত উগ্র স্লোগান দিলেন, এটা আমার বক্তব্য না, ওই বিজেপির যে মিসকল বাবা সুনীল দেওধর, উনি বলছেন ये बंगाली और पहाड़ी के बीच में एक अविश्वास का विवाद
तैयार करने का काम करे प्रद्युत किशोर देबबर्मा অবিশ্বাসের একটা প্রাচীর তৈরি করতে চায় প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা। আমরা তো আমি বাঙালি, আমার কাছে বাঙালি তিপ্রাসা এক, বাঙালিদের তিপ্রাসার বিরুদ্ধে লড়াই, তিপ্রাসা বাঙালির বিরুদ্ধে লড়াই কে লাগিয়েছে রাজ্যে? কার উদ্দেশ্য এটা? শুধু ভোট পাওয়ার জন্য, শুধু আপনাদের ব্যবহার করেছে এরা। এদের মুখোশ খুলে পড়েছে, জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে। তিপ্রাসা বন্ধুরা, এদেরকে জামানত বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এই নির্বাচনে, দেশের নির্বাচনে আমাদের মনের কোনো সন্দেহ নেই, ইন্ডিয়া জোট দিল্লির মসনদে এবারকার নির্বাচনে জয়লাভ করতে যাচ্ছে, কোন সন্দেহ রাখবে না। বুক চিতে লড়াই করুন কংগ্রেস, বুক চিতে লড়াই করুন কংগ্রেসী ভাই বন্ধুরা, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। গণতন্ত্রকে আমাদের রাখতে রাখতে হবে, আমার সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। মানুষদের জন্য লড়াই করছি আমরা। আমাদের শেষ সাহস শক্তি, আমরা শপথ দিয়েছি যে জনগণের স্বার্থে লড়াই করে যাব, কিছু চাই না বিনিময়, মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাই। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা নফরত के बाजार में मोहब्बत के दुकान, যে রাহুল গান্ধীদের স্লোগান, এই যে ঘৃণার পরিবেশ সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিজেপি ছিটিয়েছে, ছড়িয়েছে, সেটাকে আমরা অতিক্রম করব কিসে দিয়ে? ভালোবাসার বিনিময়ে। কাজে नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने का काम हम इंडिया का जो पार्टनर है, हम लोग सब मिलकर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে, সংবিধানকে বাঁচাতে হবে, বেকারদেরকে বাঁচাতে হবে। ঠিক এখানে এই রাজ্যের অবস্থাটা কি? পানীয় জল, জল জীবন মিশন বলে পানীয় জলের জন্য আমি এখন আসতে দেখলাম আমার আদিবাসী মায়েরা বোনেরা অনেক অনেক দূর থেকে কলসি করে মাথার মধ্যে বয়ে বেড়ে আনতে হচ্ছে। কোথায় জল জীবন মিশন? স্বাস্থ্য বিপ্লব আজকে ভেঙ্গে চুরমার। গ্রামীণ হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা নেই, প্রাইমারি হেলথ সেন্টারে কোনো চিকিৎসা নেই, সাব ডিভিশন হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা নেই, প্রধান রেফারেল হাসপাতালে কোনো চিকিৎসা নেই। মানুষ মূর্খের মতো বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে বর্তমানে রাজ্যে। এদেরকে ভোট দেবেন লুটে ফুটে খাওয়ার জন্য? কি হচ্ছে? না খাউঙ্গা না কিসি কো খানে দুঙ্গা। দেখলাম কি কোভিডের সময় জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই, ইঞ্জেকশন নিচ্ছেন আপনারা, করোনার সময় নিচ্ছেন না? আমি তো ডাবল ডোজ দিচ্ছি, অনেক দেখি কি তা আমরা প্রত্যেক কিছু ইঞ্জেকশন দেওয়া মাল খেয়ে কামাইল, এই কোম্পানিগুলো থেকে মাল খেয়ে খাইল। উত্তর দেন সবাই। আমাদের গায়ে ভেজাল ওষুধ খাওয়ায় ইঞ্জেকশন দিয়া টাকা কোন পার্টি রোজগার করছে? সর্বক্ষেত্রে আমরা আগে শুনতাম, ইতিহাসে পড়েছি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র কি বলছিলেন? মেরে কো খুন দো मैं तुमको आजादी दिलवाऊंगा, আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাকে স্বাধীনতা দেব। নেতাজি বলেননি? আর এই বিজেপির নেতা কি কয়? मुझे चंदा दो मैं तुमको धंधा दूंगा, मुझे चंदा दो मैं तुमको धंधा दूंगा, और अगर चंदा नहीं देते हो तो ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का फंदा तुमको फंदा में झुलाऊंगा। এই তো নরেন্দ্র মোদী যে বলেছিল না খাউঙ্গা না কিসি কো খানে দুঙ্গা। ওই যে আস্তে আস্তে স্লোগান শুনছিলাম, প্রথম দিকে এক বন্ধু বলছিলেন আর নাই দরকার চোর টাকা সরকার, সব চোর এবং টাকা এবং চোর না, এরা টাকা নির্লজ্জতার সাথে এরা ডাকাতি করে যাচ্ছে আমার আপনার সাথে, এই দেশের সম্পদ লুটে নিচ্ছে। এদেরকে ভোট দেবেন না, ভুলেও না। এই যে কটা দিন রয়েছে, আমাদের বিশ্বাস ত্রিপুরার দুটো আসন আমরা জিততে যাচ্ছি আগামী নির্বাচনে ব্যাপক ব্যবধানে। রাজন্য রিয়াং সাহেবকে জেতান, থানসা
আমি ঠিক আছে তিপ্রাসা মানে তিপ্রাসাই, তারপরে তো আমি জিজ্ঞেস করতে পারি না এখানে মন্ত্রিসভার মধ্যে যারা যারা মন্ত্রী হয়েছে তিপ্রাসার মধ্যে টিকা এটা হিসাব করেছে কারা কারা মন্ত্রী হয়েছে। এডিসির মধ্যে যে হয়েছে 19টা তো সাবট্রাইব, কটা সাবট্রাইব বাদ আছে আর কটা সাবট্রাইব বাদ গেছে হিসাব করেন তো আপনারা যারা তিপ্রাসা। কাজেই এদেরকে ভোট না, যারা বাঙালিদের সাথে তিপ্রাসার একটা লড়াই লড়তে চায়, লাগাতে চায়, তাদেরকে ভোট দেবেন না। আমি আহ্বান রাখছি উভয় সম্প্রদায়ের কাছে, এরা ষড়যন্ত্রকারী, এদেরকে চেতনা মানে আগামী দিন এই রাজ্যে আবার নতুন করে দাঙ্গা বাঁধানোর চক্রান্ত হতে পারে। অ্যালার্ট, বি ভেরি ভেরি অ্যালার্ট। ভুলেও এদেরকে ভোট দেবে না। এবং আমি এখান থেকে যারাই আমার সিপিএম কংগ্রেস কর্মীরা রয়েছে, নেতারা রয়েছে, তাদের কাছে বলবো বাড়ি বাড়ি যান, 100% ভোট ট্রান্সফার করতে হবে রাজেন্দ্র রিয়াং এর পক্ষে। আগে লড়াই লড়েছিলাম আমরা কংগ্রেস ভার্সেস সিপিএম, কি কিসের লড়াই? ব্যক্তিগত লড়াই না, আমাদের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ, বামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ, আমরা সমাজতন্ত্রের পূজারী, বামপন্থীরা সমাজতন্ত্রের পূজারী। আমরা ধর্মনিরপেক্ষ বলেছি, সমাজতন্ত্র বলেছি, আর হচ্ছে গণতন্ত্র বিশ্বাসী, ডেমোক্রেটিক সেকুলার। আমরা সত্যি আমাদের মধ্যে লড়াইতে ছিল কে ভালো কাজ করবে, কোন সরকার ভালো মানুষের জন্য কিছু কাজ করতে পারে, এই তো লড়াই। আর কিছু হ্যাঁ, দেখলাম আজকে এক প্রার্থী বলছে ঝর্ণা দাস পাল বৈদ্যকে আপনি কিভাবে কংগ্রেসের ভোট দেবেন আপনার স্বামীর? হ্যাঁ হয়েছে, সিপিএমের জামানায় কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে, কংগ্রেসের জামানায় কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। সিপিএম নেতারা বলে দেয়নি যা ওকে খুন করে আসো, কংগ্রেসের নেতারা বলে দেয়নি যা ওকে খুন করে আসো। আজকে এই সমস্ত সমাজদ্রোহী খুনিরা কোথায়? এরা কোথায়? বিজেপি দলের নেতা, বিজেপি দলের প্রধান, উপপ্রধান, মন্ডলের নেতৃত্ব, যুব মোর্চার নেতৃত্ব, বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্ব। আমরা দলের মধ্যে না বামপন্থীদের, না কংগ্রেসের, না আমাদের এই ত্রিপুরা যে আপনি দল, আমাদের কনস্টিটিউয়েন্ট দল হয়ে আমাদের এই ইন্ডিয়া জোটের আছে, কোথাও সমাজদ্রোহী গুন্ডা পান্ডা হারনাদ আমাদের দলগুলোতে নেই। কাজে আমরা কাছে শিখানো দেশকে বাঁচাতে হবে, দেশের গণতন্ত্রকে ধরে রাখতে হবে এবং সংবিধানকে বাঁচাতে হবে। এই লক্ষ্যে আমরা কাছাকাছি। বন্ধুরা, 100% ভোট ট্রান্সফার করতে হবে। আমার বিশ্বাস আগামী নির্বাচনে সেটাই হতে যাচ্ছে। এই রাজ্যে দুটো আসন আমাদের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে আপনারা জয়ী করাবেন, এই প্রত্যাশা রেখে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, লড়াই করবেন, 1 ইঞ্চি জমি ছাড়বেন না, পিছু হটবেন না। আর হ্যাঁ, ভোটারদের কাছে অনুরোধ করব, চুরি চাকরি করতে পারে ক্যামেরাম্যান, প্রেসের বন্ধুদের কাছে বলবো, আপনাদের সকলের কাছে বলবো, ইলেকশনের দিন, ইলেকশনের আগে প্রত্যেকে সকলের ক্যামেরা ভিডিওগ্রাফি করবেন, বক্তৃতা বাধা দেবে, ভিডিওগ্রাফি করবেন, দেবেনদের নেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, কোথায় ভিডিওগ্রাফিটা পাঠাতে হয়, কোন নাম্বারে যোগাযোগ করতে হয়, সব আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রত্যেকটি ভোটার অ্যালার্ট থাকতে হবে, সকাল সকাল গিয়ে ভোট লাইন করুন, ভোট প্রদান করবেন এবং ভোট প্রদান করে বাড়ি ফিরবেন না, পাহারা দেবেন। একটা দিন গণতন্ত্রের জন্য, সংবিধান রক্ষার্থে আপনারা ভোটের প্রহরী হিসেবে আপনারা কাজ করবেন। এই প্রত্যাশা রেখে সকলকে আমার সংগ্রাম অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, ইন্ডিয়া জোট লড়বে।
এই মহতী সমাবেশের প্রধান বক্তা ইন্ডিয়া মঞ্চের ত্রিপুরা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক বিরোধী দলনেতা সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। এই মহতী সমাবেশের শ্রদ্ধেয় সভাপতি মঞ্চে আসীন আছেন দেশ রক্ষার জন্য, সংবিধান রক্ষার জন্য সারা দেশব্যাপী জনগণের যে মঞ্চ তৈরি হয়েছে, সেই ইন্ডিয়া মঞ্চের আমাদের ত্রিপুরা শাখার অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক তথা কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতৃত্ব শ্রী সুদীপ বর্মন মহোদয় মঞ্চে আসীন আছেন। আমাদের এই ইন্ডিয়া মঞ্চের তরফ থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্ক্সবাদীর প্রার্থী কমরেড রাজেন্দ্র রিয়াং, ইন্ডিয়া মঞ্চের সবকটি রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, আর আপনারা যারা আজকে দূর দূরান্ত থেকে নানা অসুবিধাকে মোকাবেলা করে এই আমবাসার রাজপথকে প্লাবিত করে দিয়েছেন, আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, খোলমখা আদাব এবং নমস্কার। বন্ধুরা, গত 28 তারিখে এই আমবাসার মানুষ সেজন্য একটা মিছিল দেখেছিল, অসংখ্য গাড়ি এসেছিল, কিছু মানুষকে আসতে বাধ্য হয়েছিল। তারাও তাদের একটা অংশ রাস্তায় হেঁটেছিল। সেদিন সেই মিছিলে মানুষ কোনো প্রাণ দেখেনি, কোনো উচ্ছ্বাস দেখেনি, কেননা তাদেরকে আসতে বাধ্য করা হয়েছিল। আজকে আপনারা যারা এসেছেন তারা কারা? এ রাজ্যের কৃষক, জুনিয়া, ছাত্র, যুবক, পাহাড়ে, বাঙালি, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, এ রাজ্যের বিভিন্ন পেশার যারা মানুষ, আপনারা এসেছেন প্রাণের তাগিদে, দেশের তাগিদে, দেশ রক্ষার তাগিদে। তাই বন্ধুরা, এই অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন শুধু একটা নির্বাচন না, শুধু আরেকটা ভোট, লোকসভা ভোট, আরেকটা সরকার তৈরি করা, সেই সরকারের কর্মসূচি রূপায়ণের ভোট না। এই ভোট গত 10 বছর ধরে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টি আমাদের স্বাধীনতার পর যত অর্জন, আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের লাখো শহীদ, তাদের আত্মবলিদান, তাদের কুরবানির বিনিময়ে যে দেশ তৈরি হয়েছে, যে সংবিধান তৈরি হয়েছে, যে ব্যবস্থার মধ্যে এদেশের সংখ্যাগুরু, সংখ্যালঘু, এদেশের সব ধর্ম, সব বর্ণ, সব ভাষার মানুষ তার সমান অধিকার, কথা বলার, বেঁচে থাকা খোকলা করে দিয়েছে। এই নির্বাচনে তারা তাদের সেই ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, কালো টাকা এবং আরো অনেক অসাধু উপায়ে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। কেন? সংবিধানের যে অবশিষ্ট বেঁচে আছে,
যে অবশিষ্টতার মধ্যে আমরা শ্বাস দিতে পারছি, প্রশ্বাস দিতে পারছি, একটা স্বপ্ন দেখার সাহস পাচ্ছে, বেঁচে থাকার তার চিন্তা করতে পারছে, সবগুলোকে কেড়ে নিয়ে একটা ফেসিবাদী সরকার, হিটলারের সরকার, একনায়কতান্ত্রিক সরকার তারা তৈরি করতে চায়। এটাকে রক্ষার জন্যই আজকে আমরা স্বাধীনতা সংগ্রামে 1947 ইংরেজি আগে তখন যেমন লাল, সবুজ, সাদা, গেরুয়া সমস্ত ধর্মের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের তাড়াবার জন্য আমাদের ধর্ম, ভাষা সবগুলোকে একাকার করে সেদিন ব্রিটিশদের তাড়ানোর জন্য নেমেছিল এবং সে স্বপ্ন হাসিল করেছিল। আজকে যখন সেই স্বপ্নকে ভেঙে দিতে চায়, সেই স্বপ্নের ইমারতকে যখন আজকে ধ্বংস করতে চায়, সেই শক্তিগুলো আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের পূর্বপুরুষদের তাদের যে কৃতিত্ব, তাদের যে বলিদান, এটাকে রক্ষা করার জন্য তার উত্তরসূরি হিসাবে আমাদের একটা কর্তব্য আজকে নির্বাচনের জন্য। এই নির্বাচনে শুধু ভোট না, শুধু একটা নতুন সরকার তৈরি করা না, সেই সরকার হবে গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, এই দেশের সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু সব অংশের মানুষ সমানভাবে নিঃশ্বাস নেবে, প্রশ্বাস ছাড়বে, বেঁচে থাকবে, তাদের অধিকার কৃষকের, ক্ষেত মজুরদের, দিন মজুরদের, তপশিলি জাতি, ট্রাইবেল অংশের মানুষ, ধর্মীয় সংখ্যালঘু অংশের মানুষ, তারা সমানভাবে বিচরণ করতে পারবে। গত 10 বছরে থেকে আমরা হাসপাতাল করছিলাম। বন্ধুরা, সারা ভারতবর্ষে যে প্রয়াস চলছে আপনি লক্ষ্য করছেন। নরেন্দ্র মোদী, ভারতীয় জনতা পার্টি, তিনি নিশ্চয়ই তার ডিগ্রি সম্পর্কে অনেক সন্দেহ আছে, কিন্তু তিনি অশিক্ষিত না, তিনি শিক্ষিত নিশ্চয়ই। তা না হলে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি সামলাচ্ছেন কি করে গত 10 বছর? তিনি অন্তত জানেন একটা নির্বাচন ঘোষণা হলে পরে যখন আচরণবিধি লাগু হয়ে যায়, তখন কোন সভাতে কিভাবে বলতে হবে, কোনটা সরকারি সভা, কোনটা বেসরকারি সভা, কোনটা পার্টি সভা, তার ব্যবধান তিনি জানেন, পার্থক্য তিনি জানেন। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী সাহেব, তার মস্তিষ্ক ঠিক নেই। সারা দেশে ইন্ডিয়া জোটের যে প্রস্তুতি, সারা দেশে সমুদ্রের গর্জন সেদিন দিল্লির রামলীলা ময়দানে যেভাবে আসতে পড়েছে, এই নরেন্দ্র মোদী গতকাল বোম্বাইয়ে ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া সরকারি সংস্থা, সেই সংস্থায় গিয়ে বলছে আমি আবার প্রধানমন্ত্রী হচ্ছি, 100 দিন বাদে নতুন কর্মসূচি করছি, 400 বেশি আসন পাচ্ছি। এটাকে আত্মবিশ্বাসের তার আওয়াজ পাচ্ছে। মাথা ঠিক নেই, মাথা ঠিক নেই। সেই কারণে নানা অজুহাতে, ঠুনকো অভিযোগে ওই ইডি, সিবিআই এদের সমস্ত তৈরি করা অভিযোগে 2 দলের মুখ্যমন্ত্রী, নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, নেতা এই নির্বাচন চলাকালীন সময়েতেও এদেরকে নোটিশ পাঠাচ্ছে, তাদেরকে
নানাভাবে হেনস্থা করছে। বিশাল পরাজয়ের আতঙ্ক, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সেই ইন্ডিয়া জোট আজকে ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে আজকে ঐক্যবদ্ধ। এখানে শুধু ভারতের কংগ্রেস পার্টি মার্কসবাদী না, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস না, এখানে আমাদের বন্ধুরা এখনো উপস্থিত আছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, রেভলিউশনারি সোশ্যালিস্ট পার্টি আরএসপি, অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক এখানে উপস্থিত আছেন। কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট বা সিপিআইএমএল এখানে উপস্থিত আছেন। ত্রিপুরা পিপলস পার্টি এখানে উপস্থিত আছেন। ত্রিপুরা গণমঞ্চ 8টি রাজনৈতিক দল মিলিত হয়েছে। কেননা গত 6 বছর ধরে এই ত্রিপুরাজ্যের মানুষ আমরা সব থেকে বেশি রক্তাক্ত। গত 6 বছর ধরে আমরা নানাভাবে আমাদের দেহ ছিন্ন ভিন্ন, অধিকার ছিন্ন ভিন্ন। এখানে ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু নরেন্দ্র মোদীরা সারা দেশে গণতন্ত্র হত্যা করে, সংবিধান হত্যা করে যা করছে তা নয়। তথাকথিত তাদের হিন্দু রাষ্ট্র, তাদের রাম রাজ্য, রামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ভগবান রাম অনেক মহান। সেই হিন্দু রাষ্ট্র তাদের ফ্যাসিস্ট রাজ্য কায়েম করার জন্য এই ত্রিপুরাজ্যকে তারা একটা ল্যাবরেটরি হিসেবে ব্যবহার করছে। এখানে কোন নির্বাচনে বিরোধী দলের প্রার্থী হতে দেয় না। নির্বাচনের বা কোন সংস্থার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তার ভোট করে না। ভিলেজ কমিটি আজকে 3.5 বছর ধরে ভোট হয় না। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রিটার্নিং অফিসারের অফিস দখল করে দিয়ে মনোনয়নপত্র বিক্রি না করে এরা নির্বাচিত ঘোষণা করে। শুধু তা না, এই ছাপ্পা ভোটের মধ্য দিয়ে বা অনিয়মের মধ্য দিয়ে তারা তাদেরকে চেয়ারম্যান, প্রধান, মেম্বার নির্বাচন করে। এদেরও কোনো কাজ নাই। সেই সমস্ত সাংবিধানিক সংস্থা, পঞ্চায়েত সমিতি হোক, গ্রাম পঞ্চায়েত হোক, মিউনিসিপ্যালিটি হোক, সমস্ত সংস্থা মন্ডল, মন্ডলকে কারা নির্বাচিত করছে? জনগণ না, বিজেপির লোকেরা না। ওই রাজীব ভট্টাচার্য তাদের সভাপতিকে নিয়োগ করে, আর রাজীব ভট্টাচার্য তিনি মন্ডলের সভাপতি, পৃষ্ঠা প্রমুখের সভাপতি, পান্ডা প্রমুখের সভাপতি নির্বাচন করেন, শক্তি কেন্দ্রের আহ্বায়ক নির্বাচন করেন। সাংবিধানিক সংস্থার উপরে তাদের কোন কর্তৃত্ব, তাদের কোন হাত হতে পারে না। কিন্তু তারাই ঠিক করছে কে ঘর পাবে, কে ভাতা পাবে, কার জব কার্ড বাতিল করা হবে, কার মিড ডে মিলের কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারাই ঠিক করেন কোন বাজারে কোন ব্যবসায়ী ব্যবসা করবেন, কোন অটো, কোন গাড়ি কোন রুটে চালাবেন। ভারতবর্ষ তো গণতান্ত্রিক দেশ, সংবিধান মোতাবেক চলবে, আইন মোতাবেক চলবে। এটা তো কোন দলের, রাজনৈতিক দলের পার্টি অফিস থেকে চালাতে পারে না। এটাই হল ভারতীয় জনতা পার্টি, তাদের রাম রাজ্য। এটাই হল তাদের সেই হিন্দু রাষ্ট্র। এবার যদি তারা এই অনিয়ম করে, মানুষের ভোটে তো আসতে পারবে না। যদি আসে, ভারতবর্ষে এটাই হবে শেষ নির্বাচন। আর কোন নির্বাচন হবে না, আর কোন ইলেকশন হবে না, সব হবে সিলেকশন ওই মন্ডলের অফিস থেকে। বন্ধুরা, এই নির্বাচন শুধু ভোট দেওয়া না, দেশ রক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষা, আত্মসম্মান এবং
আমাদের দেশের ভারত মাতার তার শির তার মাথাকে আরো সূর্য দেওয়া এ রাজ্যে এই বিজেপি দেশ বিরোধী শক্তি সহযোগী হয়েছে, আগেই ছিল, নতুন না। ত্রিপুরা মথা কি বলতেন? কইলা জাতি, উলুব জাতি, কি বলতেন? ত্রিপুরাসা দত্ত থানসাংবি গেটা ত্রিপুরালেন আবহাওয়াদের চুল প্রপাই তুইখানো নুঙ্গিয়া আবহাওয়াদের চা কাপসাবানো নুঙ্গিয়া আবো মাইনে হেঁকে কোন কম্প্রোমাইজ করুই থামনাই বিধানসভা ভোটার মুখা ত্রিপুরা মথা মুখা ত্রিপুরা মথা দেখলো বিধানসভা নির্বাচনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে পরে লড়তে হবে, তাকে স্লোগান একটা বাসিয়ে দিল, লাস্ট ফাইট, পাই থাকলে চলা। আমাদেরকে বলল बीजेपी के हराते चाहे, बीजेपी जुमला है, बीजेपी झूठा है, बीजेपी कुछ नहीं करेगा, बीजेपी को हटाना चाहिए, बीजेपी हमें उनका पैसा से खरीद करने के लिए कोशिश कर रहा है। साल भी गणतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी को हम भी आह्वान करते हो। আমরা বললাম আসুন, আলোচনা হলো, শুধু জনসভায় দাঁড়িয়ে বললে হবে না। কিন্তু আমরা কি দেখেছি, শেষ মুহূর্ত অব্দি সমস্ত খেলা খেলে, মানুষের আবেগকে টেনে, মানুষের যে ক্ষোভ বিক্ষোভ বিজেপির বিরুদ্ধে, এগুলোকে পালে করে 22টা সিট যেখানে তাদের জেতার কোন সম্ভাবনা নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে জেতার ব্যবস্থা করত। না হলে এই 22টা সিটে হয় সিপিআইএম নতুবা কংগ্রেসের প্রার্থীরা জিতছেন নিশ্চিত। এই বিধানসভাতে ভারতীয় জনতা পার্টির তাদের বিধায়কের সংখ্যা 2 অঙ্কে প্রস্ত না। কে করে দিয়েছে? ত্রিপুরা মথা अभी दोस्ती पहले से था, अभी नहीं ही। এটা আরো প্রমাণ, এই যে সিএএ এর বিরুদ্ধে, ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত হিমাচল যখন জ্বলে উঠল, প্রদ্যোৎ মানিক্য কিছু দেখলো যে না, আমাকেও এখানে কথা বলে আমার প্রসাদের একটু কাছে রাখতে হবে। প্রমাণ করল বিপ্লব কুমার দেব, তোমাকে আমরা এখানে সিএ চালু করতে দেব না। 2019 ইংরাজির 8ই জানুয়ারি সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা মথার সমর্থকরাও ওই মাধব বাড়িতে নামলো শান্তিপূর্ণভাবে সিএর বিরুদ্ধে। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী কে ছিল? বিপ্লব কুমার দেব। বলল না ওই বরদাস্ত नहीं करेगा, গুলি করো, গুলি খাইনি। খড়গ বাতিলের তাকে তুলে ওঠা অঘটনীগুলো তামাশা खाती बड़ा मथा। বিপ্লব কুমার দেব বাংলাদেশে उसको बांग्लादेश में भेज देगा। আর সেদিন কোন নিমন্ত্রণ ছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির একটা সভাকে উপস্থিত হয়ে অনাহুত হয়ে বা রবাহুত হয়ে প্রদ্যোৎ মানিক্য কিছু বলছে, মেরা পরম মিত্র বিপ্লবজি, সেদিন তুমি তাকে বাংলাদেশে পাঠাবে, সেদিন তুমি ত্রিপুরাসা বিরোধী, আর এখন বলছে মেরা পরম মিত্র বিপ্লবজি। परम मित्र पहले से था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। এইভাবেই ত্রিপুরা সাদের এবং গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি এই সমকালীন, এই সমসাময়িক বা সাম্প্রতিককালের রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি যদি ক্ষতি করে থাকি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ত্রিপুরা ক্ষেত্র আর কেউ না, এটা বিপ্লবী প্রদ্যোৎ মানিক্য।
তিনি ট্রাইবেলদের ভাবাবেগকে ব্যবহার করে আমাদের ট্রাইবেল অংশের মানুষ রাজাদের আমরা সম্মান করি, তার নীতিকে সমালোচনা করলেও রাজাকে আমরা অসম্মান করি না, আমরা কেউ করি না। আমরা বামপন্থী সরকার, আপনারা জানেন এই ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম, আমি মন্ত্রী ছিলাম, এমবিবি স্টেডিয়াম, প্রাকৃতিক জায়গাতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলা হয়, সেখানে মহারাজা বীর বিক্রম স্টেডিয়াম আমরা করেছি। আমরা বামফ্রন্ট সরকারে মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি আমরা করেছি। মহারাজাদের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা, ব্যক্তিকে আমরা নমস্কার করে, কিন্তু মহারাজাদের তাদের যে জনবিরোধী নীতি, ট্রাইবেল বিরোধী নীতি, যে মহারাজাদের সময়তে আমাদের কর্মরকের মূল্য ছিল না, বজাগিরি, গড়িয়া, মমিতা, নবাঙ্গুমানি, এগুলো কেউ চিনত না। উজ্জন্ত প্যালেসে তার কোন চিহ্ন নেই, আমরা সেগুলোকে সমালোচনা করি, মহারাজাকে আমরা অশ্রদ্ধা করি। এই জন্য সেই মহারাজাদের দুহাই দিয়ে, মহারাজাদের বংশধর হিসাবে ত্রিপুরা যে ট্রাইবেল ত্রিপ্রাসাদে বলছে, ত্রিপ্রাসা এটা এরকম। এখন তো প্রত্যেকেরই আমাদের ওই ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট আছে, অনেকেরই এটিএম কার্ড আছে। এটিএম কার্ড, এই এটিএম বক্সে যদি আমরা ঢুকিয়ে গোপন চারটা ইয়া থাকে, চারটা অঙ্ক থাকে গোপন, এটা টিপে দিলেই টাকা বের হয়। আর ত্রিপুরা মাথা, এই ত্রিপুরা সাথে মনে করে এটিএম, আর খানসা হলো তাদের পাসওয়ার্ড। এইভাবে আজকে ভারতীয় জনতার পার্টির কাছে, বিজেপির কাছে, যারা দেশের আইন মানে না, সংবিধান মানে না, দেশের ট্রাইবেলদের সর্বনাশ করছে, ট্রাইবেলের সংঘাত লাগাচ্ছে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও খ্রিস্টান ট্রাইবেলদেরকে ট্রাইবেল লিস্ট থেকে বাতিল করতে হবে, তার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। সুদীপ বাবু একটা দিক বলেছেন, আরেকটা দিক হল কার কাছে, কোথায় কোথায় তিনি বলেন চিনি দফা, চিনি জাতি, চিনি রিগনাই, চিনি রিসা, চিনি মুসামুং, চিনি নুসামুং। ঠিক আছে, ভালো। তাহলে চিনি নুসামুং, চিনি রিসা, চিনি চামুং, নুমুং, চিনি সিরি সিটি, সাব রক্ষা খাই মান নাই, যে বরফ মান নাই, যে বরফ কালচন্দ্র নাই, শ্রী নিনি বায়ুং মানো, নিনি বিবিয়ং মানো, খাই মানো। ত্রিপুরার জন্য উত্তর ব্যাং ফাইসিং, দক্ষিণ ব্যাং ফাইসিং, বস খাই মানো। ত্রিপুরা রাজ্য বুসক তফা তিনি মুকুম বারাতম সাইমানিয়া, ত্রিপুরা সারণ্য 36 গণ্যে প্রশংসনীয় ফলানি চেষ্টা খাই তুমি ফল জাগিয়া। ত্রিপুরাজ্যের কি ট্রাইবেল কি নন ট্রাইবেল, আমাদের আত্মবিশ্বাস আছে, আত্মসম্মান আছে, গরিমা আছে, ঐতিহ্য আছে। এইভাবে জনবিরোধী শক্তির কাছে আমরা বিক্রি হতে পারি না। কাজী বন্ধুরা, এই ভোট আমাদের কাছে শুধু ভোট না, দেশ রক্ষা, সংবিধান রক্ষার, আমার ধর্মের অধিকার, ভাষার অধিকার, স্বপ্ন দেখার অধিকার, এটাকে রক্ষা করার জন্য। সেই জন্য ইন্ডিয়া জোটের আমাদের প্রার্থী পশ্চিম ত্রিপুরাতে শ্রীযুক্ত আশিস কুমার সাহা, এই পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার রিয়া, একজনের চিহ্ন হাত চিহ্ন, আরেকজনের চিহ্ন কাঠি হাতুড়া তারা। এটাই স্বাধীনতার লড়াইয়ে ঐক্যবদ্ধ ভারতের চেহারা। সেই ঐক্যবদ্ধ শক্তি আমরা এ রাজ্যেও
গণতন্ত্র উদ্ধারে লিপ্ত হয়ে আগামী 26 তারিখে সেই রেকর্ড আমরা করব। 19 তারিখে ভোট হবে পশ্চিম ত্রিপুরাতে। আপনারা সামিল হয়েছেন, ঘরে ফিরে যান, 1 ইঞ্চি মাটি ছাড়বেন না, 1 ইঞ্চিও না। এদের পক্ষে যারা আছে তারা হলো কালো টাকায় কিছু খুলে ফাঁকা লোক। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু দুর্নীতিবাজ আমার আপনার অভিযোগ না, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট বলে দিয়েছে তারা যে প্রায় 12,000 কোটি টাকা তুলেছে, সব হলো বেআইনি পথে, অসাংবিধানিক পথে। ভারতীয় জনতা পার্টি আজকে এই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুর্নীতিবাজ পার্টি। এই দুর্নীতির কাছে বিজেপির ভেতরেও যারা দেশপ্রেমিক আছেন, নিষ্ঠাবান আছেন, তাদেরকে অনুরোধ করব, তাদের কাছে ভাড়া খাটবেন না, পাপ হবে, ভবিষ্যতের কাছে জবাবদেহি হবে না। কাজে আগামী সেই সংগ্রামের জন্য সবাই তৈরি হন, এই আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা, আদাব, ইনকলাব, জিন্দাবাদ।
লাইভবাস নামে তিনি একর সাইন লাইখা তিনি অজাগবসং তিনি বংশনের নাঙ্গ চীনে তীব্রাসনী ভাবে একর সাইন খাইছে নেব তীব্রাহাসনী ভাবে জাতি জনজাতি উভয় অংশনী ভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তিনি তীব্রানী ভবনী ভাবে তিনি যদি আসুকা অবদান রয়েছে মুখাঙ্কার जों তীব্রানী হয়তো আনি নিজস্ব ভোট না আম ভারতের প্রধানমন্ত্রী না তামনে ভাবে উপহার দিয়া তামনাই তাকে তেবুক সাহেব তিনি সংলোক মহারানী কীর্তি সিং জয়বর্মন হারের নামে ভাবে মহারানী কীর্তি সিং জয়বর্মনের বিরুদ্ধে গ্রাম্য কমিউনিস্ট কংগ্রেস তিনি মাঠে ময়দানে অংশ জামা প্রচার খাইলাই বনাকি তীব্রাহাস্তে নিয়ে লোকাল ক্যান্ডিডেট গিয়া বনাকি সিনি কক মাইয়া বনাকি চিনে তীব্রাহাস্তে লোকাল ক্যান্ডিডেট গিয়া কমিউনিস্ট জনপদ সংযুক্ত তাকে হুকুম সহ রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে কক সমান সমান রাজ পরিবারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ক্লেমান লাগাতার তিনি 25 বছর প্রায় 10 বছর 35 বছর তীব্রাহাস্তে রাজত্ব করাইয়া আগামী দিনে তাকে হুকুম সহ তীব্রাহাস্তে হইতে কমিউনিস্ট কংগ্রেস মিশরণী কংগ্রেস সানানি থাকা আকাঙ্ক্ষায় সময় মানা নাই যে সময় কমিউনিস্ট সরকার তঙ্গ কংগ্রেস বাংলা বড় তিনি আক্রমণ খাই যাব যে সময় কংগ্রেস সরকার তঙ্গে যাব কমিউনিস্ট আক্রমণ খাই যাব তব ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ने पीरियड করে খা তাকে বুকলা তব ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ने মোবাইলে पीरियड করে খা তব যত রেগা তাঙ্গাই দিন মজুরি খাই নাই রাবার টেপার বিজনেসম্যান যত নিয়ে গেল নরেন্দ্র মোদী সরকার ने एंड्रॉइड मोबाइल में पीरियड तब এই জেনে ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ने मोबाइल पीरियड तब देख रेखा हानक खाने हानक ने प्रिय तब देख रेखा तब बुकरा तब जो गंखा बिल्डिंग जो तब जो गंखा पाक्का जो तब जो गंखा महीने एंड्रॉइड जो अपने भागे देश का निर्वाचन आंगने थे को बनाने में चंगो कर्म विधानसभा 16,000 निष्कावा सिने भोट मारे सिने बरमना एमएलए संजय मारे তীব্রানা দল তিনি অরাজকানে সিনে খাতুক শাসনামে বিধানসভার সদস্য হরকা তবে তিনটা দল এক লগে ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট এক জায়গায় থাম নাই তীব্র মতের ভোট এক জায়গায় থাম নাই আইপিএর ভোট এক জায়গায় থাম নাই তবে বিধানসভা কেন্দ্র হইতে প্রত্যেকটা ভোট সেন্টার হইতে কংগ্রেস কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে চন্দ্রনা 0 ভাগ সব ভোট বর্ণাশ্রম কে প্রেরিত হয় তিনি জিতেন বাবুর চেহারা চন্দ্রগো জিতেন বাবু যে জনগণ পার্লামেন্টের সদস্য অংশ তীব্রহাসনী ক্যাবিনেট মিনিস্টার অংশ তীব্রহাসনী আমি সংবিধানের ভাবে সুযোগ মানখা তামনুকা সুন্দরনে চলাবো একটা রাজপ্রধানের একটা কুটুম পেশা রাজপ্রধানের সদস্য না সম্মান ডুমারি করে তবে শ্রী কেন তবে নেসিনে অরণ্য পান্ডানি নগরাই কথা অনারেবল চিফ মিনিস্টার বেয়াক বাই থাম্বাই খাইয়ে আগরতলায় কমান্ড সম্মানিত 0 পয়েন্ট মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালুকনের মধ্যে আমেরিকা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালুকনের কমিউনিস্ট আমেরিকা তিনি সরকার ফাইবারে পড়ে আগরতলায় আস্থাবল ময়দান কমিউনিস্ট সদস্য ইসলাম যাদব তিনি সরকার ফাইবারে জড়াবো আগরতলায় বিমানবন্দর না মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালুকনের বোমাং থেপাই দিল আগরতলায় বিমানবন্দর না মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মালুকনের মুক্তি আতুলব তিনি গভর্নমেন্ট ফাইবারে পড়ে জাতির জনগণ চৌধুরী বাহিনী তিনি সম্মান রয়ে অরিশা পার্বত্য নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড তিনি গুরু হয়ে সংখ্যা একমাত্র 2018 সরকার পরিবর্তন মানে গেলো ভারতীয় জনতা পার্টি আইপিএর বিশিষ্টে কমিউনিস্ট জনগণ রিসাইয়া পাজারাকায় রিসারা খুবই খিতারে হলো জিতেন বাবু সঙ্গে রিসারা পর্যন্ত সম্মান নিয়ে যে কম পর্যন্ত সম্মান নিয়ে তিনি সরকার ফাইনালে পড়ে তিনি 12 বছর নিয়ে সারা ওয়ার্ল্ড পর্যন্ত থামবে সবাইকে অরিশা সিনে অবদান তঙ্গ অরিশা সিনে বরণে সিনে তঙ্গ অরিশা সিনে অধিকার তঙ্গ অবনী সম্মান ছিল ভারতীয় জনতা পার্টি তে আইপিএমটি তে তীব্রমতা আগামী দিনে তেব নারায়ণ দাবো তেব কৌশল ये मोदी पार्टी नरेंद्र भाई मोदी पार्टी যে ব্যক্তি 2019-এ 303 সিট और এখন বলছে 400 পার করতে হবে ওই পার্টির পৃষ্ঠা প্রমুখ রুদ্র লাগলে এদিকে আসবে এদিকে তো আরেকটু গেলে সিপিএম বেরোবো আমি একটা সিস্টেম করুম এদিকে রৌদ্র রাখুম এদিকে ছায়া রাখুম ছায়ার দিকে থাকবো সিপিএম আর রৌদ্রের দিকে বিজেপি দেখি কই দাঁড়ায় বন্ধু রৌদ্র আর বৃষ্টি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা ঘিলাতে পারে না
भारतीय जनता पार्टी एक सोच, एक चिंता, एक दिशा। भारतीय जनता पार्टी सत्ताते बसार जन्य व्यवस्था नয়, भारतीय जनता पार्टी एडजस्टमेंट नয়। रामनगरेर सीपीएम और कांग्रेसের মানুষ তো দুর্দশা। কেন? লোকসভাতে হাত চিহ্নতে ভোট দিতে হবে, বিধানসভার মধ্যে কাস্ট্রাতরিতে ভোট দিতে হবে। কি অবস্থা ইন্ডিয়া! এরা মনে কেউ চিন্তাও করে নাই। উতালে ক্যান্ডিডেট দিয়ে দেয়, উতালে দিয়েছে, और সেখানে হাত চিহ্নিত ভোট দিতে হবে। আর বিধানসভার মধ্যে দীপক বাবুর সঙ্গে লড়াই করবে। এমনি তো দুই রতন বিজেপির কাছে আছে, আরেক রতনের দরকার আছে? আছে কেউ দরকার আছে? রতনে রতন চিহ্নিত দুইটা তো আছে আমার কাছে, আরেকটা দরকারই নাই। এই আইসে কাস্ট্রাতরিয়া, হাতের কাস্ট্রাতরিতে ট্রেনিং লাগবো। দীপক বাবু এত চিন্তা করেন কেন? এরা আবল তাবল ভোট দিয়া কংগ্রেস আর কমিউনিস্টের জলাঞ্জলি দিব, চিন্তা করেন না। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, দিশার হয়ে গেলে মানুষ যেটা করে সেটাই করছে। দিশাহারা হলে মানুষ যেটা করে এটাই করছে। কংগ্রেসের নেতা রাহুল গান্ধী বেলে আছেন, জানেন কি? কোর্ট থেকে বেল 5,000 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি। আর কমিউনিস্টের তো ত্রিপুরার জনতা বেলে রেখে দিয়েছে। ত্রিপুরার জনতা কমিউনিস্টকে বেলে রেখেছে, তার জন্য হিম্মত নাই কাস্ট্রাতের চিহ্নে লোকসভা দাঁড়ায়। তার জন্য হাওলাত করেছে হাত চিহ্নকেও, সেও 5,000 কোটি টাকার বেলের মধ্যে রয়েছে। কমিউনিস্টের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত। যে ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস আর কমিউনিস্টের নেতৃত্বের কারণে হাজারো মহিলা বলাৎকার হয়েছে, হাজারো লোক খুন হয়েছে, রামনগরে মারপিট হয়েছে, বাড়ি ঘর ছাড়া হয়েছে, যেটা সুশান্ত বাবু বক্তব্যে বলছিলেন যে জোর করে মারপিট করে স্বর্গীয় সুনদাকে পরাজিত করা হয়েছিল। তখন পরাজিত করার দরকার কি ছিল? সুনদা তো হাত চিহ্নিত দাঁড়িয়েছিলেন। এখন যদি হাত চিহ্নিতে ভোট দেওয়া হয় তখন কেন করলেন? আরে কমিউনিস্টের নেতাদের ভাগ্য ভালো, তখন অমিত ভাই শাহ, নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরাতে আসেনি, তখন যদি আসতো চুপড়া সাফ করে দিতাম তখনই। আর এরা ক্ষমতা রয়েছে কার জন্য? এই হাত চিহ্নের নেতৃত্ব ত্রিপুরাতে যারা করে তাদের জন্যই ছিল, গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি আমি। না হলে কমিউনিস্ট এমন কোন কাজ করেনি যে কারণে ত্রিপুরাতে সত্তাতে 25 বছর থাকতে পারে। বন্ধুরা, আমি সম্বোধন করিনি, কিন্তু একজন দুজনের নাম আমি বলবো। আমার নজওয়ান মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ওসব টাইটাই চৌধুরী না, কাজও চৌধুরী। ও ওনার পিতা স্বর্গবাস হওয়ার পরও উনি পার্টির প্রতি, কার্যকর্তার প্রতি সমর্পিত, তার জন্য এখানে ময়দানে বসে আছেন এসে মঞ্চে। আর দীপক মজুমদার নামই তো দীপক, জ্বলতেই থাকে, নিজে জ্বলে অন্যকে আলু দেয়।
আর নিচে দীপকের নিচে কিন্তু একটা অন্ধকার থাকে, এই অন্ধকারটা হচ্ছে রতন বাবু। এনার নামই এমন, আমি কি বলবো। আর ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র মোদী এমন একজন প্রার্থী করেছে যে দীপক নিজে চলে রামনগর চালু করবে, বিতাড়িত করবে। মঞ্চে অনেক আলো আছে, সমস্ত আলো একসঙ্গে দিলে রামনগর অনেক বেশি আলোকিত হয়ে যাবে, বাংলাদেশ পর্যন্ত দেখা যাবে। সেই কারণে আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তার প্রতি যাব। আমাকে অনেকে বলে, বিপ্লব দা আপনার দেখলে সিপিএম বাড়ি ঢুকে যায়। আরে আমি এমন করছি থরি, এরা কুকর্মের জন্য বাড়িতে ঢুকে যায়। সিপিএম এর কার্যকর্তা নয়, নেতা। কার্যকর্তা সিপিএম এর, আমিও ভালোবাসি সিপিএম এর কার্যকর্তাকে। আমি আজকে এখানে সমস্ত পৃষ্ঠা প্রমুখদের বলবো, এক একটা সিপিএম এর কার্যকর্তার বাড়িতে যান, ভোটারের বাড়িতে যান, সমস্ত লোক দীপক মজুমদারকে, বিপ্লব দেবকে ভোট দেবে। আমি বলেছি, আমি যা বলছি আমি অ্যাসেসমেন্ট করে বলি। এরা সিপিএম এর নেতারা, কংগ্রেসের ত্রিপুরার যে নেতার অত্যাচারে তিক্ত, তারা বেশি। লজ্জা হতে বা আসতে চায় না আপনার সঙ্গে। আপনার সময় ঝগড়াঝাটি হয়েছে, যে বলুন আমাদের সময় নিচে ঝগড়াঝাটি হয়েছে, তাতে কি আসে যায়। যারা আসলে ঝগড়াঝাটি নাটক করত, এরা তো এক পরে কুলে না কান্দুরটা বেরিয়েছে, কদ্দুরের মাথা দুঃখে দেব। তা আমরা কেন লড়াই করবো? আমাদের দরকার কি কংগ্রেস সিপিএম এর রাজ্য করার? রামনগরবাসী, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি কার্যকর্তা যান আপনারা বাড়ি বাড়ি। বিপ্লব দেব যেটা বলে অ্যাসেসমেন্ট করে বলে, ত্রিপুরা রাজ্যে কংগ্রেস এক নেই, কোথাও কংগ্রেস নেই, রামনগরও নেই। সিপিএম এর ভোটটাকেই ট্রান্সফার করতে হবে। এখন সিপিএম এর ভোট স্বয়ং মানিক সরকারও ট্রান্সফার করবে না, লিখুন ডায়েরিতে। ওনার 4 বারের মুখ্যমন্ত্রী 27 তারিখ যখন এই রতন বাবু নমিনেশন পত্র আশিস বাবুকে নিয়ে গেছেন, তখন এই তরমুজ দুটা দেখা গেছে, একটা ক্যান্ডিডেট তরমুজ আর একটা তার ভোটটা। আর কমিউনিস্টের অপবিত্র পাওয়ার, আর একটা হচ্ছে আদা চোর। আদাও চুরি করে, জাল লাগে না আদা চুরি করলে, মিষ্টি চুরি করো, রসগোল্লা চুরি করো। আমিও চুরি করছি ছোটবেলা থাকতে, চিনি খাইয়ালাই, মিষ্টি খাইয়ালাই, গোলাপ জামুন জিলাপি খাইয়ালাই। আদা চুরি করে আমি খাইছি না ভাই। আদা চুরি করে ত্রিপুরার অন্য মানুষ খাইতেও না। এরা মিছিল নিয়ে বেরিয়েছে, আমি তো নজর রাখি তার মিছিলের মধ্যে কে কে আছে, ফটোটা তুলবো। আমি চিন্তা করছিলাম কোন সময় আসবে, মানিকদা কোন সময়। মানিকদা আসে না, মানিকদা তাদের মিছিলে ছিল না, মানে মানিকদা তাদের এই অবৈধ জোটকে মানে না। দেখি না তাদের হিমতলে ওনাকে একটা বক্তব্য দেওয়ার জন্য রামনগরে, দেখি আসুক। আমি তো বলছি, সাংবাদিকরা দেখছেন তো, যে মানিকদা এসে বসুক, বলুক যে হাত চিহ্নিতে ভোট দেওয়ার জন্য। এই চিন্তা আমার তুলতে হবে। 4 বারের মুখ্যমন্ত্রী, 25 বছরের টানা সরকার, সিপিএম এর সেক্রেটারি, তাবার নেতা, দুনিয়ার মধ্যে স্বর্ণযুগ এনেছে। এখন বলবে শেষ বয়সে 75 বছর বয়সে হবে হাত চিনিতে ভোট দো, মাথা খারাপ। জীবনও বলবে না, জীবনও বলবে না। তার জন্য বলি মেরে কার্যকর্তা, পৃষ্ঠা প্রমুখ, রোদ্রে বিজেপিকে হিলাতে পারে না, বৃষ্টিতে হিলাতে পারে না। बीजेपी के कार्यकर्ता को तो हिलाते पारे सिर्फ जनता, पब्लिक। और पब्लिक 140 কোটি ভারতবাসী নরেন্দ্র ভাই মোদীর সঙ্গে আছে, আর কেউ সঙ্গে নেই। মেরে মিত্র, শুধু নরেন্দ্র ভাই মোদীর সঙ্গে। তাই আমার রামনগরের প্রত্যেকটি কার্যকর্তার প্রতি নিবেদন, আমি আমার নিজের ভোট দেব, কিন্তু সঙ্গে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, পরিজন, এখনো রামনগরে যারা সিপিএম এ রয়েছে, এদের কাছে যান। যে বিপ্লব দেব পাঠিয়েছে, নরেন্দ্র ভাই মোদী পাঠিয়েছে, নমস্কার জানিয়েছে, আপনার আশীর্বাদ চায়। রামনগর প্রতিটি কমিউনিস্ট পরিবার থেকে আছে ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্ম চিহ্নের ভোট ঠিক দেবে। আপনাদেরকে একবার যেতে হবে,
গেলেই কাজ হয়ে যাবে। কারণ কি, রামনগরের মানুষ এই তরমুজরারে আমনের থেকে বেশি ছিল। और আমি আগেও বলেছি, কালকে সোনামুড়াতে 10,323 আন্দোলন আগরতলাতে, আমি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর কত আন্দোলন রাস্তায় বসে যায়। আরে আমি তো ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত করে, সুশান্ত বাবু আমার সঙ্গে মন্ত্রী, আমি সুপ্রিম কোর্টের কাছে নিবেদন করেছি যে মানবিক দৃষ্টিতে তাদেরকে ছেড়ে দিন। এরা কমিউনিস্টের ক্যাডার ছিল, তবুও আমি চাকরি দেওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম, কিন্তু আমি জেলে যাওয়ার জন্য তৈরি নেই মেরে মিত্র। তার জন্য সুপ্রিম কোর্টে রাজি গিয়েছিলাম, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে না, দেওয়া যাবে না, এটা অবৈধ। তখন আমার কিছু করার নেই। কিন্তু তাদের চাকরি কে দিয়েছে? কমিউনিস্টরা অবৈধভাবে দিয়েছে। তাদেরই ক্যাডার জানে এগুলি চলে যাবে, জানার পরও অবৈধভাবে চাকরিগুলি সঠিকভাবে দিতে পারত। আর চাকরিগুলি খেয়েছে কে? কোর্টকে জানকারিটা কে দিয়েছে? কে কেসটা করেছে? এই যে প্রার্থী দাঁড়িয়েছে আশিস বাবু আর তেনের বন্ধু তরমুজ, দুইটা মিল্লা করছে। এইবার 10,323 পরিবারকে আমি বলি, চিনে রাখুন, এই কংগ্রেস সিপিএম কে একজনে দিছে, একজনে খাইছে, দুইটা এক লোকের বইয়া সে ইলেকশন করে। হলো ত্রিপুরার চরিত্র, এদের নেতৃত্ব, কি ক্যারেক্টার বলে। এটা তো পাকিস্তানে ডাক দিলে যাবো না, চীনে ডাক দিলে যাবো না, নেয় না। এদিকে কমিউনিস্ট পার্টি কত চীনের মানুষ হতে স্লোগান দিল, একটারও কিন্তু চীনে এক ঘন্টা জায়গা নাই। দিবনি ত্রিপুরার মানুষের জমি দখল করে পার্টি বিল বানিয়ে এলা, আমার ভাঙন লাগে। কিন্তু চীনের দেখি আমি জিতেন চৌধুরী, জিতেন বাবু, যদি ত্রিপুরার কমিউনিস্টের নামে যদি চীনে আপনি আধা ঘন্টা জমি লইতেন পারেন, রামনগর আপনার জিতে দেবো। আর ত্রিপুরার প্রেসিডেন্ট গেছিলেন কমিউনিস্টের কাছে, চীনের কাছে, রাশিয়ার কাছে। আর এখানে কিছুদিন আগে বলে জিতেন বাবু যে ওইখানে পূর্ব ত্রিপুরা বিজেপির যে প্রার্থী হয়েছে উনি তো বাইরের থেকে আইছে, বাইরের লোক। কি না পুরা খানদানই বাইরের, সিপিএম এর কথায় আমার দিদিরও বাইরের। আরে ভারতীয় পরম্পরাতে মেয়েদেরকে বিয়ে হয়, আপনি কি বিয়া থাকা পরম্পরা ভুলে গেছেন গা? আপনি বিয়া করার পর আপনার বউ আপনার বাড়িতে আসে না, তার বাড়িতে আপনি গেছেন? কি না কয় পাগল হয়ে গেছে গা, পাগলের সোচ পরে বেটি। হ্যাঁ, মেয়ে বিয়ে দিয়ে কে বাড়ির ভিতরে রাখছে? আত্মলদেরই আসেনি কেউ? মেয়ে বিয়ার পর শ্বশুর বাড়িতে গেছে গা, কইলে সবাই হাত তুলে লাগবে। ওনে জিতেন বাবুর গিয়ে বুঝান, তরমুজদারে বুঝান, কি অবস্থা এটি? এটির ফাঁক লাগার অত নিত না। এটি শেষ লগ্নে এমন দুর্দশ হয়েছে, আইসে বাইরের থেকে মায়া বিয়ে দিয়েছে তো যাইবো শ্বশুর বাড়ি। মায়া এখনে মাইকে তাইছে, মানে বাপের বাড়িতে আইছে। বাপের বাড়িতে আইলে মায়ের আরো আদর বেশি হয়। ত্রিপুরার মানুষ আমার কৃতি দেব বর্মা মহোদয়কে আরো বেশি আদর করবে, কারণ কি সে বাপের বাড়িতে এসছে। কি কয় না কয় এরা। আর আমার ঝর্ণা দিদিকে, ঝর্ণা দাস পাল বৈদ্য, দিদিরে বলি, দিদি আমার কষ্ট হয়। আপনার স্বামী শ্রীরাম পালকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। 14 জনকে কমিউনিস্ট নেতাকে এই বিচ্ছিন্ন মনুতে শহীদ মিনার বানিয়েছে মানিক বাবুরা। সেখানে প্রতি বছর 14 অক্টোবর না 12 অক্টোবর যায়, সেখানে গিয়ে শহীদ দিবস পালন করে। এখন কি করবেন? যারা মারছে তারারে ভোট দেওয়া লাগবে, যারা মারছে তারা ভোট দেওয়ার লিগে কইতেছে কেউই যাবেন। আমি ঝর্ণাদিরও জিজ্ঞাসা করুন, ঝর্ণাদি আপনি হাত চিহ্নে ভোট দিবেন আপনার হাজবেন্ডের যারা মারছে? কি অবস্থা ত্রিপুরা! এরা একবার চিন্তাও করে না কোন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, একবারও চিন্তা করে না মানুষের জন্য, একবারও চিন্তা করে না ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টের জন্য, একবারও ত্রিপুরা মানুষের জন্য। শুধু পার্টির জন্য চিন্তা করে, ব্যক্তি স্বার্থের জন্য চিন্তা করে। ত্রিপুরার মানুষ ব্যক্তি স্বার্থ আর যে পার্টির জন্য পার্টি করে, এদেরকে 2018-তে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। আর এই 24-এর নির্বাচনে রেকর্ড ভোটে ত্রিপুরার লোকসভা এবং বাই ইলেকশন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিকে মনোনীত করবে, এটা নিশ্চিত হয়ে গেছে মেরে মিত্র। আমি রামনগরে এখানে তার জন্য আসিনি,
যে আমার পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলন, আমি তার জন্য এসেছি আপনাদেরকে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য, যে আপনাদেরকে দায়িত্ব নিতে হবে যে আপনার আশপাশের যত ভোট আছে সব ভোট পদ্ম বলে দিতে হবে। সব ভোট পারবেন? কে কে পারবে হাত তোলো তো দেখি। আচ্ছা, মাঝখানে পারতেন না আপনি, ডরান দিন। সমুদার আত্মাটাও দেখতেছে, কিন্তু সমুদা এমনি যাবেন না। আমি সুন্দর করে কই, সমুদারে কেউ যদি ভাবে সমুদা স্বর্গবাস হয়ে গেছে, সমুদা উপর তো দেয় রামনগর কি করে। রাত্রেবেলা একটা যাইবেন তো সমুদা ধরবো বাইক লিয়ে। কে কে পারবে হাত তোলেন তো দেখি। কে কে পারবে? পারবে সমস্ত ভোট আনতে। সমস্ত ভোট, একটি ভোটও কংগ্রেস আর কমিউনিস্ট নয়, সমস্ত ভোট বলে ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি। মাঝখানে দিদিরা রৌদ্র লাগেনি চায়ের মধ্যে, কষ্ট হয় হাত তুলতে। বলে ভারত মাতা কি, নরেন্দ্র ভাই মোদী কি, জেপি नड्डा की, रामनगर मंडल की, डॉक्टर मानिक शाह की, दीपक मजुमदार की। धन्यवाद। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মুক্তিদাতা, সবার প্রিয় শ্রদ্ধেয় বিপ্লব। কারণ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী একটাই কথা, মোদি হে তো মুমকিন হে। আর এইখানে আমি দেখি যে ধর্মনগর থেকে সাবরুম পর্যন্ত জনজাতিদের জন্য উপাগ্রা হে তো মুমকিন হে, এরকম দেখি আর কি। কারণ সেই দিনে প্রত্যেক মিটিং এর সময় আমাদের ট্রেডিশন আছে, হাত ধরে আমরা সবাই একসঙ্গে অভিনন্দন জানাই সবাইকে। আর বিজেপি প্রমাতা সবাই ধরে যখন আমরা দাঁড়ালাম, এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের কেন্দ্রীয় আছেন, সবাই হাত তুলল। সবাই সাইজে খুব বড় বড়, কিন্তু বুবাগরা মহারাজ খুব সাইজে ছোট। আমি দেখলাম এটা সিম কার্ডের মতো। মোবাইল যতই বড় হোক না কেন, সিম কার্ড ছাড়া মোবাইল চলে না, এরকম আমরা দেখি আর কি। ত্রিপুরা রাজ্য বুবাগরা ছাড়া চলতো না এখন, এইরকম তো একটাই টার্গেট আমাদের, দুইটা যুগ, একটা টার্গেট, 2 eyes 1 টার্গেট। এটা কি? পশ্চিম ত্রিপুরাতে আমাদের সবার আদরণীয় আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান সংসদ বিপ্লব দাকে আমরা বিপুল গতি জয়ী করাবো মার্জিন ভোটে। একইভাবে পূর্ব ত্রিপুরারও আমাদের রাজকুমারী, আমাদের রাজ পরিবারের মহারাজা কিরিট বিক্রমের মেয়ে, ওনাকে আমরা বিপুল ভোটে পাস করাবো। এইটাই আমাদের টার্গেট। এখানে দেবদীপ বাবু বললেন যে আমরা এখন বিজেপি এবং ত্রিপুরা আমরা একসাথে কাজ করবো, একসাথে আগেও ছিলাম, এখনো করি। রাজনীতির সময়ে আইডিওলজি, চিন্তাধারা অনেক কিছু ডাইভার থাকতে পারে, কিন্তু টার্গেট একটাই, ডেভেলপমেন্ট। ত্রিপুরাও ডেভেলপমেন্ট চাই, বিজেপিও ডেভেলপমেন্ট চাই। কোন জায়গায় ডেভেলপমেন্ট? আমরা দেখি এখানে ব্লকে 8টা যদি বেশি, এই সাবজনলা 8টা বেশি, জিপিতে 15টা জিপি, এইখানে 59টা বুথ আছে বোধহয় এই বিশ্বমুখে। টার্গেট কি আমাদের? আইপিএফটি, বিজেপি, ত্রিপুরা যাই করেন না কেন, যারা আমরা বসে আছি এখানে একটাই টার্গেট, ডেভেলপমেন্ট করা। কাকে ডেভেলপমেন্ট করা? যারা অন্তর্দয়া তাকে অ্যাক্টিভেট করা, যারা গরিব তার পাশে দাঁড়ানো, যারা প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনার গজ পাইনা তাদেরকে কিভাবে দেওয়া, যারা বিকলাঙ্গ তাদেরকে কিভাবে দেওয়া, যারা বিধবা তাদেরকে কিভাবে সেবা করা। তার মানে এমএলএ হইলেই এই না, এমডিসি মন্ত্রী হইলেই এই না যে আমার কারবারটা শেষ, আমি একদম আমি সাকসেস। নট দ্যাট। আমরা কতটুকু মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি, কতটুকু আমরা গ্রাসরুট লেভেলে যাইতে পারি, কত কিভাবে আমরা সেবা করতে পারি, এইটাই টার্গেট। আর পৃথিবীতে এখন এক্সাম্পল, পৃথিবীতে 200-র উপর দেশ থাকতে পারে। এইখানে মধ্যে ডেভেলপ কান্ট্রি আছে, যেমন আমেরিকার মতো, চাইনার মতো, জাপানের মতো, সবাই ডেভেলপ কান্ট্রি। কিন্তু ভারত পৃথিবীতে 3 ধরনের দেশ আছে, ডেভেলপ কান্ট্রি, আনডেভেলপ কান্ট্রি, ডেভেলপিং কান্ট্রি। ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি এখন, কিন্তু মোদিজি 2014 থেকে তো মোদিজি 2014 থেকে প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার পর
ভারতবর্ষ ডেভেলপিং কান্ট্রি না ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত হতে চলেছে বন্ধুগণ, ডেভেলপ কান্ট্রি হবে। এখন সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আমরা দেখি, আপনারা বিভিন্ন মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দেখেন যে কি ইউক্রেন এবং রাশিয়ার যে যুদ্ধ, ওইখান থেকে বিভিন্ন ভাবে মোদিজিকে কিভাবে সমস্ত পৃথিবীতে যে আতঙ্ক হয় ওইটাকে কিভাবে कंट्रोल करा बाहेर खलाई पृथ्वीने कंट्रोल खायनाय अब मोदीजीनि थाने बुई शिव आवन बागेने साबो द वर्ल्ड इज बिहाइंड इंडिया इज फास्ट इंडिया तब बस कांगो मोदीजी तब बस कांगो पृथ्वी के तब उपरो बाहाइसे नाय आवन बागेने আমরা ভুল করতাম না জনজাতিরা কি দিল্লিতে যখন কংগ্রেস সরকার আমরা সব সিপিএম, দিল্লিতে যখন বিজেপি সরকার আমরা বিজেপিকে ঘৃণা করি। এখন ভারতবর্ষ ত্রিপুরা এবং এডিসির প্রশাসন এখন প্যারালাল ভাবে চলে কি দাতা এবং গ্রহিতা, যে ডিমান্ড করে যে দেই মনের মিলন, দ্য গিভার এন্ড সিকার, যে চায় এবং যে দেবে একই মন। এই জন্যই ডেভেলপমেন্ট মুখে হয় না, ডেভেলপমেন্ট প্র্যাকটিক্যালে হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যতে 587টা ভিলেজ কমিটি, 551টা বোধহয় গাঁও পঞ্চায়েত, এইগুলাকে ডেভেলপমেন্ট করা প্রত্যেকটা লিডারের দায়িত্ব। এখন আমরা যারা এখানে বসে আছি, আমরা নেতা হিসাবে শুধু আমাদের ব্রেইন আছে তা না, আপনারা যারা কোনাতে বসে আছেন আপনাদের অনেক জ্ঞান আছে, আপনাদের কাছে অনেক শিক্ষার জিনিস আছে। এই জন্য জ্ঞান লেখাপড়া লাগে না। এই জন্য আমরা বারবার বলি, আমরা দেখলাম বিশেষ করে জনজাতিদের পক্ষে, আমি জনজাতিদের ব্যাটাকে বলবো, জনজাতিরা কংগ্রেসকে আমরা টেস্ট করলাম 30টা বছর, 30 বছর টেস্ট চাই না তসলাম বা আপনার টেস্ট চাই না তাও মান করতাম মায়ের শ্রমিকা। আবার সিপিএমকে দেখলাম টেস্ট করলাম আমরা, মহিলারা তো ডাল রান্না করে, তখন লবণ লাগছে নি মরিচ লাগছে না টেস্ট করে, অনেকে তো করে, আমি তো বাটি দিয়ে দেখি লবণ লাগছে দেখি। এইরকম জনজাতিরা সিপিএম কংগ্রেসকে টেস্ট করলো। 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির মোদিজিকে টেস্ট করলো জনজাতিরা। টেস্ট করার পরে কি দেখে, যত খায় ততই টেস্ট, যত সময় যায় ততই টেস্ট। সবাই আমরা নরেন্দ্র মোদীজিকে চিনি, নরেন্দ্র মোদীজি আমাদেরকে কাউকে চিনে না, কিন্তু উনার অন্তরের চোখ দিয়ে প্রত্যেক বিপিএল এপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণাকে চিনি। আপনি ভাবেন না দিল্লিও কাইসা বেতাল ব্রিখা যে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা, কে লক্ষ্মীরানী, কে প্রকৃতি, কে প্রকৃতি, কে সুশীলা, কে বুঝনা, একসঙ্গে বিপিএল অন্তর্দয় অন্নপূর্ণা প্রাইম মিনিস্টার আবাস যোজনা হলো তো। কে সিপিএম কে কংগ্রেস কে তীব্রতা দেখানোর সময় নেই। ভারতীয় জনতা পার্টি মোদীজি বলে কি গরিবের কোন কালার নাই, গরিবের কোন কালার নেই, যেদিকে পাই ওইদিকে যাই, ঠিকই তো। আর যারা যুবক, শিক্ষিত যুবকই হোক অশিক্ষিতই হোক, যেদিকে কর্মসংস্থান হবে সেদিকেই যাবে। যুবকের কোনো কালার নেই, কোনো পার্টি নেই। যারা কর্মচারী তাদের কোনো কালার নেই, গরিবের কোনো কালার নেই। আমরা ভাবি না সিপিএম বলে কি বলে, সিপিএম সাম্যবাদ ইকুয়ালিজম সমাজতন্ত্র, লড়াই 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 চাই, লড়াই করে বাড়তে চাই। কার লোকে লড়াই, যাই বউয়ের লোকে পরে লড়াই হচ্ছে। এই জন্যই সিপিএম কে দেখলাম রাশিয়া, চাইনা, বিভিন্ন জায়গাতে সিপিএম। রাশিয়ার কি হলো 70-75 বছর কন্টিনিউ সিপিএম সরকার, মার্ক্সবাদ, লেনিনবাদ, ইকুয়ালিজম, সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র, তখন সবাই সমান। কি গরিব রেশন থেকে 1 টুকরা মাছ পাবে, ধনীও রেশন থেকে মাছ 1 টুকরা পাবে। তারপরে কাকে ধনী করা, কাকে গরিব করা। সিপিএম এর টার্গেট ছিল বুর্জুয়াকে দাবাও, বুর্জুয়াকে দাবাও, ধনীকে দাবাও, গরিবদেরকে উপরে তুলো। 70 বছর পরে সিপিএম কংগ্রেস কি বলে ধনী গরিব সমান, তখন কাকে দাবাবে, কাকে উপরে তুলবে, দুইটি খাতা।
এই জন্যই 15টা থেকে 16টা দেশ আবার স্প্লিট হলো রাশিয়া থেকে। লিথুয়ানিয়া, উজবেকিস্তান, কাজাখস্তান এবং ইউক্রেন পর্যন্ত রাশিয়া থেকেই গেল। এই জন্যই সাম্যবাদ বলতে কিছু নেই, পৃথিবী থেকে খতম। এইবার ভারতবর্ষতে কমিউনিজম বলতে খতম। এইবার ত্রিপুরাতে এবার জামানাত বাজেয়াপ্ত হবে। জামানাত বাজেয়াপ্ত বলতে 6 ভাগের মধ্যে 1 ভাগ যদি তারা পায়, তারা যে নমিনেশন সাবমিট করবো 10,000 টাকা, এটা রিটার্ন পাইতে পারে, দোলামুখা ব্যাগ খালি। আর এইবার জামানাত বাজেয়াপ্ত হবে সিপিএম এর। পূর্ব ত্রিপুরাতে সিপিএম, পশ্চিম ত্রিপুরাতে কংগ্রেস। সিপিএম যারা কংগ্রেসকে আগে পিটা দিল, মাইনমোরা দিল, তারা কি আগে কংগ্রেসকে ভোট দিব? তারা কি সিপিএম কে ভোট দিব? সিপিএম কংগ্রেসকে ভোট দেবে না, কংগ্রেস সিপিএম কে ভোট দেবে না। কংগ্রেসের ভোট বিজেপিতে আসবে, সিপিএম এর ভোট বিজেপি কে আসবে। সিপিএম কংগ্রেস ডাবল জিরো, সিপিএম কংগ্রেস ডাবল জিরো। এই থেকে আমরা অনেক সময় বলি ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট আমাদের ক্যান্ডিডেট। ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট বিজেপি ইজ দ্য বেস্ট, নর্থ এন্ড সাউথ সিপিএম কংগ্রেস মার্কে আউট। কারণ শিকা তাকুরটাই মুখুস, যত সিপিএম করো বিপিএল সংখ্যা বেশি, যত সিপিএম করো অন্নপূর্ণার সংখ্যা বেশি। আমাদের এদিকে একটা ঘটনা, শ্বশুর করে আইনবিধি, বিপিএল কার্ড নাই, জামাই করে 45 বছর বয়স, সিপিএম বুড়া ভাতা পায়, জামাই পায় বুড়া ভাতা, শ্বশুর পায় না। অন্যায় কি? সিপিএম করে না। ত্রিপুরার মধ্যে একটা ট্রেডিশন আছে, আমি আর 5 মিনিটের মধ্যে কথা হয়ে যাবে। ত্রিপুরার মধ্যে একটা নিয়ম আছে, সংক্রান্তির সময় শ্বশুর সব সময়, জামাই সব সময় শ্বশুরে গিয়া নমস্কার করতে হয়, মেয়ে নাতি পুতি লইয়া। ওই মদ তো কইতাম না, গঙ্গা জল কইমু আর কেন, ওই পিঠা পুলি, গরুর মাংস বা মুরগির মাংস, ওই বিরঙ্গি চাউল রান্না কইরা ওই গঙ্গা জল লইয়া প্রণাম করতে যায়। সরকারের প্রমাণ করছে, শ্বশুর কইরা সরকারের প্রমাণ করছে আমি বুড়া ভাতা পাই না, আমার জামাই হইলে বুড়া ভাতা পায়। সরকারও আমার জামাইরে আমার সে সিনিয়র বানাইছে, তারে নমস্কার করতে চাইবো, সব লয়ে গেছে। তো ভাত খাইতেছে বলে জামাই রান্না করে, জামাই তুমি সরকার তো তোমার প্রমাণ করছে আমার চেয়ে বয়সে বেশি, তোমারই প্রণাম করতে। যখন যায় তখন বলে ওই রান্নাঘরের বেড়া বলে একটু ভাঙা, লাঠি দিয়ে বলে বাঁধিয়া লজ যায়, বাড়ি থেকে বাইরে জামাই। এইগুলা হয় সিপিএম এর আমলে। আর একটা ঘটনা, 5 মিনিটে 10,000 টাকা ইনকাম, 5 মিনিটে 10,000 টাকা ইনকাম। কি? বিধবা ভাতা। ওই অফিসের পেছনে বলে বল আছে, ওইদিকে এদিকে চাইয়া বলের জন্য সিঁদুরটা মুচ্ছা বিধবা ভাতা দেওয়া। বিধবা কইয়া টাকা সিঁদুর নাই, আপাতত খুললে বেগের আছে, সিঁদুর নাই, বিধবা ভাতা 10,000 টাকা দিয়েছে। জামাই গেছে রাজনীতি যুগালি, রাজনীতি যুগালি 350 টাকা পাই। এই দিনে হ্যাঁ আনছে 16 মাসে 4-5 কেজি মতো মাংস আনছে, লবণ গুলো আনছে না বুঝলাম, সঙ্গে চুটুটাকে হয় সব লবণ। আমার পাশের বাড়িতে হাওয়ার পাইব, শোর মাংস তো পাইতো না। কইয়া আইসে পরে কিছু আনছে, জল গঙ্গা জল আনছে। জামাইরে যখন কাজ থেকে আইসে খাও রান্না টান্না করে খাওয়াই দিল। যখন 1 গ্লাস খাই তখন কইছে সারাদিন আমি জোগালি করি, কোনো কিছু আনতাম পারি না। তুমি দেখি আজকে শুয়োরের মাংস আছে, মুরগির জ্যাকেটও আছে, মুরগির চামড়া, কারেন্ট পিলার আছে, মুরগির ফ্যান, সব দিয়ে তুমি রেডি। কই থেকে পাইছো তুমি? আরে চিন্তা করে এটা খাইতে থাকো বলে খাইলে পরে 2 প্যাক 3 প্যাক খাইলে তো মাথা গরম হয়ে যায়। তোমার কইতেই আজকে কই থেকে পাইছো? আমি সারাদিন কাজ করেও পাই না। 5 মিনিটের মধ্যে 10,000 টাকা ইনকাম করি, কেমনে? মাত্র 5 মিনিট আমি মুইসা টাকা লেগেছে। তখন দিল আর কি বদল দেয়া, হারাম দাদা
তোমার টার্গেটটা যেটা, তোমার সিম কার্ডটা আরেক জায়গাতে যাবে, তোমার টার্গেটটা যেটা, আমার মায়ের তুমি আরেক জায়গাতে সিম কার্ড, তোমার সিম কার্ডে আরেকটা মোবাইলে লাগাইতে চাইছে, পিটা দিতে, কারণ এইটা সবকিছু সম্ভব। এই জন্যই সিপিএম পারে না হইতে কিছু না। যখন যুবকরা ছিল যারা শিখলাম নাই, কেউ বা মুরগির চুল, কেউ বা কের মায়ের চুল দিছে কইয়া সবাই যে সবাই কেস, সবারই কেস ছাড়া কোনদিন যুবক কমছে ভাইয়া। আমার বাগান খালি তাপসটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। জনজাতিরা বিশেষ করে কানা যেমন এক রাস্তাতে হাতে, জনজাতিরাও ঠিক ওইভাবে হাতে। আমি জনজাতি দেখে বলছি, মানে জনম থাকতে সিপিএম এর ভোট দিয়েছে আর কোনোদিন আর সিপিএম ছাড়া দেখতেই না দেখা। হাই বলে আমার বাবাও এরকম পেশাব করে বলে লাল পেশাব করে, মানে দেখুন না কোনো 2000 সালে আমি ভোটে দাঁড়াইছিলাম, দাঁড়াইছি পরে আইপিএফ ভোট দাঁড়াইছিলাম কোরআন সিং তখন আমি ভোট পাস করছি 2000-এ। আমার বাবা ভোট দিতে গেছে, আমার দিছে না, আমার দিছে না। আমি যখন ঘরে আসে জিগাইলাম, বাবা তোমার পোলা তো মন্ত্রী হইব, ভোট পাস করলে কোন চিহ্নতে ভোট দিছে, কয়টা কোথাও এরপরে চাক মাই রাখি কোপাল খাইছে না আমার, তোমার পোলা এইটাকে দাঁড়াইছে না, তুমি এইরকম দিছো কি লেখা, হাত বলে কাঁপে দিতে চাইছিল বলে আমার চিহ্নতে একদম উইডা বলা সবাই হাতকে হাত। তুমি কি লেগে বিসিবি যে মানে অল রাইট লগ্ন রিটার্ন ভাবে এগ্রিমেন্ট বিজেপি শিক্ষক চাই অ্যাপ্রুভ আমার ভাবে না। তবে কোন জনজাতি সিপিএম তাক হয়নি, কংগ্রেস তাক হয়নি, যত বিজেপিও ভাই বিজেপিও ভোট দিবই খরবনি এমপি যখন রহনায় আপনি চিনি পক্ষ ছয়জন ভাগে চুম্বরগ্ন গোबां ভোট খাই রহনায় আপনি বিশেষ মন্ত্রী ফান মানে ত্রিপুরার দুইজন বিশেষ একজন মন্ত্রী ফান অঙ্গানো আপনি চিনি সুযোগ ও সুযোগ তুমি হাত ছাড়া খাইয়া রিয়ান শরণার্থী মিজোরাম নীতি যাতে ফ্যামিলি 24 বছর সিপিএম খেলা খেলা, কংগ্রেস বেশি সিপিএম, দিল্লি কংগ্রেস, রাজ্য সিপিএম, ইলেকশন সময় প্রকার বড় রাজনীতি চুম্বু কোনদিন সমস্যার সমাধান করে। মাননীয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তারুণ্য পশ্চিম ত্রিপুরার कैंडिडेट बिप्लब कुमार देव जी दिल्ली थाने चीनी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सका हम लोग त्रिपुरा का जो शरणार्थी क्रॉनिक डिजीज को सॉल्व करना है, साबन क्लांथांग का गुवागराना क्लांथांग का इकोनॉमिक बसाखी बखाय राजा बिनी प्रजार 24 বছর রময় কোনদিন সিপিএম বাই কংগ্রেস সমস্যা সমাধান খাইয়া বখাই সাক্ষী জন রাজা বিনি প্রজারত্ন সমস্যা সমাধান খাইনা বাগাই আংটি থাকা গাই ইয়েস অ্যাপ্রুভ যত সেটেলমেন্ট থাকা বিজেপি মন্ত্র সমাজে সুমন্ত্র হতে সমস্যা সমাধান না হয়। আপনি বাকি চিন্তাবো বিজেপি বা হাসাল তমে টঙ্গিয়া আপনি সাব থানায় এডিস বিধানসভা ইলেকশন जों रियान शरणार्थी भोट की चामा कम माखा तब बरफ सका चिनी मिस्टेक उखा जों तब जों একটা সুযোগ দিলি চিনি ব্লু সেটেলমেন্ট তমান জাগাও जों 99.9% जों বিজেপি তে ভোট দিলাই जों तब নাইদি जों পরীক্ষা করে নাই বরফ সকা প্রমিস অন বাগানে তাপকই ভুকছ বরফ जों चिनी पंग थानी से शांत थानी से चिनी वानसुक थानी से चिनी या पिजो ठीक लाइट खाना ना है जे सरकार ननचारी वो और বাইরে পাই একটা মহিলারা পুরুষরা সবাই আমরা রেশনে যাই, এটা কথা কই আমি সামনে রেশনে গেলে পরে আমরা যখন পান খাইতে যাই বা পেশাব করতে যাই বা চা খাইতে যাই অনেক সময় যাই এসে কইয়া যখন আমরা যাই আবার ওইখানে দাঁড়াইতে গেলে দুইজন লোকের সাক্ষী লাগে, যারা সামনে আসে সে কইতে গেছে আমার পেছনে আসলে তো দিদিরা একটু আমরা এখনই শেষ করবো, আপনারা বসুন, আপনারা ইফতার বুঝে আসে গায়ে আপনি বাগানে আমি সানা মুসলিম চিনি जैसा खेला कोई एमपी जो मानखा माननाय आपने विपुल बुते जय खलायै चिनी कीर्ति सिंह देवा माबाय
Sini Biplop Kumar Devno, Woodmani Dohna Bagai Semai Tangani Dunai, Ani Kokno, Orang Muthatino, Wande Mataram Bharat Mata Ki Joy, BJP Jindabad, Tripura Mata, IPF Tejud, Long Live, Hambai Kuaika. লোকসভা নির্বাচন আগামী 26শে এপ্রিল সংগঠিত হবে। আজকে তার নমিনেশন আমরা দাখিল করতে যাচ্ছি। আমাদের প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়ার নেতৃত্বে আমরা এই সুবিশাল মিছিলের মাধ্যমে আমরা মনোনয়ন পত্র জমা দিতে যাব। আর এই মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরা প্রধান সুপ্রিমো, আমাদের সবার প্রিয় আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা মহোদয়, কৃতি সিং দেববর্মা মহোদয়া, প্রজ্ঞা সিং দেববর্মা মহোদয়া এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে প্রত্যেককে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এখানে বক্তৃতা দেওয়ার বিষয় নেই। আজ এই পূর্ব ত্রিপুরা আসনের আমবাসাতে এই র্যালি প্রমাণ করে দিয়েছে 4 তারিখের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমরা আজকে নমিনেশনের পর আমরা যার বাড়িতে হোলি খেলে নিতে পারি। 4 তারিখের রেজাল্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। রেজাল্ট আজকে प्रमाण कर दिया कि महाराज हम लोग और हमारा सीएम के साथ जब गाड़ी में आ रहे थे तो हमारा प्रद्युत जी ने बोल रहा था कि हम लोग ये अलायंस लेके आगे भी चलेंगे। तो 28 का पत्ता भी काट लिया है, आज वो मिसिल में प्रमाणित हो गया है। मैं तो बोलता हूँ हम लोग रहेंगे, हम लोग एकजुट होंगे, त्रिपुरा को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मुख्यमंत्री का जो नारा है एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा, इसमें सब मिलके आईपीएफसी बीजेपी सब मिलके सब जनजाति बंगाली सब मिलके हम लोग त्रिपुरा को उन्नयन करेंगे। ये संकल्प आज इस मंच से हम लोग लेने वाला है। साथियों, ये भाषण देने का जगह नहीं है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। अभी हमारा नॉमिनेशन के लिए भी जाना पड़ेगा। हम लोग जो आज ताकत दिखाया है, आज जो हमारा विरोधी दल है इनका भी आंखें खुले रह जाएंगे, लेकिन हम लोगों को भी चौकन्ना रहना है। हम लोगों को भी चौकन्ना रहना है। उन लोगों के बीच में हम लोगों को उलझना नहीं है, और जो हम लोगों को उंगली करेगा वो भी हम चुप रहने वाला नहीं है। मैं कार्यकर्ता को सबको बोल रहा हूँ, सब मिलकर एकजुट होकर काम करेंगे। और 26 अप्रैल हमारा चुनाव का जो दिन है, हम सब जगहों में हमारा कृति सिंह देवबर्मा को पवन खिला के हम लोग मोदी जी को उपहार देंगे। ये संकल्प लेके हम लोग काम करेंगे। ये संकल्प करने के बाद सबको फिर से स्वागत करते हुए मेरा पानी को विराम देता हूँ। Another 30 minutes. Yeah, back. They are still in the so if they are in meet, then
वंदे मातरम वंदे मातरम আমাদের যুব ভাইরা ধীরে ধীরে করে গাড়ি আজ বিজেপির পতাকা তলে Shut up.
সকলের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা র্যালিতে অংশগ্রহণ করুন। সকল নারীদের কাছে আমার অনুরোধ করা হচ্ছে, সবাই র্যালিতে অংশগ্রহণ করুন, কেউ মাঠে থাকবেন না। এই র্যালি বাজার পরিক্রমা করে গিয়ে শেষ হবে, কেউ মাঠে থাকবেন না। আমার ধুলেরা যারা আছেন কেউ মাঠে থাকবেন না। মা মুঙ্গল চন্ডী কি, মা মুঙ্গল চন্ডী কি, জয় মা মুঙ্গল চন্ডী কি, জয় মা মুঙ্গল চন্ডী কি। মহিলা মোর্চা রাজ্য কাপায় পদ্ম হাতে লইয়া তোমরা দেখো আসিয়া, যুব মোর্চা ময়দানে কাপায় পদ্ম হাতে লইয়া। সবার কাছে অনুরোধ করছি আপনারা আমাদের র্যালির মধ্যে সামিল হন, মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়ে আপনার র্যালির মধ্যে যোগ দিন। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। भारत माता की মাঠের কাছে রেলিতে আসার জন্য অনুরোধ করছি, কেউ থাকবেন না। মজুদা আসার জন্য সবাইকে অনুরোধ করছি রেলিতে আসার জন্য, কেউ থাকবেন না। আমাদের মধ্যস্থলীয় রেলি শেষ হবে। সকলের কাছে অনুরোধ করছি রেলিতে আসার জন্য, কেউ থাকবেন না। Black
আমাদের যুব ভাই সৈকত, কিছু লোক এখানে দিয়ে দাও, থার গাড়ির পিছনে কিছু লোক দিয়ে দাও। সৈকত, আমাদের থার গাড়ির পিছনে কিছু লোক দিয়ে দাও। আমাদের যুব ভাইরা আমাদের থার গাড়ির পিছনে কিছু, আমাদের আইপিএফটি, বিজেপি, মহাতার সমর্থকরা সবাই সামনে এগিয়ে যান। এগিয়ে যাও। আমরা অন্য কোনো দল চাই না, শুধু বিজেপি চাই। মানিকশাহজি ওয়েলকাম, বিজেপির পতাকা মানিকশাহজি ওয়েলকাম, মানিকশাহজি ওয়েলকাম, মানিকশাহজি স্বাগতম। স্বৈরাচারী শাসন থেকে 2018 সালে ত্রিপুরা মুক্তি হয়েছেন। এই মুক্তির বিষয় হিসাবে রাজ্যবাসী সবাই মিলে ভোটে বাক্সে দিল ফল, বিরোধীরা সবাই তিনি প্রার্থী হয়েছেন মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মার সমর্থনে। আজকের এই বিশাল রোড শো, সেই রোড শোতে সামিল হয়েছেন আমাদের সবার প্রিয় ওয়েলকাম মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা, ওয়েলকাম দেববর্মা, ওয়েলকাম মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা, ওয়েলকাম মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। Welcome, Maharani Kiti Singh Deborma, welcome, Maharani Kiti Singh Deborma, স্বাগতম। মায়েরা একসাথে বলুন, সবাই মিলে আমার সাথে উন্নয়নের ত্রিপুরা কাপায় বন্ধ হাতে লইয়া, যুব মোর্চা বাজার কাপায় বন্ধ হাতে লইয়া। Manikshahji স্বাগতম, Manikshahji welcome, Manikshahji welcome। पार्टी एक बार कोथा दिले का हमारा विश्वास, मोदी जी को मैं सम्मान करता हूं, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूं और सम्मान दे करके मैं बोलता हूं, आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। এটা আপনি বলেছেন, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার তীব্রামথায় কীর্তি সমর্থিত বিজেপির যিনি প্রার্থী, ওনাদের জয়লাভ করিয়ে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করব। আর সিপিএম আমরা কেন ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বলে ভোট দেব, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমাদের আলোচনার দরকার রয়েছে। কারণ ভাই চিনি বিরোধী যারা বুথ বাতাই নাই, আমাদের বিরুদ্ধে কে আছে এখানে? মহিলাদের যদি আমি জিজ্ঞেস করি, মহিলারা জবাব দেবেন আমাদের বিরুদ্ধে কেউই নাই। কারণ আসলে তো বিরোধী দেখাই যায় না, বলছি আজ বিরোধী। কিন্তু পার্লামেন্ট নির্বাচন এটা বিধানসভা বা ভিলেজ কমিটির নির্বাচন না। সারা রাজ্যে মাত্র 2টা কেন্দ্র আছে, একটা আছে পশ্চিম ত্রিপুরা আর একটা পূর্ব ত্রিপুরা। আমরা পূর্ব ত্রিপুরার ভোটার
এবং পূর্ব ত্রিপুরায় যিনি প্রার্থী अप्रार्थी उनका कृति सिंह देवबर्मा सीपीएम बार बार कभी प्रश्न खाई कृति सिंह की कोईरा देवबर्मा হয় এটা কমিউনিস্ট পার্টির প্রশ্ন। এখানে রতন বাবু উনি বলেছেন উনি দীর্ঘদিন সিপিএম পার্টিও করেছেন, আমার জানা নেই। উনি বলেছেন সিপিএম পার্টি এটা ভালোই জানে যেটা সত্য না এটারে করিব মিথ্যা কথা। কৃতি সিং দেবী কি কইরা দেববর্মা হয় এটা কি আমাদের কোয়ার ব্যাপার থাকে? অনিমেষ দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয় আপনারা বললেন তো? কারণ অনিমেষ দেববর্মা বাবা দেববর্মা, মাও দেববর্মা। তো কৃতি সিং দেববর্মার বাবা তো কিরিট বিক্রম দেববর্মা, তো মেয়ে দেববর্মা হইত না? অবশ্যই দেববর্মা। তারপরও তারা প্রশ্ন করে কৃতি সিং দেববর্মা কেমনে দেববর্মা হয়? এটা আগেও দেববর্মা ছিল, মারা যাওয়ার সময় এটা দেববর্মাই থাকবো, এটা পরিবর্তন হইত না। আর কৃতি সিং কইতে গাইতে আইতো না সিং, এটা তো গরুর সিং বাই দিতে না, এটা তাই কেমন সিং, এটা স্বামী হচ্ছে সিং। কাবারদা ছত্তিশগড়ের মহারাজা, এখনো তো সেখানে রাজপ্রথা আমাদের এখানের মতো আছে, সমাজে সম্মান দিয়ে ওইখানে যে যিনি রাজা, ওই রাজার টাইটেল পেয়েছে সিং। তো সিং রে বিয়ে করে কৃতি সিং, আর দেববর্মায় জন্মগ্রহণ করতে এটা দেববর্মা কৃতি সিং দেববর্মা পরিষ্কার। এটা বাড়ি করে গিয়ে আপনারা বুঝাই দেন, গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া বুঝাই দেন। সিপিএম কিন্তু কইতাছে কই কৃতি সিং দেববর্মা, এটা দেববর্মা, এটা কেমনে দেববর্মন হইতে? আপনারা সবাই জানেন রাজ পরিবারের লোক অনেকে দেববর্মা লেখেন, আবার দেববর্মাই আবার রাজ পরিবারের থেকে এরা দেববর্মন লেখেন। আমি কমিউনিস্ট পার্টির বন্ধুদের বলছি শচীন দেববর্মন রাজ পরিবারের, রাহুল দেববর্মন রাজ পরিবারের, জিষ্ণু দেববর্মা রাজ পরিবারের, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন আমাদের জীবিত মহারাজা। যদিও মহারাজাদের গণতন্ত্রে পাওয়ার নাই, কিন্তু সামাজিক ভাবে এখন উনি আমাদের মহারাজা। তো এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে? কইতাছে কই আপনারা তীব্রমতা করেন, আপনারা কেন বিজেপিকে ভোট দিবেন? হাসি উঠে আমার। মানিক সরকার ত্রিপুরার 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গালাগাল করতেন রাস্তা বলে মাইক লাগাইয়া। 20 বছর, 1 বছর 2 বছরের মুখ্যমন্ত্রী না, 20 বছর বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মানিক সরকার। আর কংগ্রেস ছিল তাই বিরোধী দল। রতনবাবু ভালোই জানবেন, এখান থেকে গাড়ি ভর্তি তেলেঙ্গা আর কি আছে চাষা দেববর্মা বাংলার দুনিয়ার লুক নিয়ে যাইত, যাওয়ার পথে হাসি খুশি যাইত, আবার সময় সব ঘুমায় ঘুমাইতো, আগরতলা নিয়ে যেত, বক্তৃতা করত। কার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করত? কংগ্রেসের বিরুদ্ধে। মানিক সরকার এইবার কংগ্রেসের ভোট দিব হাত সিম্বলে, আর আমরা তীব্রমতা করি, কিন্তু ভারত সরকারের সাথে আমাদের চুক্তি হইতে, এই চুক্তি রূপায়ণের জন্য আমরা বিজেপিকে এবার ভোট দেব। মানিক সরকার যদি হাত সিম্বলে কোন চুক্তি ছাড়া ভোট দিতে পারে, আমরা চুক্তির নিজেকে বিজেপি পার্টিকে পদ্ম চিহ্নে আমরা ভোট দেব। আমরা ভোট খুঁজে এটা করতে মানুষের বুকা বানানোর আর জায়গা পাইতে না। ওই দেহি মাইকা কই তুমি তো তীব্রমতা ভাইকে বিজেপি ভোট নাই, তীব্রমতা নিম্বু ফান্তাল গায়ে আনসারে। তীব্রমতা একটা পার্টি, আমাদের রাজা এই পার্টির নেতা। এখন রাজ পরিবারের যিনি কন্যা কৃতি সিং দেবী দেববর্মা এখানে আইছেন আমাদের প্রার্থী। আবার এরা কই তীব্রমতার মধ্যে কি আর ভালো লুক দেয়নি? আরে ভালো লুক তুমি কেন আমার পার্টির মধ্যে ভালো লুক কেটা তুমি জিগাইবা? তোমার কি? আরে মানিক বাবু ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী, পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী, আপনি যদি
ভালো লোককে তীব্রামত এটা জানার যদি আপনার অধিকার অর্জন করতে চান, সিপিএম বাড়ি ত্যাগ করে আপনি তীব্রামত ঢুকেন আগে, তারপর আপনার কথা আমরা শুনবো। উনি কে? তীব্রামতের মধ্যে ভালো লোককে, কে খারাপ আপনার ইশারায় চলবো? আগে মাঠ ভর্তি ছাড়া মানিক বাবু বক্তৃতা করতেন না, এখন মানিক বাবুর বক্তব্যের জায়গা হিসেবে আমাদের আসারাম বাড়ি এই কমিউনিটি হল এটা অর্ধেক ভর্তি, জানালা বন্ধ করে বক্তৃতা দেয়। কারণ জানালা খোলা থাকলে মানুষে দেখবো আধা হল ভর্তি, লজ্জায় জানালা দরজা বন্ধ করে মানিক বাবু বক্তৃতা করে। এটার জন্য কি তীব্রামতা দায়ী বলেন? এটার জন্য মানিক বাবু 20 বছরের সরকারের মানুষ উড়ায় ফালাই দিচ্ছে, এটার জন্য কি তীব্রামতা বিজেপি দায়ী? এটার জন্য দায়ী মানিক বাবু, মানিক সরকার, আপনি নিজে দায়ী। আপনি বলেন মানিক সরকার উনি নাস্তিক, কমিউনিস্ট পার্টি যারা করে তারা স্বর্গে বিশ্বাস করে না, এরা ধর্মে বিশ্বাস করে না, এরা নাস্তিক। রতন বাবু আপনি জানবেন এই কথা, যারা কমিউনিস্ট পার্টি করেন তারা ধর্মে বিশ্বাস রাখে না, তারা নাস্তিক। মা বাবা মারা গেলেও এরা চুল দাড়ি শেভ করে না, এটা পালায় না, কারণ এরা ভগবানে বিশ্বাসী না। কয়েকদিন আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক বাবু বক্তৃতা করছেন, কই আমি আর বেশি দিন বাঁচবো না, আমি স্বর্গে গিয়া মানে স্বর্গে বিশ্বাস করে দিতে চাই। এতদিন 20 বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন স্বর্গে তাইলে বিশ্বাস নাই, নাস্তিক। আর এখন পথ গেছে পরে এখন স্বর্গে বিশ্বাস করে মনে হয়, বাড়ি ঘরে গিয়া দেখলে পূজাও করে মনে হয়, তাই না? এই লোকটা কইতেছে তোর স্বর্গে গিয়া আমি কইতে পারবো আমি আমার 20 বছর মন্ত্রিত্বকালে আমি কি কি করেছি। আরে মানিক বাবু আপনাকে আমি বলছি, আমি অনিমেষ দেববর্মা আপনাকে বলছি, আপনার স্বর্গে যাওয়ার দরকার নাই। আপনি পৃথিবীতে কি কি করছেন আমার থেকে শুনেন। আপনার পাপের বোঝা আজকে 10,323 জন লোকের চাকরি গেল, এটা আপনার কুকর্মের কারণে। আপনি বলেন আবার ইয়েতে গিয়া কই স্বর্গে গিয়া কথা কইবেন, ঈশ্বর আপনার জায়গায় দিত না। মারা গেলে আপনার ওই লোকটা 20 বছর ত্রিপুরার মানুষকে নির্যাতন করতে গেটের বাইরে রাখো, আপনি স্বর্গে যাইতেই পারতেন না, আপনি স্বর্গে গিয়া কথা কইবেন? স্বর্গে বিশ্বাস করেন? এডিসি এলাকা আমাদের আসারাম বাড়ি বনবাজার কি হিসেবে বলেন, কি করছে এখানে? নাথিং। মানুষ কাজ পায় না, জল পায় না, এরা বলছে যে আমরা এই করেছি সেই করেছি। আরে মশাই আপনি যদি 20 বছরে এত কাজ করতেন, আসারাম বাড়ির লোক 18,328 ভোটে আমাকে জয়লাভ করায় না, আপনার পার্টি যদি ভালো থাকতো। আর এটার জন্য দায়ী আপনারা। এরা কে? এরা কইতাছে কে ভালো কে খারাপ, কেন ভোট দেবে, কিচ্ছু হবে না। আপনারা দেখবেন ভারতবর্ষের মধ্যে 10টা লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পূর্ব ত্রিপুরা আমাদের এই আসন 10টা কেন্দ্রের মধ্যে একটা কেন্দ্র থাকবে লক্ষ লক্ষ ভোটের ব্যবধানে আমরা এখানকার সিপিএম প্রার্থীরা পরাজয় করব, এটা মানুষের জিত দিবে। আর এখন কোন পায় না কর, আমরা কি কয় এরা কয় আমরা দেখে নেব ইন্ডিয়া মহাজোট কত 350 সিট নিয়ে বলা ইতাতে। আমি কই আমি কালকে থেকে চুপ বন্ধ করে হাঁটবো, আর এইসব জিনিস এটা যখন মোবাইলে দেখি মানুষের ভালো মাথাও কিন্তু খারাপ হয়ে যেতে পারে, এদের কথাই বিশ্বাস করেন না। আরে সিপিএম, এই সিপিএম পার্টি কই আছে? ওয়েস্ট বেঙ্গলে সিপিএম পার্টি আছে নাই? কে শাসন করতেছে? তৃণমূল। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে 2018 সালে মানুষ সমুদ্রে ফালাই দিল, আর আইসটা এখানে ত্রিপুরা 16টা পাইছিল 18তে, কন্যা দাঁড়িয়েছে এখন 10। আর আগামী দিন যখন বিজেপি ত্রিপ্রামক আইপিএফটি জোটবদ্ধ ভাবে আমরা বিধানসভায় লড়ব, তখন সিপিএম একটা সিট পাইল না, শূন্যের কোথায় দেব, শূন্য হয়ে। আর এরা বলে 350 সিট নেই। কে আইব? আপনারা আইবেন?
এরা আইতো না, এরা তো আমাদের ইন্ডিয়া জুটের সঙ্গে আইতো। আরে এত সহজ না। ইন্ডিয়া মহাজুটের কথা শুনলেন? নামে ইন্ডিয়া মহাজুট করছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে মমতা ব্যানার্জি, সিপিএম মাইনে নিছে না। আমি তৃণমূল একা দাঁড়াবো, কংগ্রেস সিপিএম এর সাথে আমার কোনো কথা নেই। দিল্লিতে গিয়ে ইন্ডিয়া মহাজুট হবে, পশ্চিম বাংলার মাটিতে ইন্ডিয়া মহাজুটের কোন অস্তিত্ব নাই। এর উপরে সিপিএম কংগ্রেস, আজকে পত্রিকায় দেখলাম সিপিএম কংগ্রেসের মাইনে নিতেছে না, কয় এতগুলো সিট ছাড়া যাবে না। নিজেরাই তো ঝগড়া করতে, কই থেকে সিট পাই দিব, হইতো না। দেখবেন 12টা গুড়া চারিদিকে যার যেভাবে চলবো, ইন্ডিয়া মহাজোটের এরকম অবস্থা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এমনি আপনারা দেখবেন মোদীজি কি কইছেন, আপকি বার 400 পার, অর্থাৎ এইবার 400টা আমরা পার ফিরে দেব। আর এই 400টা সিটের প্রথম যে 1 নম্বর সিট, এটা হবে পূর্ব ত্রিপুরা কৃতি সিং দেবীর সিটটা। এইখান থেকে 401 নম্বর গণনা শুরু হবে। আপনারা আমার অনুরোধ থাকবো, এই বিধানসভা কেন্দ্র গত বিধানসভা ভোটের সময় আমরা বিশাল ব্যবধানে আমাদের বিরোধী দলকে আমরা পরাস্ত করলাম। যদিও সেই সময় আমাদের বিরোধী দল ছিল আইপিএফটি, এখন তো আইপিএফটিও আমরা সঙ্গে। তাহলে আমি ধরে নিলাম 40,000 মানুষ যদি ভোট করে, এখানে 35,000 ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরামত আইপিএফটি প্রার্থীর পক্ষে থাকবে, এই আশা আমি বাড়ি করি। মানুষ আগে কংগ্রেসের স্লোগান দিত, মা বোনেরা কইতাছে, এরা বলে আইতাছে, আমি আর কইতাছি। এইবার এখানে উল্টায় কইতেইব, গ্রামে গ্রামে কইতাছে, মা বোনেরা কইতাছে, নরেন্দ্র মোদীজির সরকার আবার আইতাছে। বাস এই স্লোগান দিয়া আপনারা নাই না দেন, কোন চিন্তার কারণ নাই। এখন ত্রিপুরামতার সাথে বিজেপির অ্যালায়েন্স হয়েছে, সরকারের শরিক হয়েছে। মানুষের সুখ দুঃখের কথা সরকার দেখবে, আমরাও দেখব। নির্বাচনের সময় আমরা প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না, নির্বাচনের গাইডলাইন আছে। আধা মন ক্যামেরা নিয়ে কিছুক্ষণ আগে একটা লোক রেকর্ডিং করতাম, তখন আধা মন 20 কেজি ওয়েটার হতো, এইটা দিয়ে আপনারা ক্যাপচার করতে। আমি নমস্কার জানাই না, কারণ এরা ওই খোয়াইট ডিএম অফিসের এখানটা কন্ট্রোল রুম আছে। অনিমেষ দেববর্মা কোনখানে এমন বক্তৃতা করছেনি যে আইনের ফাঁদে পালানো। আমি আইন না বুঝলেও আমি আইন মানি, আমি আইনের বিরুদ্ধে যাব না, এরা এটা দেখে। সুতরাং মহিলারা বিশেষভাবে আপনারা মনে করিলেন না, আমরা মন্ত্রী আমাদের ওই চাল দেওয়ানের কথা, ভোট দেওয়ানের কথা, জল দেওয়ানের কথা এটা কইছেন না। আমি পারি না কইতে, এটা আমি পারি না, কইলে আমার আইনের ফাঁদে ফালাইব। 4 তারিখ জুনের পরে কে কি পাবে, কার কি হবে, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো। কিন্তু এখন আমাদের লক্ষ্যটা থাকবো পদ্ম চিহ্নে। সিপিএম এরা কিন্তু খুব এরা ফালতু প্রচার করে। আমার মনে আছে আমি 2003 সালে যখন নির্বাচনে প্রথমবার দাঁড়াইলাম, আমি এমএলএ হইলাম 2 বছর। পাহাড়ে গিয়ে আর তো জানে না এই ভোটিং মেশিন আইছিল প্রথম, তখন ভোটিং মেশিন প্রচার করতে গিয়ে আর রতন বাবু শিখাইতে কি জানেননি, আপনিও হয়তো বা তখন সিপিএম করেন, আমি যাই না। কইছে জোড়া পাতার মধ্যে, জোড়া পাতা আমার সিম্বল, জোড়া পাতার মধ্যে যদি টিপটা পরে কারেন্ট শর্ট করবো, এখানে মারা। পরে আমি যখন প্রচার করতে গেলাম, আমার কইতে কই, বাবু আমরা তো চাই তোমার মতো সুন্দর মানুষকে। আমি নিজের সুন্দর কইতে, মহিলা কইতে আমার, তোমার মতো সুন্দর প্রার্থীরা আমরা ভোট দিতে চাই জোড়া পাতা। কিন্তু সিপিএম এর আইয়া দেখি কইল, কারেন্ট শক লাগবে এটার মধ্যে, জোড়া পাতার মধ্যে টিপ দিলে। একটাই বলে টিপ দিতে কাছিয়াতুরার মধ্যে। এরপরে তো আমি তো আকাশ থেকে ভাঙা বললাম,
তড়িঘড়ি কর্মীরা কইলা ভোটিং মেশিন নিয়ে তোমরাও যাও, কোনো কারেন্ট শক হবে না। এরপর আমরা যখন প্রচার করলাম এরা টের পাই নিতে আবার একটা ফোন দিয়ে আনছে, কইছে কি তখন তো খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী একজন আছে তখন মানিক সরকার, আর খোয়াইয়ের মুখ্যমন্ত্রী ছিল শ্রমিক দেব সরকার। উনি খোয়াইটারে ক্যাপচার করে রাখতেন। আর একটা বুদ্ধি পালাইছে কি কইছে খোয়াইয়ের সিপিএম পার্টি অফিস থেকে সিসি ক্যামেরা বয় দিছে সবখানে, এরা দেখবো যে কে কোন পার্টিতে ভোট দিতে, এখানে টিভির মধ্যে বসে বইয়া দেখবো। আবার আরেক দরবার মানুষকে বুঝাইতে বুঝাইতে দম বাইতে, তারপরও জনগণের আশীর্বাদে 387 ভোটে তৎকালীন মন্ত্রী, উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী অবুর দেববর্মার আমি পরাস্ত করতে পারব। এইবারও আমি আপনাদের পিতাতে এদের কানে এদের গুজবে কান দেবেন না, এদের ফাঁদে পা দেবেন না। এইখানে এখনো কিন্তু কিছু উগ্রপন্থীর কায়দা এটা লুকায়া থাকে, এটা আয়ে না, এটা হঠাৎ করে আমরা বিজেপি বলেন, ত্রিপুরা বলেন, আইপিএফটি যখন বাড়ি করে ঘুমাইব, এই সিপিএম এর বাইনেরা টর্চ নিয়ে বাইর দিব রাত্রেবেলা। বলবো আপনারা চিন্তা করিলেন না, আসারাম বাড়িতে আমরা 1000 ভোট পাইতাছি, পূর্ব ত্রিপুরায় এইভাবে আমরা ভোট পাইতে, এইসবে কান দিয়েন না। এরা রাত্রেবেলা টর্চ লাইট নিয়ে বাইর হইলেও, দিনের বেলা পাখির মতো পাখা লাগাইয়া বাইর হইলেও এখানে বিজেপি ত্রিপুরামথাইপিএফটি জয়লাভ করবে, লক্ষ লক্ষ ভোটে আমরা তাদের পরাস্ত করব। আপনারা হিসাব করে দেখেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ত্রিপুরামথাইপিএফটি ত্রিপুরামথা আমরা যদি যোগ করি, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনের পরে বিরোধী দলগুলোর খুঁজতে দিব, টর্চ লাইট লাগালে পাইতেন না, এলাকার মধ্যে থাকতো না। কারণ মানুষ বুঝছে যে মহারাজা আমাদের যে পার্টির নেতা ত্রিপুরামথার, উনি কি চাইছে, উনি তো চান ত্রিপুরা, মুগলি, ধুরো, ওয়াংসা যারা একসঙ্গে আমরা গ্রাম পাহাড়ের মধ্যে থাকি, আমাদের সবার যেন সমান অধিকার হয়, এটাই চাইছেন, এটাই ক্রিয়েটার ত্রিপুরালেন, এটাই কনস্টিটিউশন সলিউশন। আর মোদীজি তখন আমাদের দিল্লি থেকে অমিত শাহজিরা ডাকছেন শ্রেষ্ঠ ভারত, এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা। তো শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, এক ত্রিপুরা যদি থাকতে হয়, শুধু চাষা আর তেলেঙ্গানা দিয়া এক ত্রিপুরা হইব? এটার মধ্যে দেববর্মা দিয়া জমাতিয়া সব আইতে হইব, এটার মধ্যে দেবনাথ দত্ত সব আইতে হইব। বাঙাল ত্রিপুরা সব লোক যখন একটা জায়গায় আয়া ত্রিপুরার মানুষের উন্নয়নের কাজ করব, তখনই গিয়ে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হইব। আর আমরা যে এগ্রিমেন্টটা করলাম, এই এগ্রিমেন্ট এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের লক্ষ্যে এই এগ্রিমেন্টটা হচ্ছে। আর এরা বলে ওইটা এগ্রিমেন্ট নেই, এরা বলে চা খায় দোকানে, এখানে না, আমাদের এখানে না। ওই টাকার জলায় সাবরুমে কালকে গেলাম, এখানে কইতাছে চায়ের দোকানে চা খায় বলে এরা কয় ত্রিপুরামথার এই এগ্রিমেন্ট, এটা তো আদা পাতা লিখছে। আমি কই বাবু, ভারত সংবিধান, ভারত পরিচালনা করার সংবিধান, এই সংবিধানটাই এতটুকু বল। আর এদের কথায় তার মানে ভারত পরিচালনা করতে এত মোটা বই লাগবে, এত বই হয় না, এত কায়দা কানুন থাকে না। আর আমরা আদা পাতার মধ্যে আমরা কি লিখলাম, এখানে পাহাড়ে পিছিয়ে পড়া সমস্ত অংশের মানুষের জন্য, এখানে দেববর্মা, জমাতিয়া, রিয়াংয়ের নাম দিয়ে কেউ লেখছে না, ওইসে এখানে এডিসি এলাকায় এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে যারা বসবাস করছে, এইখানে নাবির রক্ত যারা, এখানে নাবির রক্ত পীড়িত জন্মগ্রহণ হয়, যারা এখানে জন্মগ্রহণ করেছে, ওই সমস্ত ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বলেছে যে তাদের আর্থ, সামাজিক, রাজনৈতিক অধিকার আরো মজবুত করা হবে। আমরা একটা এগ্রিমেন্ট সাইন করলাম, এটার এরা কয়
তীব্রামতারে কয় বিজেপি এটা ইমপ্লিমেন্ট করতো না, আর বিজেপির কয় এটার মধ্যে কি আছে, এটার মধ্যে কিচ্ছু না। আমি সিপিএম পার্টির কাছে অনুরোধ করব, আপনাদের যদি মনে হয় যে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহরা আমাদের এই এগ্রিমেন্টটাকে বাস্তবায়ন করবে না, আপনারা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন। তীব্রামতা বিজেপি বা কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক যে চুক্তিটা হয়েছে, এই চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে বলে আপনারা আন্দোলন করবেন। করতো না এরা, কারণ এরা জানে बीजेपी पार्टी एक बार कोथा दिले का हमारा विश्वास, मोदी जी को मैं सम्मान करता हूं, अमित शाह जी को मैं सम्मान करता हूं और सम्मान दे करके मैं बोलता हूं, आपने जो वादा किया आप निभाएंगे। এটা আপনি বলেছেন, ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলেছেন যে ত্রিপুরায় এই ঐতিহাসিক চুক্তি হচ্ছে, এই ঐতিহাসিক চুক্তিকে আমরা বাস্তবায়ন করব। তো এই কথা আমি বিশ্বাস রাখি। এই কারণে আমরা বলি নরেন্দ্র মোদীজির হাতকে শক্তিশালী করার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা এবং পূর্ব ত্রিপুরার তীব্রামথায় কীর্তি সমর্থিত বিজেপির যিনি প্রার্থী, ওনাদের জয়লাভ করিয়ে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে আমরা শক্তিশালী করবই করি। আর সিপিএম বলে অনিমেষ বাবুর মুখে এখন বিজেপির বন্দনা, বিজেপির ভালো গুণ গায়, কেন গাইতাম? আমরা তো আগেই কইলাম, যারা আমাদের সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবির সাথে থাকবেন, যারা আমাদের দাবিকে মেনে নেবেন, আমরা তাদের সাথে আছি। সিপিএম পার্টি ক্ষমতার মধ্যে নাই, তার উপরও আমাদের দাবি মেনে নিতে পারে না। কার সাথে আপনারা কথা বলবেন, কাদের সাথে আপনারা রাজনীতি করবেন? আপনারা যারা বনবাজার আসারামবাড়ি এলাকার মানুষ আছেন, দুই হাত তুলে আমাদের কুমারী রাজকুমারী, এখন উনি নিজেও মহারানী হয়ে গেছেন, মহারানী প্রীতি সিং দেববর্মাকে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। দিল্লিতে গিয়ে যেন আমাদের ত্রিপুরার মানুষের কথা পার্লামেন্টে গিয়ে বলতে পারে, ভারত সরকারের নজরে যেন কথাগুলো আনতে পারে। এই জন্যই আমরা উনাকে জয়লাভ করাবো, এই অঙ্গীকার দিয়ে আপনারা যান। আর আমি শেষ করার আগে এটাও বলবো, আগে কি আপনারা পাইছেন কোনদিন যারা সিপিএম এর সাংসদ হইতেন, 25 বছর বাজুবন্দিয়ান সাংসদ ছিলেন পূর্ব ত্রিপুরা থেকে? আমার মনে হয় না বাজুবন বাবু আইছিল আপনাদের আসাম বাড়িতে, একবার বলাইছে 25 বছর আইলে, আবার দুইবার আইতে গেল 50 বছর মারা গেছেন উনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস আমাদের যিনি প্রার্থী হবেন, এই মাসে নাইতে পারলেও অন্তত 1 বছরে একবার টাইমের পদ ধুলা অর্থাৎ পায়ের ধুলা, এটা উনি এখানে ফালাবেন। আমরা আনবো, আমরা কথা বলাবো, এইটাই আমাদের আপনাদের কাছে এটা কথা থাকতে পারে যে আপনারা নিশ্চিন্তে উনাকে ভোট দিন। ওনারা মানুষের সমন্বয় চান, এক সূত্রে সবাইকে রাখতে চান। রাজ পরিবারের প্রতি আমাদের কেউ কোনো সন্দেহ থাকার কথা না। নোয়াখালীতে যখন জাতি দাঙ্গা হয়, তখন মহারাজারা হিন্দু বাঙালিদের এখানে আনছিলেন, এই কথা আপনারা ভুলবেন না। এদের হাতে আমরা সুবিচার পাবো, ত্রিপুরা পাবে, ওয়ানসা পাবে, মুগলি পাবে, সব বংশের মানুষ সুবিচার তাদের থেকে আমরা পাবো, এটা আমাদের আশা। এর চাইতে বেশি ভালো ক্যান্ডিডেট আমরা আশা রাখতে পারি না। এই কারণে মানিক বাবুকে বলবো, ভোট দিন। আপনি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনি এখন কংগ্রেসে ভোট দিবেন? আপনি এটা বলেন, আপনি যদি সঠিক মানে সত্যতার সাথে যদি কমিউনিস্ট পার্টি করেন, আপনার যদি সাহস থাকে আপনি বক্তৃতায় বলুন, আমি মানিক সরকার, আমি নাস্তিক, আমি কোনদিন কংগ্রেসকে ভোট দেব না, আমি বাড়িতে বসে থাকবো, আপনি বলুন। উনি বলতে পারবেন না। উনি চুপ করতে পারেন, এটা অপরাধ না। আর তীব্রমতা বিজেপির সাথে চুপ করবো, এটা অপরাধ। এইসব ফালতু কথা আপনারা শুনবেন না। ওনার আসলে শেষ টাইমটাই শেষ। এখন তো হাফ হল ভর্তি, আগামী দিন 2টা লোক থাকতো না টাইমের পেছনে, সব আমাদের পক্ষে। এই দিন আপনারা আনুন, নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যাবেন। এই জনসভার মধ্যে আমাদের
প্রচার সীমিত থাকা উচিত না। আমাদের ভিলেজ কমিটি চেয়ারম্যানরা আছেন, মেম্বাররা আছেন, ব্লকের নেতৃত্বরা আছেন, রিজিওনাল কমিটির আমাদের নেতৃত্বরা আছেন। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আপনারা আমাদের সিম্বলটা কি, কারণ অনেকে আবার আনারস খুঁজবো, এইবার আনারস না, এইবার পদ্ম ফুল। আনারস কিন্তু আবার আইতাচানি করে গেলাম, ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাইরে, এডিসি নির্বাচনের সময় আবার আনারস বাইরে, আর এখন পার্লামেন্টের সময় পদ্ম ফুল থাকবো। আনারস আপাতত রেস্টে আছে। এখন আমরা টাইম টু টাইম আমরা সিম্বল নিয়ে আইব। এরা খালি কই আনারস কই, আনারস একটু রেস্টে আছে, এখন পদ্মের জয়লাভ করে তুলব। এরপরে ভিলেজ কমিটি এডিসি এই সময় আবার আনারস ফিরে আইব। আমি আর বেশি বিশেষ বক্তব্য রাখবো না, নিশ্চয়ই বুঝছেন আপনারা আমি কি কইতে চাইছি। এইবার সকালবেলায় 12টার আগে আপনার কিন্তু ভোট দেওয়া হইবেন, বৌমারে ভোট দেওয়া হইবেন, শাশুড়ির ভোট দেওয়া হইবেন, শ্বশুরের ভোট দেওয়া হইবেন, নিজে ভোট দেবেন। ভাত পড়লে আমরা একদিন খাইতামই না, রাত্রিবেলা বিকেল বেলায় ভাত খাইনি। অনেকে আছে স্বামী একটু ভালো না, কইব না আমি তো ভাত না খাই ভোট দিতাম পারি না। এই দিন স্বামীরে কইবেন, আমাদের নেতারা কই গেছে ওই দিন দরকার পড়লে আমরা উপবাস করব, খাবো না, তারপরেও আমরা 10টা সিটের মধ্যে ভারতবর্ষে আমরা একটা সিট হয়ে থাকবো, এটা আমাদের অঙ্গীকার। এটা আপনারা কইবেন। এই কয়েকটা কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ এবং আমাদের প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়ী করুন, এই আহ্বান আপনাদের কাছে রাখছি। इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दफा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।
সমস্ত কার্যকর্তা যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি প্রচার গাড়ির পেছনে সব চলে যান। এখান থেকে র্যালি শুরু হবে, দুইটা গাড়ি প্রচারের সামনে থাকবে। গাড়িটা ছেড়ে দিন, সামনে যাই আমরা। এই সুব্রত, আমরা গাড়ি থাকবো ব্রিজের উপরে। बस साइड के दाঁড়াও, साइड के दाঁড়াও, साइड के दाঁড়াও, मिडिल लगाओ, मिडिल लाइक बस भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी बीजेपी प्रमोथा
24 में फिर मोदी ही आए। 24 में फिर मोदी ही आएंगे। 400 सीट जीत कर 24 में আমাদের জেলার মাননীয় সভাপতি ইতিমধ্যে এসে গেছেন আমাদের র্যালিতে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমি ওনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। আমাদের জেলা পরিষদের অন্যতম সদস্য মৃদুল মহোদয় উনি এসছেন, ওনাকে ধন্যবাদ জানাই। গাড়ি সরাই দেবো, গাড়িটা পাইলট কার থেকে সব গাড়ি সরাই দেবে, গাড়ি যেতে পারবো না এদিকে। বুঝুন না, ওই গাড়িগুলো সব সরাই দেন এখান থেকে। Punya pura mana ni? Tan kita jadi ni, tan kita tak payah. Tan kita tak payah ni tahu. Mana? Betul kita. Ini tahu. Kita kita tak payah. Kenapa boleh? भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी बीजेपी, भारत माता की। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা গণতন্ত্র পার্টিকে পঞ্চমে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের মনোনীত প্রার্থী কৃতিকা সিং দেববর্মা মহোদয়কে বিপুল ভোটে জয়ী করেন। বন্দে মাতরম। ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ত্রিপুরা মনোনীত প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করেন। ভোট দেবেন কোনখানে? ভোট দেবেন কোনখানে? ভোট দেবেন কোনখানে? আমার ভোট তোমার ভোট, আমার ভোট তোমার ভোট, আমার ভোট তোমার ভোট। মা বোনেরা পাতলো জোট, কৃষক শ্রমিক পাতলো জোট, জীবন পাতলো জোট। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी बीजेपी। एक गाड़ी आगे जा, एक गाड़ी चला जाए, एक गाड़ी हम बाजू में देखें ना, एक गाड़ी हम बाजू में।
মিথুনা এখানে আমরা হাম বসা সিএম আছে সিএম সাহেব আছে এই গাড়িটা চলে যাবে সামনে চলে যাবে আর সামনে চলে যাবে এই গাড়িটা মিথুনা এখানে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যাবে গাড়ি সরাইতে সবাই সমস্ত গাড়ি এখানে চলে যাবে एक आगे जाना एक आगे जाना तो সবাই গেল তো শুভজিৎ इनको जिताना है। इस बार कॉन्टेस्ट नहीं होगा। इस बार हम लोग अपना जो हमारा दोहा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पूरे राज्य के लिए परवाह करता है, हमारे स्टेट के लिए परवाह करता है, वो दिल्ली में जाकर हमारे लिए बात करेगा।